Selam aleyküm sayılı teleseyirciler. İnformasyon programmasını bugün seyretesiz. Sizinle beraberlikte men Seytumerov ve bu saat içerisinde mühim olan meselelerini müzakere edeceğiz. Elbette ki şimdi bilemiz çok meseleler, çok vazifeler var halkımızın o günde ve çok umutlar, halkımızın umutları bağlı şimdiki yarın kabul edilecek kanun ile hatırlatam, yarın Ukrayna Yukarı Şurası'nda Tamir Halklar kanun lehası bakılacak ve eğer de bu kanun lehası kabul edilse o kanun olarak geçecek ve Ukrayna'nın anayasasında olan Tamir halklar hakkında sözler kanuni işletilecek. Demek kanun kabul edilse. Elbette ki çok umutlar bu kanunla bağlı. Birinciden bu kanun kabul edilse gelecek adımlarında bağlı olacak Kırım Tatar halkının muhtariyet meselesi çözülüvnen. Onun için Kiev'de misal olarak bizim milli halk vekillerimiz, siyasetçilerimiz, herkes yarınki olacak Ukrayna Yukarı Şurası'ndaki toplaşımını beklep oturarlar. Hatırlatam bu kanun ile bu kanun Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiy tarafından Yukarı Şura'ya körsetildi ve çok siyasetçiler aytılganı gibi, prognozlar yapkanları gibi o kabul edilecek. Onun için keliniz birkaç onu maddelerini kıymet kesiyik ve bugün umumen onlarını müzakere edeceğiz. Birinciden ikinci maddede böyle keçе корінні народи України мають право на самовизначення в Україні, встановлюють свій політичний статус у межах Конституції та законів України, вільно здійснюють свій економічний, соціальний та культурний розвиток. Демек, bu kanun ile Kırım Tatar halkı öz statusunu seçebilecek. Ve mında elbette ki Kırım Tatarlarında 30 yılga yakın beklenilgen muhtariyet meselesi men bilesem kötürülebilir. Ne için? Çünkü kanun olacak ve bu kanun boyunca Kırım Tatar halkı bu öz isteklerine nail olabilir. İkinci maddenin ikinci kısmında aytıla корінні народи України, реалізуючи своє право на самовизначення, мають право на самоврядування в питаннях, що відносяться до їхніх внутрішніх справ, у тому числі стосовно шляхів створення їх представницьких органів, що утворюються та діють у межах Конституції та законів України. Демек, bu akını halk, Tamir halkı yerine getirecek için öz organlarını kurabilir. Ama biz bilemiz ki Kırım Tatar halkının iki organı var. Bu kurultay ve meclis. Ve böyle kıyaslasak kurultay başka sistemalarga, nizamlara kıyaslasak sanki misal olarak Ukrayna'ya baksak kurultay bu Yukarı Şura gibi. Meclis ise bu nasıl derler исполнительный organ, bu misal olarak Kabmin gibi. Demek Kırım Tatar halkının bu iki organı şimdiki günge var ve men bilesem yanından bir şeyini kurmak gerek olmayacak ama bu akta bu organlar devlet tarafından nasıl tanılacak ve nasıl statuslar taşıyacağı bu elbette ki mesele. Ve bu mevzuga biz daha kaytarıq ve aynı bu mevzunu biz Milli Meclis azası İskender Bariyev'nin müzakere edeceğiz ama odan evvel bizim növbetteki bağımız şimdi var. Bu Mamure Çabanova, Kırım Ailesi Teşkilatı'nın azası. Selam aleyküm Mamure Hanım, nasılsınız?
Алейкум селям, Davetimiz uchun sog' bo'lamiz. Yaxshimiz. Мамуре ханым, білгеніме көре, Туне он еді бұрскыны яңылышласам, бұрскыны доғырым фастив шерінде кечті боле милли байрақ ве Украина Конституция күннен бағышланған боле мерасим, Қырым айлесі де анда иштирак етті. Асылда умумен бақсақ, мерасим насыл кечті, нелер анда олды? Siz doğru ayttınız. Июньнің 28-inde Ukraina Anayasasının 25. yıl dönümü ve milli bayrak күні münasebetiyle Fastov şehrinde Kırım'a hoş geldiniz. Kırım Tatar Medeniyeti Festivali olup geçti. Kırım ailesi sadece böyle iştirak etmedi. Kırım ailesi, Kırım evi, Fastov şehri ve Kırım Tatar Milli Meclisi beraberlikte bu teşkilatçılarıdır. Onlar beraberlikte teşkil edip bu tedbirini Fastov'da geçirdi. Festival çerçevesinde birçok tantanalı tedbirler olup geçti. Kırım Tatar bayrağı da көтерілді. Bundan gayrı münakaşa olup geçti. Bu renkli Ukrayna bugün ve istihballer Kırım'ın tecrübesi bu münakaşaydı. O meclis tarafından teşkil edildi. Anda yani onlar mına Kırım'ın tecrübesi, mına bu renkli Ukrayna degende, demek ki bu biz tüz hakkında aytmayız. Ne kadar çok farklı milletvekilleri var ve mına bu Kırım Tatar halkı, Kırım'ın tamır halkı olarak onun tecrübesi. Mına bu münakaşaydı. Sonundan son Ахтем Сейтаблаев'ның Чужа молитва filmi taqdim etildi, onu gösterdiler. Onun hakkında biraz laf ettiler. Ahtem Ağa özü de iştirak etti. İsteyenler sual verdiler. İnsanlar büyük böyle bir tesir altında kaldılar. Çünkü pek çok bunun hakkında ayıp verdiler. Bunun hakkında sonra yazdılar. Çeşit türlü ustalık dersleri olup geçti. Festler yapıldı. Sonra Kırım Tatarında tatlılıkları, aşları oldu. Balalar için anda çalışan yerler vardı. Ve neticede en sonunda sonki bu elbette konser dedi. Ve konser programması en böyle uzun ve devamlı oldu. Konser programmasında hem Kırım Tatar artistleri, yercileri iştirak ettiler. Hem de Ukrayna temsilcileri ve onlar böyle beraberlikte böyle biz bir olganımızı, biz bir yekeni olganımızı gösterip çıkışta bulundular. Aslında Kırım ailesi tarafından nasıl programa hazırlandı da gösterildi bu merasimde? Kırım ailesinden elbette bu bizim balalarımız, bizim talebelerimiz iştirak ettiler. Onlar çeşit türlü oyunlarını oynadılar, son türküler yırladılar. Şiirler galiba yok, şiirler okunmadı. Yani bana böyle oyunlar ve yerler oldu. Bayağı onların sınavda bulundular ve böyle tecrübeli insanlar hem de birçok yıllar devamında sanağa çıkan insanların yanında durup böyle güzel bir neticeler gösterdiler. Bizim balalarımız maşallah, onlar bu herkesine, anda bulungan herkesine ve bizne Kırım boyutuna daldırdılar ve onlar bunu böyle pek muvaffakiyetle yaparlar. Bizim balalarımız elbette maşallah Kırım'dan uzak olsalar. Мамуре ханым, білгеніме көре, мерасимні Фастов шерінің мемориеті тешкіл етті. Асылда мында не мерақлы ки чоқ шерлер бар, ама Фастов әнді білгеніме көре екінші ел боле давет ете ве Қырым Татар меселесіні көтере. Мында суал пейда ола, бұл неден бағылы анда акиметті олғанлар Қырым меселесі мұйым олғаны ағнайларымы сіз насыл төшінесіз? Birinciden bu elbette onlar pek büyük böyle mirah Kırım Tatarlarga, Kırım mevzusuna ayıralar ve özleri aytkanı gibi biz Kırım yani bu haritanın Ukrayna'nın aşağısında bir şey değil, bir böyle yarımada. Bu Ukrayna'nın içi, bu özü Ukrayna ve biz onun Kırım'ın tamır halkı olarak onların yanında olmalıyız, bizim medeniyetimizden daha da yakın tanışıp olalar ve tanışmağa isterler. İnsanlar böyle büyük mirahla davranırlar. Onlar pek
Hem de konsertne bigendiler, hem de anda geçirilgen mana bu bütün tedbirlerine ve sadece böyle anda bulunmadılar. Ben o zamandaydım ve yanıma gelip insanlar çeşitli türlü sualler veriyordular ve böyle yapıp insanların birinciden dünya bakışı bu yuda ziyade ola ve onlar yani anda bir yerde Kırım Tatarlar var değil. Onlar için mına biz yanında ve onlar bizle daha da ziyade, daha da çok tanışmaya ve beraber olmak isteyelim. Çünkü belli ki bu biz birimiz. Biz yekenge bir devletimiz, bir memleketimiz ve biz beraber olmak gerekmiz ve olmak. Asıl da nasıl düşünesinde işgalinin 7. yılı kete ve bazılardan eşitmek mümkün öyle sözler Kırım meselesi yıldan endi da az anıla. Böyle merasimler bu mevzunu nasıl держать на повестке dня yardım eteme böyle gayeler koyup işte Kırım meselesi unutulmasın deyip işte bu meselede öz isyeni hoşmağa. Evet, ben sizinle razıyım ve bilesem böyle festivaller tek festivalde değil, bütün Ukrayna boyunca geçirilmek gerek. Ve böyle yapıp biz vatandaşlarımızın Ukraynalarına Kırım muhitine daldırıp olacağımız ve Kırım Tatarlarının daha yakın, daha ziyade tanıştırıp olacağımız. Siz aytınız bu festivalde, bu merasimde Ахтем Сейтаблаев bulundu da siyaset tarafından kimler iştirak ettiler ve onlarını aytkanlar sözleri hakkında ne aytabilirsiniz? Nasıl şiarlarından çıktılar bu merasimde? Doğrusunu aytganda sözler hakkında aytıp olamam. Çünkü biz anda teşkili böyle işlerden uğraşıp yürüyedik. Ama bulungan insanlarına aytabilem. Bu Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nde Ukrayna Prezidentinin daimi temsilcisi Anton Karinevich, bu Ukrayna'nın vaktince işgal edilgen topraklarının meselelerinin reintegrasyası nazirinin muayveni Snaver Pek Halilov, sonra Kiev Vilayet Devlet Memuriyeti'nin başı Vasil Volodin, Kırım Tatar Milli Meclis Reisi Refat Çuvarov, sonra elbette bu Faysik Şehir'inin şehirbaşı Mikhailo Netyajuk ve son birçok memleketlerinin, çetel memleketlerinin elçiliklerinden temsilciler var. Ve birkaç sualim var Mamure Hanım Kırım ailesi hakkında. Bilgenimizge göre birkaç ay evvelsi Kırım Tarihi kitabı teşkil edilgen edi ve Kırım ailesi bu kitabını hazırlanı meselesinde çok iştirak etti. Bir taraftan pek nasıl diyeyim faydalı iş yapıldı da nasıl projeleriniz var, ne üstünde şimdi çalışasınız, yakın vakitte neler daha göreceğiz? Aslında gayeler pek çok var ve bu tarih kitabından başladık ve şimdi bugün de biz iş görüyoruz bu Kırım Tatar dilinden balalar için bu biz zemanevi kitaplar var. İngiliz dilinde bu unitler, büyük böyle bir renkli kitaplar var. Ve şimdi biz bu sene Kanada elçiliği tarafından destek aldık, grant kazandık ve bu leyhanı ömürde geçireceğiz. Ben bu elçilerinden biri olan 2 kitap hazırlayacağız. Gelecek sene barde onları takdim edilecek. Ve bu olacak 6 yaşından 12 yaşa 2 kitap. 6 yaşından 12 yaşa kadar balalar için böyle Kırım Tatar dilini Latin elifbesi üzerinde öğretecek. Ve bilemiz ki işgal edilgen topraklarının reintegrasiya nazirinin muavini Snaver Bey Seyit Halilov öz Facebook sayfasında ve işte bu reintegrasiya nazirliginin sayfasında da ilan edilgen edi. Şimdi Kırım Tatar tilini Wikipedia'ga öğretmek için böyle makaleler toplayık dep ilan edilgen edi. Kırım ailesi hoşuldu mu buna ve şimdi endi hepsi yapılacak işler kim alıp baracak, kim yapacak, kim nasıl makaleler yazacak bilinir mi ve siz de iştirak edeceksiniz bu merasimde?
Хисмет болса, мен асылында тек Кырым айлесі засы оларақ дегіл, Мамури Чабанова оларақ, Кырым татар оларақ бұл рейхада иштирак етмеге істейім, әлбетте, çünkü бұл пек мұйым ве пек керек и пайдалы бір кішібеустір, ве біз оны мұтлаға дестеклемей кетекміз. Yani тіліні білген insanlar, бұл тәржімелеріні doğru ve yaxşı yapıp olacak insanlar ona koşulmağa gerekler. Kırım ailesi gelgende biz bu günlerimle bu yani tek bu günleri değil, bir ay devamında hastamım tek böyle uğraştık. Onun için bundan gayrı yani tek böyle müzakere edildi. Elbette böyle teşebbüs var, ona koşulmağa gerek. Ama kısmet olsa yani bu tedbirini geçirdik. Yani Wikipedia meselesine kaydedeceğiz ve düşüneceğiz nasıl biz yapabileceğiz. Ve kenedi tarih kitabına kayıtmak isterdim. Ne kadar kitaplar basıldı ve tarqaldı ve o yeterli mi ya da daha planlar var daha da bastırıp çıkarmağa bu kitaplarını ve daha da çok Ukrayna vatandaşları bu kitabını alıp işte Kırım tarihini öğrenebilirler. 500 kitap Kırım Tatar tilinde ve 500 kitap Ukrayna tilinde basıldı. Bu grant çerçevesindeydi ve bu kitaplarını elbette satmağa mümkün değil. Onlar tarqatıldı. Bizim balalarımız arasında ve Ukrayna boyunca kitaphanelerge verildi, bazı mekteplerge, sonra memleket dışına, Kanada'ga, Türkiye'ye, bizim diasporalarımız olgan yerge. Ve elbette büyük Irak var. Hususan Ukraynalılar tarafından. Onlar bizge bugüne kadar yazarlar ve sorarlar bu kitaplarını nerede mümkün almağa. Bugün bu kitaplarını mümkün bizim bilgi adlı saytımızda okumağa. Çünkü hem de var olan PDF variantı, elektron şeklinde. Bunları yüklenip, telefonda, notebookta okumak. Aslında planlattırmamız ne de olsa daha bir tiraj yapmağa ve daha kitaplar. Ve sonki bir kaç sualım kaldı. Bu kenedi reintegrasiya nazirligi tarafından 2032 senege kadar Kırım Tatar tilinin inkişaf stratejiyası kabul edildi ve şimdi bu hafta da işler kete tilimizni nasıl daha da popüler etmek için tilimizni daha da çok adam bilmek için işler alıp barınıla. Siz bu hafta Kırım ailesi tarafından öz isteğinizin de koşkandırsınız bu stratejiyani kabul edilmekten evvel, onu teşkil etken vakitinde. O stratejiyada neler var kıskasından aytıp olasız mı ve sizince o Kırım Tatar tilini saklamak ve inkişaf etmek için yeterli olur mu ya da yok? Bizim tarafımızdan tekliflerge gelgende biz bilemiz ki bir kadar Kırım Tatar tili civil urufatını kullanmakta, hususan Kırım'da. Ve şimdi bunda Ukrayna kafasında elbette ki kullanılan Latin alfabesi sayfalarda, sonra resmi vesifelerde bu 1997 senesi kullanılgan Latin urufatı. Ve bizim teklifimizden biri neydi? Biz balalarla çalışamız ve elbette bu yerde de biz balalarla bağlı teklifler ettik. Bu eski kitaplarına ya da bugün meşhur edilen kitaplarına belki de Adabar'dan Armançık jurnalarına da Latin alfabesine çevirmek. Kiminde biz balalarla çalışanda mektepte onların Latin alfabesine geçeceğimiz. Latin alfabesinde her şeyini öğretmeye çalışacağımız ama malumat kıtlığı var. Yok kitaplar, yok derslikler Latin alfabesine. Yani biz onlarla özümüz yazamız ve Latin alfabesine geçiremiz. Ve bana büyük ihtiyaç var, bana böyle kitaplara, böyle dersliklerge ve şimdi var olan bugüne kadar ve bugüne neşr edilgen kitaplarını, men şimdi aklımda yok kaysı kitaplarını biz bir cedvel hazırlagan edik. Bu kitaplarını yanından mında dereceklek ve onlarını Latin alfabesine çevirmek. Bana bu bir tekliflerden biri. Ve bu bütün strategiyalar teşebbüslerinin bağlı yazıklar olsun ki Kırım Tatar tili bizim ana tilimiz şimdi böyle ağır vaziyette tilimizni daha da yaxşı bilmek. Siz Kırım ailesinde hoca olarak çalışasınız. Nasıl tavsiyeler verir ediniz hoca olarak? Çünkü bu problem menimce
Эпімізге мұйым, хоранталарымыз бар, бір-біріміздің арамызда мұнасибетлер бар, насылдан да тілімізні білмек, огренмек ве құлланмақ меселесі хақында сорамақ істейім. Бұйық бір бөлек жылық, мен белдесем, бұл хоранталарда лафет мегендер. Кеміна мектепке келіп, аптада бір рет келем, сен оларны өгретмеге білене қадар тырышсан, олар келес, мен земле, вазифелер япады, бұнен әршетте, яғни бала мұйтке далмағанже, бұны хорантада көрмегенже, хорантасында лафет мегенже, бұл дертердің бұйық бір пайдасы олмайды. Яғни илікілмелі, ән бірінжеве, ән мұйымы бұл ана-бабалар, хоранталар, білгені қадар балаларымен лафетмек, ве оларны өгретмей керектер. Çünkü hoca bu bir ama hocadan gayrı elbette хоранталға. Демек, бұл мәселеде бірінші насыл дейм, ана бабаларының аңнайышы керек. Демек, олар бұл мәселеге қимет кес мәселелер, диққат ет мәселелер. Демек, бұл дерслер олсын, стратегиялар, программалар олсын, оларның насыл дейм, эффектив тарафы бөлепек güzel olmaz. Doğru anladım mı sizні? Doğru. Çünkü ne kadar çalışkan ve bunu online, bunu koruyan, buna büyük bir ihtiyaç var. Demek ne yapayıq da indi ana babalarga bunu anlatayıq? Nasıl anlatayıq? Yani bunu anlatmağa babalarga gerek kıyım. Ana babalar bunu endi özleri anlamak gerekli. Demek tilini saklamak isteseli. Balaları gelecekte, yani tek sözde men Kırım Tatarım degel ve gerçekten o kendini hem de vatandan uzak olganda böyle Kırım Tatar duymak için, Kırım Tatar olganımı göstermek, ispatlamak için bu birinci de elbette til. Ve men bilesem ana babalar, yani insanın da olsa özünü Kırım Tatar olarak saklap kalmak ve balası bu bizim geleceğimiz, bu bizim meselemiz. Çünkü onlar saklap, endi onlar devam edecekler. Onlar endi öğretecekler. Yani onlar bitmesi devamı olmayacak. Bunu bu yerde toxtayacak. Herkes bunu anlamak gerek. Ne zaman biz bunu anlarız? Ne kadar bu acınıklı ve muşkul olganını o zaman belki de bir şey değiştirir. Eğer men Kur'an'da meselesi aytkanda, Bana ana babalar bunu anlamak gerekler. Yani balam şimdi bal bahçesine baracak, Rus dilinde, Ukrayna dilinde laf edip olamayacak, anlamayacak. Bana bundan korkarlar. Bundan korkmamak gerek, bundan korkmak gerek değil. Korkmak gerek, yarın balam o dilini bilmeyecek. Bana bundan korkmak gerekmez. Yapamaz. Ve o tarafından gereği kadar işe koşmalıyım. Pek doğru aytasın Muriye Hanım. Men de öyle fikirlerim var. Çünkü her şey fikirden başlıyor. Eğer de ana babalar bu meselenin mühimligini anlasalar, men bilesem bu meselede çözülür. Çok sağ olun bizden bağlanğanınız için. Saygılı teleseyirciler, hatırlatam, bizden canlı bağda Kırım ailesinin azası Mamure Çabanova bizden bulundu. Ve elbette ki til meselesini müzakere ettik. Elbette ki düşünebilirsiniz ne için biz çok til hakkında laf etemiz, çok programlarımız, çok yayınlarımız ola, çok mütehassıslar öz fikirlerinin bu haqda bölüşe ama ne vakit hacı biz laf edeceğimiz? Mesele çözüle mi? Men bilesem çözülmey. Çünkü demek yapkanımız bile yeterli değil. Çünkü yıldan Kırım Tatar tilinin vaziyeti tek fenalaşa ve beterleşe. Ve eğer de biz 20-30-50 yıldan son Kırım Tatar tili bizin ana tilimiz olganını istesek, şimdiden başlap dikkat etmek gerekmiz bu meselege. Özümüzden başlap, özümüzni değiştirip, xorantalardan, dostlardan, bala-çağalardan kimden ola bilemiz ana tilimizde laf etmege, olarnen gerek
ана тілімізде лаф етмей тырышмаға. Ве чоқ біздің мутихасларымыз айталар, ұтан маныз 100% білет тілімізні білмесеңіз, жүмлелерінен айтып оламасаңыз, ама білгеніңізні қоланып башласаңыз, о бірінші адым. Ве әлбетте ки бірінші одан evvel истек олмақ керек. Ве бізнен жанлы бағда шынды Милли Межлис азасы Ескендер аға Бариев. Селам алейкум, Ескендер аға, іштесіз мұ бізні? Алейкум селам. Іштем. Ескендер аға, бүгін сізнен музакер етежек меселеміз бірқач мевзу бар, ама башламақ істередім. Эпміз білеміз, ярын Украина юқары шурасында тамыр халқылар лейқасы бақылажақ. Асылда нені беклейсіз, ярын не ола білер, қабыл етілер ма, қанун яда yok? Мен түсінем, мен белесем, ярын қанунның лейқасыны қабыл ететектер. Аман Алла біле, не башында милли векиллерде не башында бар. Аман мен түсінем, бұл біріншіден бұл лейқасы Cumhur Başkanı ya da Prezident Ukrayna bu teklif etti. Bu birinciden. İkinciden Cumhur Başkanı'nın büyük fraksiya var yukarı şurasında. Onun için tek bu fraksiyanın ideali yetecek. Çünkü onlarda 226 ziyade rey var. Üçüncüden anda Европейская солидарность фракция var, anda Батьківщина фракция var, anda Голос фракция var, anda majoritar milletvekilleri var. Onun için ben belesem 300 kadar rey almak mümkün. Ve bu kanun kabul etmek için 226 rey gerek. Onun için ben belesem kısmet olsa Kırım Tatar tarihinde ve Ukrayna memleketinin tarihinde bu birinci sefer olacak böyle kanun. Ескендер аға, сізнен білгенімізге көре сіз чоқ иштирак еттіңіз бұл қанун меселесінде, азырлану меселелерінде ve bu kanunlarının inceliklerini bilesiz. Sizinle birkaç maddeni müzakere etmek isterim. Men şimdi onlarını okuyacağım ve sizinle onlar nasıl manasını taşıganı ve nasıl bu maddeler ile hukuklarımız peyda olacağını müzakere etmek istedim. Ve birinci maddesinin 3. kısmında böyle айтыла. Представницькі органи корінних народів України, відповідні представницькі інститути, що створюються корінними народами і у відповідності з Конституцією та законами України наділяються правом представляти корінні народи і приймати рішення від їх імені. Бу мадде меракландыра, демек, біздің халқымызны темсил еткен органлар bu Құрылтай ve Meclis. Bu kanun kabul edilse bu organlarının statusu nasıl olacak? Bunu tekrar anlatmak olamayım. Bakınız, birinciden bu umumi kanun, onun için aman bu umumi kanun çok Ukrayna kanunlarda değişmelerini yapmak gerek olacak. Mesela 10-15 tane kanunlarda değişmelerini doldurmak gerek olacak. Bu birinciden. İkinciden siz 3. madde okudunuz. Aman anda 2. madde var. Bütün fikirler ve bütün temsili organlarını saylaganda bu tek tamır halkının işi ve bu işlerge hükümet karışmayacak. Ama bu göstergen son hükümet bu bir legalizasyon proseduralarını alıp varmaya gerek olacak. Onun için bakınız bu kanun olganda hem Kurultay hem Meclis bu Kırım Tatar temsili organları onlar bu
публичное право ресми азасолача, субъектом публичного права станет. О чем это говорит? Это говорит, там еще есть 8-я статья данного закона, которая беспокоит многих, скажем, людей, где написано, что происходит это с подачи профильного министерства и утверждается постановлением Кабинета министров Украины. Я хочу обратить внимание на то, что когда мы говорим о правовом поле, и сейчас мы речь ведем о Меджлисе Курултае, то какой же механизм? То есть это не механизм регистрации, а не механизм фиксирования факта, что Курултай — это орган, высший представительный орган коренного народа татарского, который был избран в результате выборов прямых демократических. Меджлис — это высший исполнительный орган, который был избран уже Курултаем, соответственно, непосредственно на Курултае. Поэтому в этом случае чисто процедурно сам Меджлис и Курултай должны быть внесены в реестр юридических лиц. Вот для того, чтобы внести в реестр юридических лиц, это должны осуществить профильные министерства или центральные исполнительные органы Украины и, соответственно, быть закреплены Кабинетом министров Украины. Чем, конечно же, нормативным актом, который называется постановление. И поэтому сам механизм, да, здесь есть, скажем, в отношении этого пункта, здесь можно было бы ввести, формулировку немножко по-другому построить, мы сделали эту формулировку, и мы будем предлагать в последующем, но для нас сейчас и политически, и, скажем, системно, и юридически очень важно, чтобы наконец был принят закон о коренных народах Украины, в который впоследствии можно будет внести изменения и дополнения. Кроме того, будет же рассмотрено в первом чтении, и, соответственно, потом еще подписывать будет во втором, и будет подписывать президент. Поэтому нам сейчас важно, чтобы этот процесс наконец тронулся, чтобы наконец в Украине был урегулирован вопрос и выполнена 92-я статья Конституции Украины, где четко обозначено, что права коренных народов и национальных меньшинств регулируются законами, отдельными законами. Даже хороший или плохой или закон о национальных меньшинствах есть. Он хорошо или плохо ли регулирует этот вопрос. Да, он нуждается в изменениях и дополнениях. А закон о коренных народах уже на протяжении 30 лет независимости Украины и 25 лет существования действующей Конституции Украины до сих пор нет. И это есть проблема правовая, которую нужно урегулировать. И поэтому в этом плане должны быть в первую очередь заинтересованы и украинские эксперты, и украинский политический истеблишмент, и украинские госслужащие и так далее, потому что им тогда будет легче взаимодействовать и понимать, и все украинское общество. И с другой стороны, это важно нам, крымским татарам, как коренному народу, для того, чтобы мы могли более четко суметь реализовывать свои права. И когда даже речь идет о Меджлисе или взаимодействии Меджлиса с центральными исполнительными органами или президентом Украины, когда с нашей стороны в том числе очередной раз пытаются, есть попытки, чтобы был указ президента о взаимодействии Меджлиса татарского народа с офисом президента Украины, с центральными исполнительными органами, этот закон, после принятия данного закона, многие вопросы снимут. И, соответственно, на основании этого закона будут уже приниматься не только изменения в другие законы, это бюджетный кодекс, это налоговый кодекс, это, скажем, закон об объединении граждан и так далее и тому подобное, но и в том числе должны будут приниматься дополнительные подзаконные акты. Постановление Кабинета министров Украины и ряд других вопросов. Для того, чтобы эти все вопросы были урегулированы, и, соответственно, мы тогда перейдем на другой уровень, на другую ступень взаимодействия с украинским государством, с украинской властью. И, соответственно, я думаю, что это даст большие, широкие возможности для дальнейшей работы.
эгер де сын doğruğunasam, bu demek kanun çok sından böyle resmi tarafı. Ama meseleler çözülmek için daha çok şeyler kabul edilecek. Ve bunda sual peyda ola. Eğer de kanunu 30 yıl aman aman beklenildi, kabul edilecek deyip. Demek bu ondan son kabul edilecek şeyler de o kadarga çözülür mü ya da yok? Nasıl düşünüyorsun? Bakınız, eğer siz alacaksınız kanun, tek bu kanun değil, başka kanunlarını alsanız, evet, bu kanunlarda çok şey bakılmaz. То есть нельзя предусмотреть законом всех вопросов. Но закон обычно, он дает определенные посылы в правовом плане. И, соответственно, в соответствии с этим законом будут разрабатываться уже профильными, опять же, министерствами подзаконные акты. Это, как я уже сказал, постановления, там, программы и так далее. Кроме того, здесь уже появится другой механизм, что уже появится возможность и право у Меджлиса крымско-татарского народа уже в рамках правового поля Украины в том числе работать над подзаконными актами в рамках этого закона. И вот мы как раз-таки совместно с профильным министерством сможем отрабатывать, а в данном случае Министерство культуры Украины, мы сможем отрабатывать подзаконные акты, которые будут более четко расшифровывать ту или иную статью данного закона. Действительно, в этом законе есть некоторые статьи, которые более общие. Вот, к примеру, да, вот если мы возьмем о представительстве коренного народа в системе власти, там, пусть будет это выборный или невыборный. Вот, соответственно, там написано, что государство Украины способствует гарантированному представительству коренного народа, в том числе и Верховной Раде Украины и так далее. Что это нам дает? Нам это дает, что мы, если правильно и грамотно своевременно начнем работать, то, соответственно, перед выборами в Верховную Раду Украины или в местные органы, в местные советы, мы, соответственно, будем инициировать внесение изменений с учетом именно представительства коренных народов. И, соответственно, здесь мы можем учитывать ту ситуацию, которая сегодня есть, или связана с оккупацией Крыма, это И с другой стороны, с представительством коренных народов вне политических, внутриполитических процессов Украины, чтобы коренные народы не были субъектом, скажем, внутриполитических процессов, а имели право в высшем законодательном органе быть гарантом по защите прав коренных народов. И эти вещи можно отрегулировать, и благодаря этому закону мы можем оказывать на это, в том числе, системно работая, определенные, скажем, влияния, я бы даже так сказал. Поэтому здесь надо сделать первый шаг. Надо сделать первый шаг, и когда пойдет это урегулирование правовое, то у нас дальше можно будет думать и в том числе и о конституционной реформе, о конституционных изменениях, 10 раздел, потому что действительно этот 10 раздел, он противоречит, скажем, унитарности самого государства. И в этом тоже должны быть заинтересованы в первую очередь сами украинцы. Я имею в виду украинское общество. Теперь, когда мы говорим об этом законе, мы же знаем, как отреагировала российская власть на самом высоком уровне. Я вам скажу, что заявление Государственной Думы Российской Федерации и заявление отдельно президента Российской Федерации еще раз говорит о том, что данный законопроект является деоккупационным. И это говорит о том, что данный законопроект дает, принятие данного законопроекта дает следующие важные шаги для Украины. Первое — это шаг вступления в НАТО. Потому что в рамках именно натовских вопросов рамочной группы документации там четко говорится о том, что должны быть защищены права коренных народов. Второе — это дает шаг к приближению вступления в Европейский Союз. Потому что резолюция Европейского парламента четко говорится о том, что очень важно по вопросам договора об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Есть четкий пункт, по-моему, 60-я статья, где четко говорится о том, что
именно необходимо, чтобы были урегулированы вопросы с межлисом крымско-татарского народа, с законодательством Украины в защите прав коренных народов. Далее, раз и навсегда поломает идеологию так называемого русского мира, которую несет под собой страна-агрессор. Потому что вы же видели, как отреагировал Путин и Государственная Дума, когда стали говорить о том, что русские не являются коренным народом Украины. Да, русские являются национальным меньшинством, потому что у русских есть государство Россия, которое должно заботиться о русских, это соответственно международным правом. Другой вопрос. Конечно же, русские, как и венгры, как и англичане, как и греки, должны быть защищены в Украине законодательством. И для этого есть другой закон, закон о национальных меньшинствах. Потому что в отличие от русских, греков, армян, англичан, у крымских татар, каримов и крымчаков нет другой государственности, кроме Украины. Далее мы говорим о том, что насколько важен этот закон для Украины и в контексте того, что мы таким образом закладываем, или Украина закладывает, скажем, уверенность и желание коренных народов, крымских татар, каримов и крымчаков, в будущем развиваться непосредственно в самой Украине. Потому что Украина таким образом гарантирует право коренных народов на развитие коллективных прав. Ескендер аға, бұл ақта білесіз, шынды насыл суалым пейда олды. Бұл қанун лехасына көре Украинаның тамыр халықлары үш халықтан ола. Сіз қайт еткеніңіз кеби, бұл Қырым татарлары, караймлер ве қырымчақлар. Ве мұнда не мерақлы ке, қанун бойынша олар өзлері өз вазиетіні талап ете білелер. Әр бір халық, тамыр халқы. Ве менде олған малюматыма көре, караймлер ве қырымчақлар шынды Русияның ишбірлікте. Егерде бұл қанун қабул етілсе, бұл халықлар истемез ме? Ана, сіз айтыңыз, мы имеем право на самоопределение по закону Украины. Біз істейміз Русияны түбінде бұл ақымызны ерге кетірмеге. Бұна не дерсіз, оле ола білер ме? Çok güzel sualiniz verdiniz. Bunu birinciden bakınız. Крымчаклар Украинада шынчық, материковая Украинада бар. Mesela Lvov'da Крымчаклар yaşarlar. Karayımlar Melitopol'de yaşaydılar, Kırım Karayımlar. Aman bakınız, evet şınçık Крымчаклар bütün dünyada 300 kişi kadar var. Bu pek az. Karayımlar 1200 kadar var. Aman çokça Kırım'da da var. Aman bakınız, işgal başında ne oldu? Rusya taraftan, Rusya hükümeti bu Kırım Tatarlarını tamır halk gibi tanımadı. Çünkü onların kanunlarının bakımda onlar aytalar. Bu küçük tamır halkları kanunlar. Çünkü eğer 50 bin ziyade ziyade nüfuslu olsa da bu tamır halk değil. Mesela Tatarlar, Başkortlar, Nogaylar, Sibirya Tatarlar, onlar tamır halk değil. Ama bakınız Tatarlarda ya da Başkortlarda onların bir respublikası var. Ama Nogaylarda yok, Sibirya Tatarlarda yok. Ama onlar hem tamır halk değil, hem Allah bilir kim onlar. İkinciden ama onların kanunların boyunca bu Ruslar Dağıstan'da tamır halk olan. Bakınız onlar nasıl oyunlar yaparlar. Bakınız onlar evet Kırım Tatarların tamır halk gibi tanılmadılar. İkinciden Karayımlar ve Kırımçaklar onlar bir ariza yaptılar. İstegenediler Rusya'nın tamır halk olmağa. Evet, onların kanunların boyunca, yani bakanda, evet, onlar pek gelişirler. Tamır halk olmak için. Çünkü onlar 50 bin ziyade kişi değil, onlar Kırım'da oldular değiller. Men sorağanım Eskender ağa, bu kanun Ukrayna'da kabul etildi de.
Мен айтам, Русия шынды бұнен құлланмазым, мисал, сіз айттыңыз, карайымлерінің тамыр халық кеби таныдыңыз. Айды, біздің кануларымызға көре дегіл, ама сіздің Украинада қабыл етілген кануныңызға көре, оларын ақлары бар, ось насыл демек самоопределение. Ана олар Қырымдалар шында айталар, біз Русиянен істейміз олмаға вен оқта. Оле ола білер ма? Біріншіден, но егер руслар, танылса, карайымлар, векрымчаклар, тамырхал, ярым Крым татарларының тамырхал танылса Крымда, бұл Русиян канунлары. Ама Русиян бұл халқара құқықи бақанда по соответствии с международным правом. Четвертая Женевская конвенция, все-таки действие страны-оккупанта должно быть в соответствии с международным правом на оккупированной территории и с украинским правом. Если даже они завтра пойдут на этот шаг, то в принципе они, это будет выгодно только коренным народам. Здесь абсолютно я не вижу никаких проблем. С другой стороны, та страна, Крым, территории которой считает весь цивилизованный международный мир, считает Организация Объединенных Наций и коренные народы, то нам, соответственно, нужно регулировать в этом плане. И это является также определенным толчком. Что касается права на самоопределение, то, во-первых, караимные крымчаки должны четко продемонстрировать свою самоорганизацию. В этом плане это очень сильно хромает и у караимов, и у крымчаков. У крымских татар в связи с восстановлением второго Курултая еще в 1991 году мы четко продемонстрировали всему миру, что крымские татары как коренной народ и как целостная нация созрела в политическом плане. И поэтому у нас есть наши органы, которые, представительные институты, даже будет правильно сказано, которые в том числе с первого дня своего формирования постоянно ведут политику защиты других наших братских коренных народов, как караимы и крымчаки. Мы в том числе берем на себя определенную ответственность дальше продолжать защищать права наших братских коренных народов. Понятно, что мы ни в коей мере за них решать не будем, но мы будем на всех уровнях всегда защищать их права. Ескендер аға, ярында бір қанун бақылажақ, доғырсынан қанун дегілі, бұл қануны ләғу етілмесі, бұл Қырым сербест иқтисади зона қануны. Бөле шаматалы бір қанун, о қабыл етілгені қач ел евелсі, ве қач ел девамында оны жоқ етмек керек бөле мұнақашалар субетлер алып барылынған еді, ве ярын оны да қапатмаға істелер ләғу етмеге. Сіз бұл қанун ақында не түшінесіз, оны зарары неде сізінже? Бахарнас, во-первых, я бы очень просил бы депутатов, понятно, что и закон о свободной экономической зоне Крым, отмена данного закона, это тоже деоккупационный закон, и закон о коренных народах, это тоже деоккупационный, но нельзя их смешивать, потому что для эффективного или для результативности в принятии данных законов есть разные интересы, в том числе как и внешних игроков, которые влияют на Верховную Раду, либо на депутатов Верховной Рады, так и самих депутатов. Поэтому те, допустим, депутаты, которые могли бы проголосовать за закон о коренных народов, не факт, что могут проголосовать за отмену закона о свободной экономической зоне. Поэтому в этом плане нужно быть очень осторожным. Это первое. Второе. Когда мы говорим уже непосредственно о законе о свободной экономической зоне, то уже многие правозащитные организации, в частности, Крымско-Татарский ресурсный центр, неоднозначно заявлял о том, что данный закон нужно отменить. Да, на начальном этапе речь была о том, что некоторые фирмы, там, юридические лица должны суметь вывести там, свое имущество и так далее. Но, извините меня, уже 7 лет прошло, и речь идет о том, что многие крымчане, почему я говорю крымчане, и крымские татары и так далее, являются нерезидентами из-за этого закона. Возникают все-таки проблемы, в том числе и в банковской системе и так далее. И это действительно затрудняет определенные, скажем,
и нарушает права даже многих наших соотечественников, которые находятся уже на материковой части Украины. Поэтому необходимости в данном законе нет. Кроме того, мы должны четко понимать, что этот закон в том числе позволяет или способствует продолжению взаимоотношений некоторых юридических лиц с оккупационными властями и проведению своей деятельности на оккупированной территории, что противоречит внешнеполитической деятельности Украины, потому что Украина на всех уровнях постоянно, особенно в контексте взаимодействия с нашими партнерами западными, постоянно говорит о санкциях. И на протяжении всех этого времени все-таки и Европейский Союз, и Соединенные Штаты Америки, и Канада продолжают и продлевают санкции в отношении Российской Федерации за оккупацию Крыма и нарушение суверенитета Украины. Поэтому вот здесь это выглядит не совсем корректно, когда мы хотим, чтобы Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки теряли миллиарды долларов, а мы продолжали, скажем, проводить экономические взаимоотношения, вернее, наши некоторые юридические лица. Поэтому, конечно же, данный закон нужно отменять, я полностью поддерживал, мы этого изначально добивались. Но здесь нужно быть, еще раз я хочу объяснить, что очень так вот аккуратными, потому что очень важен закон о коренных народов, и также очень важен данный закон, и поэтому в этом плане нужно, чтобы подошли и тактически очень разумно. Çok sağ olun Eskender ağa bizden bağlanğanыңız üçün. Hepimiz bekleyeceğimiz, bakacağımız nasıl tünün yarın bu Şurada, Ukrayna Yukarı Şurası'nda bu kanun bakılacak ve umut etem kabul edilse biz devam ederimiz bu kanun. Минулет Магастин Тюнен, Украина, futbolda galibi aldı. Yarın men belesem biz de galibi alacağız. Bu kanun kabul etken son. Vaqt gösterir, ama umuttan kesilmeyik. Çok sağ olun Eskender ağa, saygılı teleseyirciler. Bizden canlı Bağda Milli Meclis azası ve Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yol başçısı Eskender ağa Bariyev bulundu. Bu saatimizin programması sonuna gelmekte. 5 dakikalık teneffüske ketemiz. Sonra ise qaytıp yayınlarımızı, efirlerimizni devam edeceğimiz. Atereli olunuz. Eşit yumuşak yapraklarının türkülerini, yarın kelse pencereden yarıp ursa, eşit kırımımın dülberligini, kuşlar yırlap azbarından uçsa, eşit bu kırlarım kökten yüksek, kuru ozenimnin kokularını, güller aça, pişe taze otmek, tuz kokusu, deniz dalgaları. Eşit, nasıl yüzüm sıcak yerden ose. Ozen suvu aka, güneş oynay. Kırım, hep yerlerden bana güzel. Bu sevgiden güçlü, sevgi olmay.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, Kırımlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırım'da yarattın, yardımın ile. Sürgünden kaytık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın bahtımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Ana tilim, benim tilim, benim çokrağım, benim gülüm, benim ilim, benim bayrağım, benim dalım, benim sırrım, ana dilim, benim közüm, benim tamrım, ana dilim. Şırıl şırıl akar senin tatlı sözlerin. Bana kanat takar senin serin yerlerin. Benim tüşüm, benim dağım, ana dilim. Benim gecem, benim bağım, ana dilim. Ana dilim, Allah bergen karam beyasın, karanlıkta yol göstergen çolpan yıldızın. Benim bahtım, gam kuvançım, ana dilim. Benim tahtım, bar işançım, ana dilim. Suklanırlar sana kuşlar, sana bakarlar. Suklanırlar bana kuşlar, bana bakarlar. Meleklerge layık telim, ana telim. Devletlerge layık telim, ana telim. Senin kırık kanatların koz yaşı tökeler. Şafalanı imdatların sarı okeler. Benim fezam, benim tanım, ana tilim. Münkerim ve lukmanım, ana tilim. Yüreğimin perdesinden seni sararım. Savulmayacak dertlerine derman ararım. Tebessümüm, yaprağım, ana tilim. Bel, takatım, irmaçığım, ana tilim. Sensiz kurup kalgan kalpte yağsın yağmurum. Çiçeklensin, tolsun gülüge, arsın gururu. Benim hanım, padişahlığım, ana tilim. Benim tacım, kabir taşım, ana tilim. Sen ulusun, gelmesek de seni taptatmam. Olur olmaz kişilerge seni talatmam. Sahra çölüm, zemzem suğum, ana tilim. Yüce köküm, teren kuyum, ana tilim. Ağlama sen, ana tilim, öksüz değilsin. Sen değil de sana tilim başlar egilsin. Benim duam, benim avam, ana tilim. Benim babam, benim anam, ana tilim. Selam aleyküm saygılı teleseyirciler. Bugün programmasını seyir etesiz. Sizinle beraberlikte stüdyoda men Seytumir Seytumirov ve bu 16 saatdeki programımızı siyasi mabuslerimizden bağlayımız, bağlanamız onların horantaları ile ve bugün da iki siyasi mabuslerimizden tanış olacağımız ve onların arasında bizim misafirimiz Rostov-na-Donu şehrindeki Ukrayna'nın baş konsulunun konuşacağımız. Asıl da bilemiz
ne kadar vatandaşlarımız Rusya tahkikat izolatorlarında, Rostov şehrinde, diğer şehirlerinde ve koloniyalarında bulunalar. Onların vaziyeti nasıl olganını odan bilmege tırışacağımız. Ama birinci bağımız bu Bahçesaray şehrinden ve siyasi mebus Enver Mamutov'un ömür arkadaşı bizden canlı bağda Aliye Mamutova. Selamun aleyküm, iştesiz mi bizni? Alo. Aleykümselam. Aliye tata, bilgenime göre siz birkaç vakit evvelsi öz ömür arkadaşınızı ziyaret etkensiz koloniyada. Hatırlatam, Enver vatandaşımızga 17 yıl hapis cezası berilgen edi. Şimdi qaysı şehirde o buluna ve ziyaretiniz nasıl geçkeni bizge ne aytabilisiz? Çekistan şehrinde 11. kolonyasında bulunan bir yarım yıl geçti anda oturganını. Rostov şehrinden andalını etap ettiler. işgal etilgenlerdi. Buyurun. Siz işitesiniz mi beni? Evet, sualınızı eşittim. Stavroполь kolonyasında yarım yıl oldu bulganına. Ondan çekmediler. 8. atratta Aslında bu görüşmelerde ne kadar vakit verirler görüşmege ve bu görüşme nasıl şeklinde geçiyor? Akın sonunda kolonyanın bu oturgan sizlerge olan verildi. April ayından başla koruş verildi onlara. Benim 10. senesi anlasından beraber. Allah'a çok şükür ağır olsa da çünkü kolonyanın şartları var. Onlar bu sefer bir yıl 2 ay bu sefer şartları ancak demişti ama unutmayıp Enver'in geldik çok şükür. Buna kolonyanın şartlarına göre oturgan yılda Enver aytkan Enver hakkında aytkan 6 kişiye kurtulduğu 3 kurşu bir günde ve 3 bir zaman 3 günde varıp geldi. Yarın sonra kolonyan 3 gün betleşti. Bu haqda bilesiz ne soramak istedim. Koloniyada nasıl şaraitler? Çünkü bazı mabuslarımız böyle pek muşkul fena şaraitlerge düşerler. Enver nasıl şaraitlerde şimdi? Buna tenleştirirse koloniya sezonu tek haftada az geçecek. Bir sezonda az vakit çıkamayız. Bütün bir yerde sende yatasın, aşkane, bir odada. Ama dünyalarda şartları yenildi. O diğer yoksa aşkane odalar
Оларды природасы бар, олар анда қош, оларға көктеп беріңдер анда керек намаздан. Бақыт кечірейді. Алло. Более бір задержка дейім біз марамызда не үшіндір бар. Білесіз да, не сұрачақ олам, бұл колонияларда біздің мабыслеріміздің сағлықлары феналаша, сіз әнверні көрдіңіз, сағлығы дұрымы насыл асылды умумен? Мен Берін осын тастықпан, мен оған ашық әтпеткен едім, ама қапақмайып, сезода, үшінші колонияға саулығы Аллахқа çok şükür кекпені ярамайды екен, ола, простуда ОРВИ, ОРЗ, Olen bütün kaptan Allah'a şükür. Алета, біз сізнен яныдан шынды бағланмаға тырышачамыз, язықлар олсын біз сізні пек ярамай ешітеміз. Шынды сізні яныдан телефон етерлер. Сағылы телесерджілер, қатырлатам бізнен жанлы бағда шынды Энвер Мамутовның омыр арқадашы ве Энвер ватандашымыз шынды Ставрополь вилаятында описханесінде болуна шынды бағыны яныдан тазелетмешмеге тырышачамыз. Чүнки сеспек ярамай келе, білмейм не үшіндір сонки вақытлары Қырымда бөле проблем бар, бізнен бағланғанларының бөле сес ярамай чықады, ресімлері ярамай келе, видеолары білмейм, бұл белкіде руслар кедер етелер бұл бағларға Қырымдан бағы олмасын деп, тек Алла біле, ама бөле бір ште вазиет. Қатырлатам, Энвер Мамутов бірінші Бақчысарай давасының мабусы 17 сенесінің майыс айында 4 біздің ватандашларымыз яқаланған еді, олардың арасында Энвер Мамутов, оға 16 ел ве 9 ай апыс жазасы берілді. Зеври Апсиитов 8 ел 9 ай апыс жазасы, Рустем Абильтаров 8 ел 9 ай ве Ремзи Меметов 8 ел 9 ай. Эпсі бұл 4 мабусымыз халқара Ақуқуқ қорчалайжы тешкілаты мемориал тарафындан сияси мабуслері кеби танылды. Вешінді олар Эпсі Русия колонияларында ось апис мүддетлеріні кечерелер. Ве шынды бағымызны таз етмеге тырышамыз. Қатырлатам біздің жанлы бағда Энвер Мамутовның өмір арқадашы Алия Мамутова баг бар ма? Да бағымыз йоқ екен. Қатырлатам, сайғыл телесерджілер, Бақчысарай қасабасыны бұл белесем Рус ишғалжы девлетінден ең чоқ зарар көрген шер, чүнке 4 бөле сияси группалар пейда олды. Бақчысарай бірінші давасы, 2-ші, 3-ші ве сонки айларында 4-ші давада пейда олды. Ве маға айталар бағымыз түзелді. Алетата іштесіз мұ бізні? Кенеде бақ ярама язықлар олсын. İşte айтacağım da bilmeyeyim. Kırım meselesi şimdi pek ağır. Böyle bağ taraftan çok problemli ola. Mütehaslar bakmak gerekler bilmeyeyim. Hakikaten bu Rus kollarının işi mi ne bilmeyeyim. Çünkü geçken yılları böyle problemlerimiz peyda olmaydı. Peyda olsa da pek seyrek peyda olaydı. Ve bu dava hakkında ne meraklı ki
Бу даванда бірінші бөле балабан апыс мудетлері пейда oldu. Чүнки білеміз одан evvel бірінші бөле терроризмде қабатланған саяси дава, анда 4 мабус еді: Руслан Зейтулаев, Нури Примов, Ферат Сейфулаев ве Рустем Ваитов. Ве оларға 5-6 ел берілген еді. Ве бу тек истиснашты Руслан Зейтулаев. Аға 15 ел берілген еді, чүнки оны шикаяты, яғни апелляциясы олған вақытында бу яровая канун поправкалары көрсетілген еді. Ве бу терроризмнен бағлы давалар ве апыс муддетлері чоқ дефа чоқлашты. Алетата, сіз бізнен ештесіз ме? Ве субетімізні девам етейік, здарем атата вақтымыз азжа қала. Чешут түрлі мабуслеріміздің шарайтлері пек ағыр анда. Мисал, Теймур Абдулаевны бөле чешут түрлі уйдырылған хабатлар или шиз оларға, спецблокларға қоялар. Энвернің вазиеті бұ ақта насыл? Men de kommer att det får spela för att han och birinchi sefer kelganda o'zim 2 hafta qarshi kapatgan deb asıl sefer aytayım. Kelgan herkes shizodan keçerler deb o'zim sefer aytadi. Onun için sonra ama buna 1,5 yıl yıllar onu shizoga kapattı. Асылда bu apishane yaşayışı nasıl keçe? Enver nenen oğraşa, nenen meraklana ve asılda ne yapabiliyor anda, nenen oğraşa? Enver elbette o namaz okuyor. Kur'an öğreniyor. Onun öğreniyorum ve ne yapan bana yaptığım aytarsın ki Sarılsanda o çıkmaz. Ama yapıp olamayız dedik. Çünkü hastalanma başlaydı. Алетата білмем, бақ meselesi pek fena bugün Бақчысарай şehrinden belesem bu FSB'ler çalışalar bağımız olmasın dep. Umut etem biz sizinle de bağlanırıq bu bağ meseleni düzeltsek ve devam ederek sohbetimizni. Çünkü pek çok suallerim da var ama bağımız sizinle pek yaramay kvalitede olup geçe. Çok sağ olun. Көрішкенже de saygılı teleseyirciler, bizning canlı bağda siyasi mabus Enver Mamutov'ның umur arkadaşı Aliye Mamutova bulundu. Yazıklar olsun, bağ pek yaramay şekilde, bilmem bunun sebebi nedir? Sonki vakitlari çok böyle problemler bağnen peyda ola. Besebelli bu FSB bu bağlarga da kırışı. Ve şimdi bizden nevbetteki bağımız Rostov şehrinden olacak. Bu Rostov-на-Дону şehrinde Ukrayna baş konsulu Taras Malышевский bizden canlı bağda. Добрый день, пане Тарас, я вас приветствую у нас в ефірі. Салям алейкум, доброго дня. Дякуємо, що приєдналися до нашого ефіру. І перше запитання, наскільки мені відомо, ви декілька днів тому відвідали наших політв'язнів. Це було таке чергове відвідування. Скажіть, будь ласка, як воно пройшло, з ким вам вдалося побачитись? Я відвідав 10 осіб. Це друга Бахчисарайська група, а також Білогорська група.
Мне лучше говорить на русском или как бы сказать? Как вам удобнее? Если удобнее, можете говорить на русском. Вот. Ну, моя задача, чтобы как можно больше ваших слушателей услышали меня. Вот. Да, это было несколько визитов, потому что в каждой визите не могу посетить больше 2-3 человек, только из тех соображений, пока ты входишь в СИЗО, пока проходишь проверку, тебя там дезактивируют, вот, то потом у тебя есть 2-3 встречи по часу, полтора. Если мы говорим о Сервере Мустафаеве, там у нас долгий разговор всегда с ним и очень душевный. Вот. И в течение вот последних пару недель я встретился вот с этими ребятами. Да, да. Все из них уже осуждены и сейчас ожидают в ожидании рассмотрения апелляции в подмосковном суде военном апелляционном. Знаете, Тарас, вот перед нашим эфиром такое вот любопытство у меня возникло, сколько уже человек у нас осужденных и каков общий срок. Вот я зашел на сайт, где указаны все политзаключенные, кто осужден из их числа. Вот, если я не ошибся, я насчитал 30 человек уже приговорены общим сроком на 405 лет. На самом деле на каждого человека в среднем по 13,5 лет выходит. На самом деле, кажется, это уже начинает ужасающие цифры, ужасающая статистика, если учесть, наверное, по российским тюрьмам нет таких сроков вообще, чтобы кому-то там за убийство, мы вот видим, дают 8 лет, там 7 лет, а тут средний срок на 30 человек 13,5 лет. Вам эти цифры что говорят? Говорят только одно, когда я общаюсь с ребятами, то мы говорим только об одном. Никто не верит, что эти срока и эти года они приведут к заключению. Никто это не может принять. И я думаю, что это общая мысль и тех, кто на воле и может наслаждаться природой, светлым небом, своей семьей, и всем нашим незаконно осужденным или тем, кто сейчас пребывает здесь в СИЗО в судебных процессах. Только таких здесь в Ростове около 50 человек. Я уже 3 года работаю в Генеральном консульстве, и у нас не было таких цифр, а за каждой цифрой, извините за это формализм, это человеческая судьба, да. И вот больше 50 крымских татар сейчас в Ростове. Вот полчаса назад от нас ушли адвокаты, которые в конце месяца с нами как бы отчитываются о работе. Мы, насколько можем, оплачиваем их очень важный труд. Мы общаемся на тему каждого из их подопечных. Ну, а многих я стараюсь увидеть, или мои коллеги. Сейчас сегодня пришло разрешение на визиты к Алущинской группе, тоже осужденных недавно совсем 4 граждан Украины, крымских татар, 3 из них моего возраста за 50 лет, то есть и те же сроки, двузначные цифры. Это ужас. Вот вы сейчас упомянули, что, к сожалению, по тенденциям, по статистике, возраст осужденных начал увеличиваться, и уже, если мне не изменяет память, из всех политзаключенных уже более 10 человек, кому за 50, и есть уже 3-4 человека, кому 60, 61, 64. Вот, насколько мне известно, вы встречались на днях с 60-летним Энвер Ага Омеровым. Каково его состояние здоровья? Ему, напомню, 18 лет был вынесен приговор. Для человека 60-летнего 18 лет, вот мне, честно, в голове не укладывается. С Энвером Ага у нас особые отношения, потому что мы сидели на одной скамье среди слушателей. Дело его Рустема Исмаилова... Зятя. Зятя, да. И мы в перерывах между судебными заседаниями говорили на разные темы от службы советской армии до возвращения крымских татар в Украину, в Крым. И теперь я уже в другой... Я остался в той же сущности, а он, к сожалению, в другой. То есть мы встречаемся, также сидим друг против друга,
Но да, его сумасшедший срок и его здоровье — это, конечно, сейчас наша общая беда. Он, как мне сказал, он уже устал жаловаться и требовать к себе особого внимания, ибо такие как бы внешние стороны этого внимания, они присутствуют. То есть к нему приходит и прокурор по надзору, и на нашу просьбу общественная наблюдательная комиссия, а также не оставляют его без внимания, ну, конечно же, и адвокаты, и мы все. Но система лечебного дела, а именно поддержание здоровья в колониях, это ничего не изменилось из тех времен, не знаю, послевоенных, 60-х годов, когда диссиденты, правозащитники сидели в тюрьмах. То есть практически ее нет. То есть начиная от того, что вопросы с зубами или их выдирают, или дают обезболивающую таблетку. То есть какого-то другого формата лечения система не предусматривает, ибо у нее нет таких возможностей. Так как и другие вопросы. А с Анвером Викторовичем, да, у нас был долгий разговор, и будем стараться помочь ему таки попасть на стационар в медицинскую часть, так называемую здесь местную, где его будут ожидать более глубинные анализы, ну и дальше результаты их. Сейчас в таком состоянии пребывает Гафаров, извините, Гафаров, да. А Газиев тоже очень пожилой человек, он сейчас под наблюдением СИЗО-5, но его даже не вывозят в суд, потому что, возможно, он контактировал с коронавирусными больными, которых обнаружили в СИЗО-5. И сейчас они все, он, Нагаев, они пребывают как бы в определенной изоляции. Ну, это наша повседневная работа. Мы готовы все наше сделать, что мы можем. Тарас, а скажите, пожалуйста, вот ладно, я понимаю, что, возможно, у этой страны, которая всегда уже, ну, последние 2 десятилетия встает с колен на ноги, нет средств, ну, как-то эти тюрьмы, следственные изоляторы в какой-то человеческий вид привести. Но вопрос здоровья людей, которые сейчас подневольно находятся там, ну, это же, ну, какие-то минимальные гуманистические же ценности у людей должны быть, там, у сотрудников колонии. С чем связано то, что вот вообще я не вижу вот оказания какой-то реальной медицинской помощи? Люди, вот, по сути, вот уже даже многие правозащитные организации признают, что то положение, в котором находятся политзаключенные, особенно болеющие, у которых обостряются различные заболевания хронические, что это, ну, по сути, это пытки. Вот неужели нет возможности никакой у них тех же заключенных, ну, переводить в больницы, если нет условий в тюрьме, их там в колонии или в следственном изоляторе оказывать медицинскую помощь? Неужели это для них так сложно? Вот это я понять не могу. Или это принципиально хотят мучить людей? Больницы им могут оказать определенную помощь, и она оказывается. Но потенциал этой тюремной больницы, он очень ограничен. Вот я читаю, например, сейчас, вот у меня отчет, это адвоката о Джемиле Гафарове, который сейчас приведен в больницу, а отчет за июнь месяц. Вот. И вот, например, вот что пишет нам адвокат о его работе и о последней информации. В отношении Гафарова назначено комплексное обследование, клиническое лабораторное исследование, а также приглашение по договору из другого медицинского учреждения врача-нефролога, поскольку такого в штате не имеется. Вот это ключевая фраза. Такого в штате не имеется. В данном случае это нефролог, в другом случае это может быть другой специалист, но в штате его нет. И только лишь нашей общей работой здесь мы можем вот каким-то образом защищать наших граждан, в данном случае пожилых, уважаемых представителей крымско-татарского народа, которые здесь совершенно неуместно их пребывание, они ничего не совершали. Главный аспект, я бы сказал, в этой беде, то, что суд никаким образом не реагирует на воззвание или близких родственников, адвокатов
или же самих же подсудимых, отпустив их под домашний арест. Окей, мы можем принять то, что судебное разбирательство будет проходить, оно неизбежно. Но отпустите этих уважаемых пожилых людей под домашний арест. Они не убегут, они останутся, они будут защищать свое честное имя в суде, как там, в российском суде, да? Но будут защищать его. Но опять же, каждому из них, в данном случае, в ближайшие дни, вот недавно Алушинской группе им тоже продлили пребывание по страже. Да. То есть, вот такой мой, извините, может быть, долгий ответ на ваш вопрос. Тарас, скажите, пожалуйста, вот по поводу еды хотел еще спросить. Мы часто слышали, что в колониях, в следственных изоляторах, естественно, есть своя программа по питанию, и в большинстве случаев, то есть в приготовленной там пище присутствует свинина, все крымские татары исповедуют и религию ислам, и это категорически запрещено. И на этой почве не возникают ли проблемы, то есть как у них с едой ситуация, или все-таки они живут за счет того, что вот народ отправляет им постоянно передачки? Конечно же, за передачи это большущее спасибо от всех. То есть это постоянно они просят передать и через меня консула, хотя я думаю, эта информация доходит также до тех, кто занимается и помощью. Ибо она самая важная, я думаю, одна из самых важных там в колонии. Рацион, конечно, очень скуден, беден. И, конечно же, то, что вы говорите, он не соблюдается в контексте вопросов религии и соответствующего рациона. Со слов начальника первого СИЗО, он говорит, что мы будем стараться чередовать. Один день будет свинина, другой день отсутствие свинины. То есть это, я думаю, наш маленький, не назвать это словом успех, но, скажем, продвижение к тому, что понимание, что надо что-то в этом вопросе решать. Например, в колониях, где я был в Кабардино-Балкарии, на подобный вопрос мне те же представители УФСИНа региона говорят, конечно же, мы соблюдаем, конечно же, а как же, мы мусульманская республика. Вот там это решается, да? А здесь, в большой-большой Ростовской области, с многочисленным количеством и колоний, и следственных изоляторов, проблема эта существует. Но без передачи, без посылок, без нашей материальной помощи, которую мы оказываем ребятам, зачисляя на их счет определенное количество российских рублей, они потом могут себе приобрести кое-что продуктов питания. Им было бы очень тяжело. И так нелегко, но хотя бы как-то облегчается ситуация. Да. Спасибо большое за то, что вот я это тоже прочитал на сайте Крымской солидарности, где вы рассказывали подробно про то, что вот и материальную поддержку оказываете. На самом деле, я думаю, для ребят это сейчас очень немаловажно, так как вот вы тоже отметили, что с едой существуют проблемы, и чтобы вот они могли, скажем, хотя бы какую-то минимальную пищу согласно своим традициям принимать. А вот хотел бы спросить у вас, каков общий моральный дух? Вот все эти, по сути, СИЗО, колонии, лагеря, они созданы для того, чтобы сломать человека. Вот как наши ребята, как они себя чувствуют? Чувствуется ли моральный дух у них? Вы знаете, это сложный, ну как бы сказать, это для меня сложный вопрос ответить вам, потому что когда я возвращаюсь от них, то я приполняюсь этим моральным духом, даже они меня заряжают. Представляете? То есть это насколько он силен, насколько для меня, признаюсь, это большая честь встречаться с ними всеми, поддерживать контакты, насколько я могу. Я встречаюсь с Айдером Джипаровым, и мы говорим о его детях. Есть проблемы с детьми там, по поводу документов, например. Они там или уже оккупационной властью выданы, или же раньше Украиной, но паспортизация не прошла еще относительно них. То есть обсуждаем совершенно бытовые вопросы семейного характера. И помощь, насколько я могу, как представитель консульства Украины, оказать. Вот. Невзирая на то, что вокруг нас эти стены решетки, рядом сидит представитель администрации с направленной на нас такой камерой. То есть это все записывается, да, ваши разговоры, общение? Конечно, конечно же.
Ну, это больше они, там какая-то, я думаю, их внутренние инструкции. Ну, в наших разговорах это стирается. Мы не слышим того, что нас, или не замечаем, что нам кто-то мешает. С Сервером Мустафаевым наш последний разговор на 1,5-2 часа касался совершенно разных тем. От международной поддержки крымско-татарского вопроса до его поклона его семье, отдельно отцу, который 25 июня имел день рождения, а вчера его супруга день рождения имела, о чем я переслал потом поздравления, так сказать, будучи таким почтальоном, можно сказать, для Майи Мустафаевой. Вот. Дух невероятно силен. То есть никакие стены, никакие преграды его не сломят. Я преклоняюсь перед этими людьми. Тарас, вот вы уже отметили, что по сути вот встречи с представителями консульства — это такая вот возможность для политзаключенных что-то передать за эти решетки. Что передают ребята? Что они хотят, чтобы вот люди, общественность узнала о них, услышала? Прежде всего, это слова благодарности. То есть от того количества писем, которые приходят на их адрес. А что это значит? Почти все сидят в общих камерах. Это 8, 9, кто-то, не помню сейчас, боюсь ошибиться, там или 12 человек в камере. И потом одному из них приходят постоянно письма. Откуда? Украина, Латвия, Польша, Канада, Россия. Представляете, как насколько этот человек себя позиционирует там? Почему тебе пишут? Почему ты такой особенный? И в этих письмах оно, как бы сказать, идет ответ, почему он особенный. Он может каждый из них прочитать, я думаю, своим сокамерникам, и там будет все указано, почему он такой. Он совершенно там находится незаконно по политическим, религиозным переследованиям. Вот. Но письма — это тоже, то есть это тот важный очень рычаг помощи им. Вот. И, конечно же, указанная раньше нами обговоренная тема передач, посылок. Вот. Ну и приветы на волю с уверенностью, что этот период пройдет, и невзгоды останутся позади. Сервер Мустафаев, он, как всегда, мне пишет список, кому передать личные, даже приветы. Это почти многие правозащитники, журналисты с Украины, с которыми он работал еще 2-3 года назад, помогая в первых делах по проблематике Хизбут Тахрир. Вот. Ну, а всех, конечно же, большой поклон и слова поддержки. Да. И вот здесь такой тоже вопрос возникает. Может, он больше такой формальный, статистический, но все же мне интересно, на данный момент есть ли какой-то у вас список или данные, вот сколько реально человек находится уже за пределами Крыма из всех политзаключенных? Ну, нас вот, моя ответственность и моих коллег, генерального консульства, это Юг России, 13 регионов Российской Федерации. Здесь у нас, ну, больше всего, конечно же, в Ростове, а также есть в Краснодаре и в Ставропольском крае больше 60 представителей Украины, граждан нашей страны, которые, собственно говоря, все с Крыма. Вот. Также примерно, я думаю, около 20-25 будет под нашей опекой моих коллег в Москве, в посольстве. Ибо колонии Башкирии уже относятся к региону консульской ответственности посольства Украины в Москве. Вот. То есть в общей сложности эта цифра приближается к 100. Но вопрос в чем? У нас нет еще, к сожалению, законодательства, которое бы четко, как бы, так сказать, могла определять статус политического заключенного. У нас есть постановление Кабинета министров, которое говорит о том, на основании которого мы поддерживаем граждан Украины, которые преследуются Российской Федерацией по криминальным статьям за политические и религиозные взгляды. Вот. Но в то же время это еще законодательством более глубоко, дело здесь за Верховным Советом Украины, оно еще закончено. Например, есть несколько у нас ребят, которых мы поддерживаем также само, Левер Гафаров, Айдер Мамутов, Фивзи Саганжи. Они инкриминировали участие в батальоне Черепиджихана. Да, вот. И они осуждены от
3-5 лет до 10 в случае Дилявера Гафарова. Я также к ним хожу, и мои коллеги, и мы также их... Но вот где-то грань, кого мы можем отнести еще и не забыть никого, потому что сейчас мы узнали совершенно другой сюжет, но он же также с нами, что, помните, была история с нашим военнослужащим, который, к сожалению, попал на ту сторону, и Крымским судом был Добровинский, кажется, его фамилия, осужден, и сейчас он оказался в Махачкале. Ну, где-то месяц-полтора, и я буду в той тюрьме Махачкалы, колонии, буду видеться с ним. То есть он, как бы далеко его не отправили, он будет под нашей опекой. Угу. И вот как раз вопрос, а далеко? Вот насколько мне известно, если я ошибаюсь, поправьте, по российскому законодательству осужденный человек должен отбывать свое наказание не далее, чем 500 километров от места его проживания. Вот здесь у меня возникает вопрос. У нас очень много наших соотечественников, кого этапировали от Башкортостана. Это 2500 километров от Крыма. Некоторых еще там севернее, там я помню цифры, до 3200 километров доходили некоторые наши политзаключенные, в частности, вот Олег Сенцов, если мне не изменяет память, 3200 был от Крыма. Это как вообще понимать? То есть в связи с чем это делается, и нельзя ли как-то на это повлиять? Потому что мы понимаем, что вот у всех осужденных есть право так называемого длительного свидания. Вот мы сейчас включаемся с семьями, и они рассказывают, что в 3 месяца раз они стараются ездить и как-то вот увидеться с мужем на 3-дневное свидание. То есть одно дело съездить даже вот до Ростова, это 700 километров, уже как-то, ну, тропа набита, скажем, ну, хоть как бы это ни звучало, с одной стороны, печально, так как это нехорошая тенденция, ну, а другое дело это лететь там за 2500 километров. С чем это связано, вот такая вот, даже здесь, несоблюдение своих законодательных норм? Ну, я начну немножечко издали, но постараюсь быстро. Украина где-то 40-45 миллионов, Россия 145. В Украине при всем том где-то в местах заключения около 50 тысяч. В России в 3 раза больше, скажем, 3,5 по населению. В заключении 600 тысяч, 10 раз больше. То есть законодательство страны, оно сфокусировано на том, что человек при любой ситуации он часто оказывается в местах заключения. Переполняемость мест лишения свободы. И потому на наши запросы и на нашу апелляцию к местным представителям СИНа ответ идет таков. К сожалению, у нас места лишения свободы, именно пенитенциарные учреждения, у нас как раз это у нас строгого режима, там где наши ребята, они переполнены, и потому их отправляют дальше. Сейчас даже есть немножечко очень тревожная тенденция. Те уже, которые осуждены и которые пребывают в заключении, их отправляют дальше, освобождаем, возможно, какое-то место для еще вновь прибывших. Например, Леонид Пархоменко, офицер флота, которого за шпионаж в пользу Украины осудили на 14 лет, и я еще весной его навещал, а сейчас его определили в колонию, там, где сидел Сенцов, Лабытнанги. То есть и уже ни я, ни, наверное, консул с Москвы, но с большим трудом туда попадет. То есть большой лимит, отсутствие возможности пребывать в пенитенциарных учреждениях в ближайших регионах Юга России, и потому отправляют людей, к сожалению, за Урал и дальше. То есть, я понял. Тарас, знаете... У меня нет, к сожалению, утешительных прогнозов по этом вопросе. Знаете, Тарас, я хотел бы закончить наше включение с вами на той оптимистической ноте. Вот буквально несколько месяцев назад, ну уже не несколько, это уже прошлый год, как быстро летит время, был освобожден Нариман Мемедиминов. Я помню то видео, как вы его встречали из колонии. Я очень надеюсь, что таких встреч будет больше и чаще. Возможно, и очень надеемся, что все ребята будут освобождены по каким-то межгосударственным договоренностям, может, международным договоренностям. И все они вернутся к своим домам, к своим семьям.
Вам отдельно я бы хотел поблагодарить за вашу огромную титаническую работу в вопросах поддержки наших политзаключенных. На самом деле я вот вижу по вам, что вы работаете в этом направлении душой, и это уже даже, кажется, стало какой-то частью вашей миссии, находясь в Ростове. Огромная вам человеческая благодарность за это. Спасибо. У меня есть реплика ответить? Да, конечно. Я, знаете, работаю на что? У меня уже почти список с кем, кто меня пригласил в Крым на барашка, с кем я пью дома кофе у него на террасе. Я не могу, так сказать, просто отпустить сюжеты. Это я хочу увидеться всех и всех посетить дома в украинском Крыму. Тарас, ну тогда пусть еще одна запись у вас появится. Я вас приглашаю в Бахчисарай после того, как мы вернемся туда на бахчисарайское кофе. Спасибо большое. Сайгыл телесверджилер биздин жаңылы Багда Ростов шеріндеки Украина баш консулы болунды Тарас Малышевский. Сағылсын Тарас Эфенди энде учил девамында Ростов шерінде дигер Русияның Женюби вилаятлерінде болунган бізін ватандашларымызнен көріше, бақ, тута ярдым эте оларға бу ағыр вақытте, бу ағыр дурумда ось фаалиетенен. Әлбетте ки бу девлет инсаны ве девлет ишінде чалыша. Базы инсанлар ште ось формалишны япа біле, ама шахсен мен дуйганым киби Тарас Эфенди бу ишке ең güzel шекілде чалышмаға тырыша ве жан юректен бу ишны япа. Çok memnuniyetlігімі білдірем оға өзінің іші için. Ve umut etemiz bu kıvançlı günlerde çok olur ve biz bütün bizim siyasi mabuslarımızı azatlıkta görürüz. Ve Taras айтқаны gibi Kırım'da çeşitli türlü şehirlerde ve kasabalarda bu günlerini toplaşıp kaydeterimiz. Nasıl ağırlıklar еді, nasıl biz bu ağırlıklara karşı iş alıp bardık, күрештік. Ve endi kenede gelecek davaga geçmek istedim ve elbette ki bizim bağımızga bu kenede kaytmak isteyim Kırım'ın en büyük böyle siyasi davasına bu Ahmedcid 2. terörizm adlı davası. Hatırlatan bu dava boyunca 25 siyasi mabuslarımız var ve bu davada da öyle mabuslar var kim bir xorantadan 2 adam ve böyle insanlar bu Ruslan ve Eskender Süleymanovlar. Hatırlatan bu 2 ağa kardeş bu davada keçeler. Оларны бірден алмаған еділер. Ең башта Руслан алынған еді аписханеге ве бір қач айдан соң кележек тинтувлерде оны ағасы Ескендер алынған еді. Бұл Руслан мисал оларақ біздің саяси мабусымыз бұл Қырым бірдемлігінің фаалы ве аписке алынмақтан evvel бөле жемаат журналисті оларақ фаалиетте болуна еді. Siyasi davalarga katnap, andaki olup geçken proseslerini açıklamağa, tintuvler olup geçken vakitleri olarını açıklamağa tırışaydı. Şimdi bizden canlı bağda bu mabuslarımızın anası Zera Tata Süleymanova. Selam aleyküm Zera Tata, iştesiz mi bizni? Aleyküm selam, tekrar öptüm. Zera Tata, 27 Mart sabahı sizin xorantаңызға da böyle Qara kun oldu, sizin evіңізге kelip tintiller. O sabahını nasıl hatırlaysınız ve odan son hayatınız nasıl değişti? 27 Mart günü daha karanlık edi. Ayımızdan bir sesle etmişti. Sonuçta çıksa, baksa bütün yerlerini vayenliler sarıp ağınlar. Son bizni görüp, onlar 3 tane adamı вооруженный nelerini edip yerge oturttular. Na berdi tuttunuz. Никуда не отходить. Sonra speskanı karadılar. Süleymanov Ruslan. Sonra aytım, это benim oğlum. Как раз Eskender çıktı. Eskender aytı, это мой брат. А он где живет? Вот тут рядом. Ana barıp, sonra Eskender aytı, onun dedi ballar var dedi. Нужно men ballarını evde olayım. Ana sonra ballarını bizge yaptık. Ondan Ruslan'ın evinde
geçirdiler. Sonrasında bizim evge alıp geldiler. Başladılar bunda tıntıp etmeye. Burada baksak bir yerden bir 3 tane bir yan kitap çıkardılar. Ne aytalar? Руслан, попался. А сон это, Руслан, это не мои книги, здесь мои родители живут старые. Ondan sonra amin ayттым, а где вы эти книжки нашли? Они были, говорит, за газом, баллонием. А dedim, посмотрите, dedim, там столько паутины. Ничего, деда, паутины на них будет. Вот такой был ответ. А son это, endi Ruslan'ı alıp gittiler. O Ruslan'ı bir günden sonra тут же Rostov-на-Дону samolyotman alıp gitkenler. 10. evinde gene bizge tıntık oldu. Sabahtan yuklaydık. Bir daha kapı pencere vurup pencerelerini kutuklep открывайте, не откройте, мы двери будем ломать. Akayım tez yorup çıktı, açtı, vurup gördüler, Eskender yuklaydı. Onu yıklagan yerge taşladılar, kollarına alıp çekti. Benim babam bizim korkamızı görüp, смотрите на этих стариков, dedi, они уже второй раз проходят вот это, dedi. Дайте я буду сидеть, я никуда не убегу. Dedi, sonra onu oturttular, başladılar, gene obuz, gene bütün yerini tıntık ettiler. Burada ana küçüğüne ev çıktı, bir eski divan var edi. Onu başlaganda benim akkayım просто ne balalara netmedi. Sonra dedi, ne vakit, gene dedi, onu netetsiniz dedi, boldu dedi. Ne kıdırasınız o divandan? Kapıda durgan bir yavuş balacık benim tuğumdan ya. Çıkardı pistoletini, ben de сейчас я вас расстреляю dedi. Ben de dedim, amında 3 tane doğdum, ağlap juvup verirler. Ben akayımı uzun dedim, ben nettim de, kurçaladım, aytım, ben dedim, beni at dedim. Birinci oğlumu aldım dedim. İkinci de oğlum da geldiğinde, bu kadar mı desin? Bir здоровый bir polis bir ekimizde kartını tuttu. Al kelip stolun üstüne bir yandırdı. Ничего, dedi, придет время, dedi, мы вас всех расстреляем, dedi. И sonra bir ayın içinde ben bir haber geldim. Bizim Müslüman dindaş nemizni atıp öldürgenler Nabi Ağa'nı. Bilesiniz, o yüzden benim aklıma ana o balı aytkan neler sırada aklıma geldi. Значит, это aytkanı doğru eken. Başlagan новый виток репрессий dep oyladım. Bizning kadasını alganda men işte oturuyorduk 3 avtomat. Ben dedim bu hani bitanlar aytkan nesi ak eken. Onlarını çıkargan vakitlerden vagonlarga alıp getirtirdiler. Bizne ondan şimdi şehrinden birge çıkarıp hepsimizni atarlar dep bana onda fikirler kelgen edim benim aklıma. Зиярат ата, мен аңнағаныма көрө сіз сүргүнлүктен соң doğan инсансыз. Ана бабаларыңыз сүргүнлүкні сізге nasıl olup keçkeni aytkanda ve şimdi sizin хорантаңызда olup keçken şeylerini көргенде олардың арасында бақ көресізім. Менімce galiba yanıdan o vaxtlara qayttık mı? Öyle olup çıxa mı? Bilesiniz, o vakitte sürgünletme vaktlarını aytırdılar. Buna bir sefer, bu olgan bakiyalar sürgünletten de pek getirdi hep sayamam ben. Çünkü oylanız, sabah, biz kayni adamlarımız ya, bir dene bir şey etmedik, yaramayışlık etmedik. Gelip karanlık vakti, gelip pencere, kapı sındırmak, bağlarını korkutmak, kartlarını korkutmak, bu kadar şey, bu sürgünlerin beter şey oldu bizim halkın başına, ondan münasebetler çıktı, oylayman ben. Asıl da endi 2 yıldan ziyade bu mahkeme davalары devam ete ve daha karar çıkarılmay. Bu bilemisiz, tırışasız Rostovga da katnamaga bu mahkemelerge siz asıl dağına buldunuz mu? Sizin oğullarınızın ne de habatlaylar, ne de onların habatı var? Bilesiniz, İskender'in alganda bir сотрудник ayttım. А вы знаете, ваш сын террорист, dedim ağayta. Ben прошу, dedim, мой сын террорист, вы докажите, dedim. Как вы можете так говорить, что он террорист, если он не совершил ни одного теракта? У него
не нашли ни оружия, ничего. Тогда вы мне скажите, Керчи, который 20 детей расстрелял, он откуда? Почему вы следили за нашими детьми, говорит семью, за свою религию? А почему за ним не следили? Открыто, патроны. Вот если бы вы за ними было 20 смертей, детей гибли. Я 3 дня сидела у телевизора, не могла, потому что эти дети, наши дети, детей не знают. Зиратата бағымыз чөта бұзула кенеді режиссерларға илан етейім, яныдан сізні алсынлар, пек ярамы сізні шынды ешітеміз. Лүтфен бағымызны түзелтіңіз да бір кере. Сайғылы телесерджілер, кенеді көресіз, Қырымнен бағыланғанда бөле проблемлер чыға. Мен білмеймін, бұл неден бағылы, ортадаки олған бағымыз Ростов шерінден еді, консулымызнен асылды ич оле проблемлер yok еді. Шынды есе екі хорантанен чешут шерлерде яшаған хоранталарымызнен бағланамыз, өзіңіз көресіз бағнен не олып кете. Білмейм, белкі де тинтувлерден сон евлерде бір шек қоялар, ве о баға оле тесіреті, ама шынды талап етежеміз Руслан ве Ескендер Сулеймановларының анасынен Зирататамызнен бағланмаға. Хатырлатам, Руслан ве Ескендер екі аға қардаш ве оларны 2019 сенесінде яқалап, шынды аписханеге бір ақтылар, Ростов шерінде бұлыналар. Руслан Сулейманов, жемаат журналисті ве Қырым бірдемлігінің фаалі. Ве бұ давада да не менім жепек мұшкүл, Зирататамыз айтқаны кеби, тинту болғанда бұ ФСБ хадимлерінің айтқан сөзлері инсанға, қарт инсанға түфек айландырмаға ве атарымыз деп айтқан сөзлер асылда енді бір критикаға лайық дегіл. Ве Зирататамыз айтқанда атыңыз да вақыт дегіл, ама вақыт келер атажамыз деген сөзлерін ешіткен. Бұл мен білесем халқымыз үшін бөле ағнатажақ бір меселе. Нені беклемек мүлкін Русия тарафындан. Олар кімлер бізлер үшін? Жевабы білесем ашкардыр. Асырлар девамында олар біздің дұшманларымыз олғаны кеби, бүгінгі қадар, шындыки вақытымызға қадар олар бізді дұшманларымыз. Ве олар ичте істеймі біз Қырым татарлары оларақ, мұсылман оларақ, Қырымны тамыр халқы оларақ Қырымда яшағанымызны. Ама біздің қарбаба беталарымыз, деделеріміз көрешкені кеби, бұл олмайжақ девлетке үш девлет көрді біздің халқымыз. Чарлық девлетіні көрді, о енді yok oldu. Совет devletini көрді, o da енді yok oldu. Ve umut etemiz, şimdi Rus Federasyası devletini Kırım'ını zapt etti. Күні келер, олар да yok olur, ama biz бар едік, бармыз ve inşallah бар olacağımız. Yazıklar olsun ki bağımızını öyle de düzeltip olamadık ve mutlaktan men belliyim bu FSB hadimlerinin işidir. Çünkü tek Kırım'ın, tek siyasi mabuslarımızın xorantalarının böyle bağ yaramay ola. Ama umut etem buğa da bir çaresini taparak mutlaka ve programlarımızı devam ederek. Bugünkü ise programımız sonuna gelmekte. 5 dakikadan programımızın, efirimizin Gülsüm Halilova devam edecek. Eliklerde görüşeyik.
Мен каялар көксүндө, кара кышта, язда, карлар тубунде, бурчак ягганда, яшын яшынлаганда, угулдап боранлар сызгырганда, оскен кая япрагы кеби даянырым. Юкусуз, пеясыз осерим. Керек олса, атешлерде янар. Башымны эгімен күрсеге. Ақсызлықтан күсерім. Барсын кімерде аяқ астында таптасынлар душманлар. Мен кенеде қол көтермен. Даянырым. Қая япрағы кеби, қаяға таянырым. Вақты келер. Таш каяларны тешерім. Эшерім. Чатырларға көтерілерім. Андан эшіттірсіз менің сесім. Sazın teli söylesin kendi derdini, inlegen yüreğimnin hasevetini, geçmişler ruhlarını, göz yaşlarını, halkımızın sonu yok kaygılarını. Sazın teli söylesin kendi derdini, Hansaray etrafını, çeşmelerini, bağ bahçasın, toğ başaklı ken çöllerini, dağdan esken şifalı salkın yelini. Deniz dalgasını söylesin sazım, ağarmış efsanesini söylesin sazım, camiler minaresini söylesin sazım, aşık Ömer Kerimlerini söylesin sazım.
Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 4 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, обсудим насущные вопросы. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номера телефонов. +3 8073 419 41 58. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. И подписывайтесь на YouTube-канал телеканала АТР. Ставьте лайк. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. А я рада представить гостя нашей студии. Юлія Осмоловська, експерт з міжнародних питань, дипломат. Пані Юлія, вітаю вас. Салям алейкум. Салям алейкум. Я предлагаю нашу беседу начать со следующего информационного сообщения. Лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев и народный депутат Украины, фракция «Европейская солидарность», выразил надежду, что закон о коренных народах Украины примут уже на этой неделе, 1 июля. Я напомню, что завтра Верховная Рада Украины будет рассматривать законопроект, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским еще 18 мая о коренных народах, а также завтра украинские парламентарии рассмотрят законопроект об отмене свободной экономической зоны Крым. Давайте послушаем вместе сейчас цитату лидера крымськотатарського народу. За майже 30 років незалежності України та 25 років дії основного закону України вже були спроби на законодавчому рівні закріпити права корінних народів. Та, на жаль, політики, мабуть, не були готові зробити такий крок і відновити права кримськотатарського народу як корінного народу України, що було б справжнім проявом історичної справедливості. Розраховую на політичну зрілість народних депутатів України та сподіваюся, що вже цього тижня за наслідками розгляду ми приймемо за основу та в цілому проект закону про корінні народи України. За поребриком есть реакция. Там президент России Путин считает, что законопроект о коренных народах, который внесен в Раду, показывает недружественное отношение властей Украины к России, а принятие данного документа приведет к сокращению русского населения, сказал Путин, цитирую: «Иначе трудно было бы объяснить проект закона, который внесен президентом Украины в Верховную Раду Украины о коренных народах, где русский народ объявляется некоренным на этой территории. Это уму непостижимо. Испокон веков здесь жили русские люди, а теперь не коренной», и так далее, сказал президент России Путин. Пани Юлия, судя по реакции России, законопроект хороший. Судя по реакции России, он действительно вызывает у них определенное беспокойство, хотя вот если мы говорим о его реакции, все-таки имеет место некоторая манипуляция вообще с категорией коренного населения. Украинская сторона много раз это объясняла, почему в определении коренного населения нету россиян или русских как коренного населения Украины. Поэтому здесь можно только отслеживать эту реакцию, но на сам процесс это никоим образом не повлияет. Гораздо важнее то, что он внесен, то, что это президентский законопроект, и то, что Мустафа Джемилев, как представитель другой партии в парламенте, говорит о его необходимости принятия. Более того, он достаточно оптимистично высказывается, что он может быть принят, насколько я понимаю из его цитаты, в первом чтении, то есть за основу и в целом. Поэтому давайте посмотрим, какое будет голосование. Я не вижу по внутреннему политикуму и реакции в украинском обществе, что он вызывает какое-то отторжение у какой-то части населения. Как вы думаете, почему Украина так опоздала с этим законопроектом? 30 лет. Вы знаете, мне сложно комментировать. Я не являюсь глубоким экспертом в вопросе национальности. Я больше международник, эксперт-международник, дипломат. Вот. Но так или иначе, знаете, наверное, лучше сказать, лучше позже, чем никогда. То есть на самом деле у нас и Конституция далеко не совершенна, да, сколько было вот итераций по ее изменению. Ну, хотя пусть и запоздалый шаг, но он важный, и пусть он будет действительно реализован. Крымские татары говорят о том, что и лидеры крымскотатарского народа говорят о том, что принятие закона о коренных народах перед
саммитом Крымской платформы, который запланирован на 23 августа, усилит позиции Украины, в том числе и на международных площадках. Я хочу с вами поговорить относительно Крымской платформы, потому что ряд аналитиков, экспертов, даже международников смотрят довольно скептически на эту инициативу. А как вам? В чем скепсис? Сразу вопрос задаю. В чем они видят? Это вы у меня спрашиваете. Да. Скепсис заключается в том, что какое решение могут принять лидеры стран, которые приедут на Крымскую платформу. Вот поговорят, выразят поддержку Украине, а какие будут практические действия? Вот это основной вопрос, который задают эксперты сегодня. Я смотрю на эту инициативу больше как дипломат, наверное, чем как эксперт, потому что сам вопрос повестки дня аннексии Крыма, он какое-то время был в тени, скажем так. Более того, это провоцировало даже вот в кулуарах при моих контактах с западными политиками их признание того, что де юре это Украина, но де-факто мы уже все смирились с тем, что это Россия. И поэтому появление такой площадки, которая так или иначе эту тему поднимает на разных плоскостях, потому что мы говорим и о политическом уровне, политико-дипломатическом, поскольку ожидается саммит, ожидается приезд высокопоставленных представителей разных стран, которые осуждают аннексию Крыма. Готовится под это хартия, которую также прорабатывает наше Министерство иностранных дел в контактах с представителями западных посольств и собирает подписантов под эту хартию. Это своего рода политическая декларация, если хотите. Возможно, с обязательствами. Текста мы не знаем пока он не будет предан публичности, но, тем не менее, это политический уровень. Есть уровень экспертный, где разные экспертные группы, площадки по разным аспектам оккупации Крыма нарабатывают какие-то рекомендации и решения, которые могут потом превращаться в конкретные механизмы. То есть для меня на самом деле есть определенная знаковость здесь. То, что это будет проведено, то, что это проводится в юбилейный год независимости, то, что этот вопрос Крымской платформы звучит регулярно в дипломатическом диалоге Украины. И так или иначе, смотрите, косвенный признак реакции Российской Федерации. Она достаточно нервная на это мероприятие. И тем более важно на нее посмотреть в динамике, как это было изначально, когда Крымская платформа только была инициирована. И наш МИД, более того, даже формальное приглашение Российской Федерации прислал присоединиться к этой платформе. Да, ну, наивно было полагать, что Россия согласится. Да, но тогда реакция МИДа России была такая, что мы готовы взять там участие, если вы нам обещаете, что будем обсуждать вопросы подачи пресной воды в Крым. Все другие вопросы мы обсуждать не готовы, но эта риторика меняется уже в этом году, когда понятно, что механизм запущен, идут серьезные консультации, идет работа МИДа нашего, идет поднятие этого вопроса Крымской платформы в повестке дня президента, в его контактах с лидерами других стран. И россияне меняют риторику на более тревожную. То есть они начинают говорить о том, что уже не просто угрозу Украине присылать в связи с проведением этого саммита, но и нашим странам-партнерам, которые изъявляют интерес и готовность участвовать там. Россияне говорят, что мы это будем трактовать как недружественный шаг по отношению к нам, к нашему государству, к подрыву нашей государственности и территориальной целостности. И вот это как раз для меня реакция важна, потому что она показывает то, что россияне тоже серьезно воспринимают этот формат. А как вы думаете, на какие страны с этими угрозами может повлиять Россия? На какие она может повлиять? Знаете, давайте здесь можно приблизительно провести такое географическое распределение, как шло или как идет голосование по любым крымским документам и резолюциям в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, как голосуют страны. То есть мы знаем, что Китай очень осторожно в этом плане себя проявляет, он не занимает ничью позицию. Вот. Мы знаем, что достаточно, ну, как для меня, это смелая позиция Турции, которая не признает эту аннексию и всячески осуждает действия Российской Федерации. Для России, кстати, это очень болезненная позиция турецкая. Мы знаем, что русская сторона, российская, много раз даже старалась действовать какими-то санкциями. Мы знаем, что на очередное там заявление либо по Крыму, либо на сближение с Украиной Турции в
военно-техническом плане россияне говорили или вводили санкции по ограничению там, туристических поездок. Это была месть, вот последняя история с туристами, в особенности после визита Зеленского в Турецкую республику? Я думаю, что это да, это маленький укол скорее, потому что местью это не назовешь, это непропорционально. То есть то действие или та позиция, которую занимает Турция, она гораздо сильнее, мощнее по эффекту, чем, допустим, вот эти санкции. Тем более вряд ли турецкую сторону вот эта мера как-то в чем-то остановит. Мы знаем даже больше, что после очередного соглашения о военно-техническом сотрудничестве и предоставлении Турции своих образцов для Украины и планов совместного производства, российская сторона угрожала Турции не только ограничением туризма в Турцию, но и более серьезными какими-то аспектами двустороннего сотрудничества, но что Турция просто достаточно жестко сказала, что не вмешивайтесь в этот наш интерес. Пока что мы не знаем, кто из Турции будет принимать участие на саммите Крымской платформы, но мы знаем, что точно Турция будет представлена на Крымской платформе. По крайней мере, об этом неоднократно заявлял сам Реджеп Тайип Эрдоган. Как вы думаете, насколько это испортит взаимоотношения России и Турции? Мы же знаем, как много между ними было конфликтов, но потом и с той, и с другой стороны каким-то образом они сглаживались. Здесь может быть два аспекта. Во-первых, мы знаем, что сейчас министр иностранных дел Российской Федерации как раз прибывает в Турции с визитом, и у них на повестке дня обсуждение и двусторонних вопросов сотрудничества, в том числе украинский кейс, и в том числе ситуацию в Черном море. Мы знаем, что сейчас обстановка очень накалена там. Вот. Поэтому однозначно это будет обсуждаться. Насколько Турция будет готова идти навстречу, вопрос в этом, в плане непризнания и осуждения действий Российской Федерации по аннексии Крыма. Вопрос почему? Потому что сейчас уже есть заявление турецкой стороны о готовности предоставлять своих инструкторов для обучения вооруженных сил Украины. Это достаточно хороший, как по мне, знак, потому что мы знаем, что в ситуации с Азербайджаном именно обучение, переподготовка азербайджанских вооруженных сил в Турции дала очень много в плане более современной подготовки вооруженных сил Азербайджана к этой войне с Арменией, что, собственно, и привело к ее победе с большим преимуществом. Да, но мы же знаем, что ключевыми все равно переговорщиками в этом всем процессе были Турция и Россия. Не сколько как Армения и Азербайджан. Но, понимаете, переговоры могут вести к результату, если для этого создана ситуация созревания момента переговоров. То есть для этого нужно было какими-то действиями подвести Армению к готовности принять все эти условия. Это же невыгодное для Армении соглашение, на которое она пошла. А создание вот этого момента напряжения и срочности переговоров для армянской стороны, оно как раз достигалось военными действиями, военной кампанией. Поэтому здесь на самом деле можно считать, что 4 стороны участника есть. Более того, если уже говорить об этой теме, я считаю, что это решение во многом можно даже посчитать как пощечина международной дипломатии, международным усилиям, которые 30 лет безуспешно Минская группа при участии Германии, при участии, извиняюсь, России, Франции и США пытались решить эти вопросы. Вот, кстати, раз уж мы заговорили об этом, насколько у нас же тоже есть Минские соглашения, которые тоже уже длятся 6 с лишним лет и, к сожалению, ни к чему по сегодняшний день не привели. И более того, они, в принципе, невыполнимы. Насколько корректно экстраполировать опыт Нагорного Карабаха на Донбасс и на Крым? Вы знаете, с одной стороны, корректно экстраполировать, поскольку есть определенная усталость от безрезультативности этого переговорного процесса. Это то, что было у азербайджанской стороны. Я внимательно слушала и отслеживала как раз, как менялась их позиция по поводу этих переговоров, как говорил сам президент Алиев на этот счет. Но вот что самое интересное, в его случае он сказал, что триггером этого изменения наших взглядов на переговорный процесс стало
непосредственно личный фактор Пашиняна, потому что он, когда стал премьер-министром Армении, он задал совершенно другой тон переговоров, абсолютно неконструктивный, и даже то шаткое приближение к какому-то варианту, который бы устраивал все стороны, оно стало под вопросом. И поэтому Азербайджан принял решение, что это самое время действовать иначе. Для нас эта ситуация знаковая, потому что, с одной стороны, да, у украинской стороны тоже уже возникает вот это ощущение усталости процесса, тем более больше это явно идет имитация переговоров, чем реальные переговоры. Я как переговорщик могу это аргументированно доказать. Вот. Но вопрос баланса сил. То есть если в случае с Азербайджаном они уже были готовы к этому, они планомерно шли и готовились к этому решающему дню все эти 20 лет. Они модернизировали свои вооруженные силы, они готовили армию, они заручились поддержкой сильного регионального игрока, союзника своего, против которого никто не посмел возражать. У нас пока, к сожалению, этой конфигурации нет в нашем переговорном процессе. Поэтому пока мы этот баланс сил не выровняем, это возможно сделать. Гипотетически, кто может стать нашей Турцией? Ну, нашей Турцией, во-первых, может стать сама Турция. Это очень интересный момент. Если мы отойдем от уже нашумевшего нормандского диалога и просто посмотрим на стратегические интересы игроков в регионе, то как раз Черное море и действия России в Черном море, которые наши эксперты, юристы, международники квалифицируют как ползущая оккупация, Турцию тоже могут напрягать и настораживать. И вот здесь наши интересы, помимо непризнания аннексии Крыма, могут совпадать. Здесь очень важна вот эта тонкая стратегическая игра с Турцией, которая тоже связана отчасти с Британией. Мы видим по последним действиям Британии, что они тоже готовы действовать достаточно дерзко. Ну и Соединенные Штаты. Ну, по Соединенным Штатам позиция пока еще, я не могу сказать, что однозначная в этом плане, как они будут участвовать, насколько они будут готовы здесь именно сторону Украины занимать. Это покажет время, и это зависит в том числе от действий украинской стороны. Виктория Нуланд сказала, что Соединенные Штаты Америки будут представлены на самом высшем уровне на саммите Крымской платформы. Кого вы ждете? Я знаю, кого предполагают, поскольку я этот вопрос задавала, только вот из Штатов вернулась, как раз встречались там с политиками, с членами правительства. Сейчас позиция такая, чтобы представить это на уровне министра. Какого, Энтони Блинкена. Какого непонятно, это может быть не Энтони Блинкен, может быть какой-то другой, но это тот уровень, который должен будет показать серьезное отношение Штатов, да, к этой платформе. С другой стороны, для меня, как для дипломата, все-таки уровень министра — это невысокий уровень. Вот. Поэтому я предрекаю, я предполагаю, что российская сторона будет стараться обесценивать это мероприятие. Мало того, что мы предполагаем, что будут определенные провокации еще и до этого саммита, и для того, чтобы его дискредитировать и сорвать. И именно почему МИД, наше Министерство иностранных дел, сейчас старается публично не озвучивать те страны, которые будут и на каком уровне они будут. Потому что россияне играют сейчас контр-игру. Их задача сорвать это мероприятие, его дискредитировать. То есть мы ожидаем эти провокации, и мы ожидаем, когда оно пройдет, его попытки полной дискредитации. То есть вот то, что вы говорите, часть экспертов называют как риски, что это может быть абсолютная пустышка, бессодержательная, ничего там оттуда не будет. Я не говорю, что Крымская платформа — это единственный решающий инструмент, который поможет вернуть незаконно аннексированный Крым. Но это один из важных элементов, который должен присутствовать. И очень хорошо, что мы его сейчас разрабатываем. Хорошо. Если мы говорим о том, что Министерство иностранных дел Украины сейчас разрабатывает эту Крымскую хартию, декларацию, вот как вы думаете, что там принципиально отличительного будет от, допустим, той же декларации Помпео, от различных международных резолюций, которые принимают на международных площадках? Можно вспомнить последнюю резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы по нарушениям прав человека
человека в оккупированном Крыму, в частности крымских татар? Здесь, смотрите, здесь, конечно, такого плана документы, они не могут содержать какие-то обязательные к исполнению элементы. Это культура такого рода документов. Мы знаем, что любые декларации или резолюции, они просто больше декларируют какую-то позицию, чем несут в себе императивный момент принуждения к действию, там, допустим, да, тем более, если мы здесь говорим о том, кто должен действовать, то здесь должна действовать Россия, которая, во-первых, не будет ни подписантом этой декларации, этой хартии, ни участником этого мероприятия, поэтому очень сложно таким форматом заставить Россию изменить свою линию поведения, но для России очень важно и чувствителен вопрос международной изоляции. Она в настоящий момент немножко латентная и где-то прорывается. То есть что важно? Что важно для России подчеркнуть, что мы находимся на уровне политического диалога с ведущими государствами. Вот саммит с президентом Соединенных Штатов для России был важен как раз вот с этой имиджевой точки зрения. С другой стороны, сейчас проходит учение Сибриз 2021, в котором принимают участие все страны, которые имеют выход к Черному морю, кроме России. Более 32 страны. Это беспрецедентное по количеству участников учения, которое консолидирует международное сообщество, если хотите. И там нет России. И России нет в этих учениях с 2001 года, хотя она формально тоже является участником программы «Партнерство ради мира». Это натовская программа, согласно которой эти учения проходят. Поэтому для России это достаточно болезненный момент, который они тоже для себя считывают все-таки, как, знаете, противопоставление. Вот есть консолидированная часть международного сообщества, у них такая позиция, и есть мы. И мы играем в одиночку пока. Поэтому вот эта декларация будет важна скорее больше вот с такой, на этом этапе, политической имиджевой составляющей. Но и потом очень важно освежать. Декларация Помпео — это декларация только Соединенных Штатов. Здесь очень важно, сколько стран будет под ней поставить свои подписи. Для меня это тоже такая же тестовая ситуация, как и для нас всех, потому что мы не знаем пока всего количества участников. Да, мы знаем, что ряд стран на уровне президентов даже говорили о том, что мы будем участвовать. Вот, допустим, страны Балтии в первую очередь. Ну, это понятно. Европейский Союз, все политическое руководство, кроме президента Европейской комиссии, будет вице-президент. Это хорошо, это хорошее представительство делегации. Вот. Ряд других президентов европейских стран. Это хороший уровень. Но мы посмотрим, сколько и кто там подпишется. И вообще сама вот эта вот Крымская декларация, она, если хотите, даже своего рода тестовый такой шаг Украины, который очень удачно сделала. Поскольку одно дело заявлять, что мы не поддерживаем аннексию, не признаем аннексию Крыма, считаем это нелегальным и грубым нарушением норм международного права, а другое дело поставить свою подпись под этим документом, понятное дело, провоцируя на обострение своих отношений с Россией. И здесь вот Германия, например, как тестовая страна для меня будет. Будут ли они, поставят ли они там подпись, на уровне кого они будут представлены. В принципе, госпожа Меркель уже ничем не рискует. Она отходит от власти. Она может сделать такой шаг и приехать. Потому что для немцев нарушение... Вот они... Почему по Крыму у нас, по Германии у меня уверенная позиция? Потому что для них это прежде всего грубое нарушение норм международного права, которое для немецкой политической культуры является первой ценностью. Но вот к Германии еще вернемся. Вы упоминали Китай, который осторожничает на международных платформах. Но Китай, мы помним, присоединялся к Будапештскому меморандуму. Как наблюдатель, да, не как подписант. Нужен ли нам Китай на такой платформе? Китай, конечно, нам нужен на такой платформе, но реалии сегодняшнего дня, я имею в виду и наши двусторонние отношения с Китаем, достаточно проблемные. Их сближение стратегическое с Россией в контексте формирования противовеса Соединенным Штатам будут все-таки вынуждать китайскую сторону держать вот эту вот нейтрально-амбивалентную позицию, чтобы не ухудшать свои отношения с Россией. Потому что для Китая Россия тоже нужна как игрок в противовес Соединенным Штатам. Для Китая Россия нужна в том числе для того, чтобы
аналогичные действия совершать в Южно-Китайском море, то, что Россия делает в Крыму. То есть, поэтому Китай не будет готов рисковать Украиной своими отношениями с Россией ради Украины в данном случае. Давайте поговорим еще про отношения Европейского Союза с Россией, учитывая, что недавно прозвучал такой очень интересный тезис, предложение даже от Ангелы Меркель провести саммит Европейского Союза и пригласить туда президента России Путина. И в свою очередь Ангела Меркель также заявила, что переговоры Европейского Союза с Россией были бы полезными по ряду вопросов и не в последнюю очередь для того, чтобы прямо сказать президенту России Путину, что кибератаки не являются основанием для продуктивных отношений. Я предлагаю вместе послушать ее цитату. Тут я вважаю, що краще не лише поговорити між собою, але й протистояти президенту Росії і сказати, що на такій основі не може бути плідної співпраці. Відносини між Росією та Європейським Союзом на даний момент насправді не є хорошими. Але навіть під час холодної війни люди спілкувались між собою. Тому я думаю, що мовчання не сприяє вирішенню проблем. Хорошо, а переговоры решат проблему? Нет. Тем более, если речь идет о Путине. Сейчас переговоры не решат проблему. Я объясню почему. Дело в том, что мы уже говорили об этом. Для того, чтобы через переговоры решались проблемы, обе стороны должны понимать, что нынешнее состояние дел, статус-кво, для них неприемлемый. И надеяться, что за счет переговоров они смогут получить лучшую ситуацию для себя. Так вот, для России на сегодняшний день статус-кво приемлемый. Она считает, что она по своим интересам контролирует ситуацию, управляет ею, и Запад ничего не может этому противопоставить. Это ощущение чувствуется и в том, как себя россияне ведут на международных форматах, и в их позиции, и в официальных заявлениях. Поэтому о чем бы ни встречались, ни говорили европейские лидеры сейчас с Россией, российская сторона будет это использовать только как дополнительный аргумент в поддержку своего имиджа, что мы не в изоляции, с нами ведут переговоры, с нами считаются, нас боятся, но реально это ничего не поменяет. Так, а вопрос, а зачем это Ангеле Меркель перед уходом? С чего это вдруг перед уходом она решила поговорить с Путиным? Ведь я уверена, что она понимала, что консенсуса в этом вопросе среди стран Европейского Союза не будет. А, соответственно, и диалога не будет. И сразу после того, как она об этом заявила, последовала реакция Нидерландов, последовала реакция Польши, реакция стран Балтии и так далее. То есть Европа поляризируется. Она ведь это понимала? Смотрите, во-первых, есть нюансы с трактовкой того, как эта идея была впущена в обсуждение. Это была, как сами европейцы говорят, идея, которая была предложена для обсуждения, и она не поднялась выше уровня постоянных представителей при ЕС, стран-членов ЕС. То есть это уровень послов. Она не поднималась на уровень министров, и тем более она не обсуждалась на уровне глав государств. Это было как тестовая идея Франции и Германии. Причины, почему это было сделано, почему за ней мы видим такие фигуры, как Меркель и Макрон, я тоже объясню. Во-первых, Германия и Франция всегда были апологетами политики открытых дверей. То есть нужно держать каналы коммуникации открытыми для того, чтобы можно было изменить статус-кво в переговорах с другой стороны. В принципе, по классике переговоров это правильный подход, я его разделяю. То есть, если ты хочешь, чтобы другая сторона поменяла позицию, как ты можешь ее убедить или поменять взгляды свою на ситуацию, как ты можешь ее убедить, если ты с ней не ведешь диалог? Это правильный, классический подход. Но он должен накладываться на реалии, которые существуют. А вот реалии немножко сейчас другие. Меркель рассчитывает, опять-таки, в развитии этого подхода двигаться в направлении России так, но то, что я вам сказала, для России ситуация комфортна. Она действительно, поверьте, я принимала участие в нескольких закрытых форматах, где европейцы обсуждали с россиянами перспективу будущих отношений. Так вот, подача европейцев, она больше идет такая, что мы растеряны, что делать? Мы не знаем. Отношения очень плохие, да, очень плохие, но что делать? У русских позиция другая, они обвиняют все время. То есть они считают, что они правы. И когда я задаю вопрос представителям российской стороны, готовы ли вы признать, что в этой патовой ситуации есть вклад ваш в том числе, потому что обычно в конфликтной ситуации
Все вносят свой вклад, все стороны. И если вы готовы это признать, насколько откровенно вы готовы об этом говорить с европейцами, с украинскими партнерами? И российская сторона уходит от ответа на эти вопросы, понимаете? То есть им это не надо сейчас. Так, а насколько целесообразна эта политика умиротворения агрессора, когда для Европы есть, в принципе, достаточно обратиться в историю и увидеть ярчайший пример с Гитлером? Ну, потому что мы всегда хотим, знаете, это верить, вот так же, как и... Мы романтики, получается. Тогда все человечество романтики, знаете. То есть лучше не замечать реалий и думать о чем-то другом. Вот я, допустим, когда рассказываю какие-то оценки или прогнозы того, как будет действовать российская сторона, рискую попасть под критику того, что я отстаиваю там позицию российской стороны. Но это не так. Я всегда призываю к тому, что для того, чтобы эффективно и правильно противодействовать, нужно признавать реальность такой, какая она есть. Не закрывать глаза на это, а понимать реально, что может делать Россия, как она будет действовать и просчитывать эти ходы. И потом можно тогда ставить эффективные методы противодействия. Если мы живем в иллюзии того, что вот мы поговорим и он одумается, ну это немножко смешно. Санкции — эффективный метод противодействия? Санкции сами по себе не очень эффективный метод, потому что за 7 лет своего существования они не заставили Россию изменить свою линию поведения. Ведь смысл их ведения состоял именно в этом. Они не достигли своей цели. Теперь, если позволите, еще вкратце вернусь. Меркель мы разобрали, почему она идет этим треком. Макрон, если вы помните, 2 года назад вообще выступил с идеей, за которой его тоже заклеймили, особенно в Украине, что они отстаивают интересы России или очень лояльны России. На Мюнхенской конференции, идею необходимости конструктивного диалога с Российской Федерацией. Эта идея набрала формы конкретной политики Макрона. Она была известна даже в самом Европейском Союзе как политика Макрона. Был даже определен специальный представитель от Франции, который вел эти переговоры с Россией. Сейчас об этом мало кто любит вспоминать, особенно французы, потому что эта политика потерпела фиаско. И за эту политику Макрона достаточно сильно критикуют или высказывают свое недовольство представители других европейских стран. То есть она не оправдала себя. И поэтому я и говорю, вот у европейцев на сегодняшний день есть определенная фрустрация того, что они не понимают, как двигаться дальше, как решать эту патовую ситуацию. Надежда большая очень возлагается до сих пор на Соединенные Штаты, поэтому с приходом Джозефа Байдена к власти Европа вздохнула с облегчением и ждала этих саммитов Большой Семерки и НАТО как манны небесной, потому что даже кулуарно, вот я вам скажу, они признавались, что нам нужен лидер. Нам нужен лидер, который бы взял все вопросы европейской безопасности и начал двигать их, потому что мы немножко там заморожены и потеряны, не знаем, как противодействовать. Байден оправдал их чаяние? Еще рано говорить, оправдал или нет, но у американской стороны, к сожалению, тоже есть определенная поляризация подходов к России. Часть окружения Байдена считает, что саммит был очень конструктивным, и есть проблески надежды, о которых говорил господин Путин на своей пресс-конференции, о том, что можно выйти на сотрудничество, как минимум по непроблемным вопросам, где есть общий интерес. Климат. Климат в том числе. Климат, давайте, это вообще, по-моему, такая тема, которая русских интересует в меньшую степень. Поэтому в этих вопросах можно выйти на переговоры. Да, можно, да. Кстати, россияне, когда говорят, что нам есть о чем с вами разговаривать, они употребляют вот вопрос изменения климата как тему, которую они понимают, что американскую сторону, особенно Байдена, который это заявлял в своей предвыборной программе, будет интересовать достаточно глубоко. А есть группа в окружении Байдена ястребов, которые относятся господин Блинкен, госпожа Нуланд и еще ряд людей, которые имеют печальный опыт перезагрузки отношений, неудачной перезагрузки отношений с Россией, понимают, что леопард никогда не поменяет своих пятен. То есть они понимают, что это иллюзия идти этим путем. Но пока вот сейчас администрация Байдена находится в таком тестовом алертном режиме, если хотите. То есть они ожидают, что можно
выходить на какой-то конструктив. Но при этом они готовы в любой момент начать действовать, если русские будут играть не по правилам. То есть пока у них есть понимание, что вроде бы как красные линии очерчены, они договорились, и как минимум кибератак не будет. Но если случится любая кибератака сейчас достаточно серьезная, я не думаю, что российская сторона будет так уж дерзко тестировать сразу один из этих 16 объектов, которые Байден в списке объектов критической инфраструктуры представил как свои красные линии. Не там, но где-то, может быть, это атака на Соединенные Штаты, что парализует какую-то часть общественной жизни, и Байден вынужден будет реагировать. Бытует мнение, что в администрации президента США есть люди, которые за перезагрузку отношений с Россией, которые за договоренности в лице Керри. Это так? Как думаете? Есть основания полагать, что это так. Да. Но он же назначен сейчас спецпредставителем по вопросам изменения климата. Он не напрямую влияет на формирование внешней политики, но это фигура, к которой Байден прислушивается, потому что они долгое время играли в команде, и у них даже в свое время были договоренности. Ну, почему-то тогда Керри, по-моему, он даже заявлялся на президента. Была договоренность, что если он будет президентом, то Байден обязательно будет в команде. Поэтому тут есть определенная вот эта вот, знаете, личная коммуникация. Посольство Соединенных Штатов Америки назвало главное препятствие на пути к миру на Донбассе, и это не формат минских переговоров, а Россия. Давайте послушаем спикера американского посольства Даніела Лінкенкемпа. Що стосується участі США в мирному процесі, ми сповнені рішучості продовжувати підтримувати Україну максимально ефективним чином. Ми, як і раніше, повністю віддані дипломатичним зусиллям з відновлення повного контролю українського уряду над всією територією України. Украина намерена сделать все возможное для привлечения США к переговорам по мирному урегулированию на Донбассе. Киев надеется, что это даст результат. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. Вот его цитата. Ми впевнені, що сьогодні з'явився реальний шанс до залучення Сполучених Штатів до переговорного процесу. І це може дати свій результат, і Україна зробить для цього все можливе. Напомню, что недавно Энтони Блинкен сообщил о том, что Соединенные Штаты готовы подключиться к продвижению в нормандском формате, если увидят, что Россия серьезно относится к реализации Минских соглашений. Я предлагаю сейчас к нашему эфиру подключить Германа Обухова, голову фонду «Стоп Информ Террор». Пане Герман, вітаю вас, салям алейкум. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Как вы думаете, стоит ли Украине ожидать участия Соединенных Штатов Америки в нормандском формате? Вообще, насколько это реально, как вы оцениваете? Ну, нормандский формат, с моей точки зрения, вообще прижил себя давно. И понятно, почему предыдущий президент Петро Порошенко вообще ввязался в это дело и согласился на такой формат, поскольку гарантии целостности Украины это не Германия, Франция, а Британия. То есть изначально это была политическое руководство Украины и, в общем-то, в некоторой степени руководство Соединенных Штатов Великобритании. Я очень сомневаюсь, что этот нормандский формат даст какой-то положительный результат. Так, а присоединение Соединенных Штатов Америки к нормандскому формату, если даже гипотетически предположить, может дать вот новую жизнь этому формату? Или же он неизлечим и его реанимировать уже никоим образом невозможно? Да, вообще-то надо отказаться от этого формата. То есть, я не знаю, как назвать другой формат. Атлантический, британский, американский. Но присутствие на переговорах с Россией представителей Германии и Франции ничего. То есть надо привлекать достаточно, прилагая достаточно серьезные усилия, привлекать Великобританию и Соединенные Штаты прежде всего.
А на сегодняшний день не видно, в общем-то, какой-то серьезной работы в этом. То есть президент Зеленский делает те же ошибки, что делал Петро Порошенко. И какие-то вот сигналы ему до него не доходят. То есть он считает, что он делает все хорошо, так же, как считал Петро Порошенко. Предыдущему президенту мы говорили, уважаемый, значит, Петр Алексеевич, да, выносите вот проблемы Украины и проблемы взаимодействия Украины с Россией и Соединенными Штатами на медийный уровень. В Америке прежде всего, а не в Украине. В Украине здесь говорят каждый день. Знаете, тут уже все знают и уже никого ничем не удивить. И привлекайте к этому Конгресс. Да? Проводите там регулярно, хотя бы раз в полгода какие-то конференции, какие-то форумы, как это делает Путин, постоянно. Ничего этого не делал. Результат какой? Результат то, что мы видим. Кстати, да, вот это я и хотела спросить. Вы находитесь в Соединенных Штатах Америки. Вот где находится Украина вот этой новостной верстке? На каком месте? Я довольно долго уже здесь в Киеве. Как бы я то там, то здесь. Но наблюдая в Соединенных Штатах, как наблюдая, иногда смотря какие-то телеканалы, честно говоря, не очень часто. Так же, как и ленты, просто по монитору, я не заметил, что об Украине говорили, и даже о России как-то очень часто. Мелькает иногда, да, значит, о Путине, о России. Об Украине почти ничего. Поэтому, если вы спросите на авеню там 6-й, 5-й, либо 7-й в Нью-Йорке, либо в Вашингтоне где-то, да, на какой-то улице случайных прохожих, вы знаете ли вы там о войне там, значит, между Украиной и Россией на Востоке, то, уверяю вас, наверное, 1 из 100 скажет: да, я знаю. 99 скажет: слушайте, это как бы... Это вообще не наши проблемы, и я никогда об этом не слышал, ничего не знаю. Вот примерно как это выглядит сегодня. Как это будет завтра, я не знаю, потому что наш как бы фонд инициирует одну серьезную конференцию, пока это не дошло не до каких-то даже до верхов, не дошло даже до председателя комитета, не дошло до Данилова, это секретарь НПО, не дошло, так сказать, до Кулебы. Хотя везде запросили какие-то там объяснения, не знаю, что там надо объяснять, все достаточно конкретно и все хорошо мы объяснили, что по проблемам информационной войны, конкретно по проблемам информационных диверсий Российской Федерации, против стран Запада, включая прежде всего страны Балтии, Украины и Грузию, почти ежедневно какие-то провокации, диверсии. Здесь считают, что это, да, надо бороться, что-то создают, так же, как это было при Порошенко, Министерство СТСА, это осваивание бюджета, значит, обсуждение проблем, на этом все заканчивается. Примерно как бы так. Спасибо вам большое. Дуже дякую. Сагул, у нас Герман Обухов был с нами на прямой связи, голова фонду «Стоп Информ Террор». Пани Юлия, возвращаясь к теме, с которой мы начали, нормандский формат и возможное присоединение Соединенных Штатов к этому формату. Способны ли будут они его реанимировать, если тому есть причины сегодня? Давайте так, захотят ли? Я всегда исхожу из того, что, поставьте себя на их место. Вот есть какой-то уже Блинкен говорят, хотят, если Россия серьезно относится к реализации Минских соглашений. Ключевое слово в этой фразе «если». Да. Хотят, если. То есть если они уже ставят какое-то условие, значит, это не безусловное желание. Значит, есть определенные обстоятельства, которые будут влиять на их позицию в этом вопросе. Вот в данном случае, представьте, есть уже очень проблемная какая-то ситуация или формат, и вас предлагают вам туда присоединиться и сделать прорыв и победу. А вам уже понятно, что в том виде не выстрелит. Будете ли вы ввязываться в эту заведомо проигрышную борьбу, которая будет только оттягивать ресурсы, еще и забирать вашу репутацию? Я думаю, что никто в такой конфигурации туда ввязываться не будет. Тем более есть момент выхода
по сути, его основных участников Макрон может тоже не быть президентом уже в следующем году, Меркель уже нет. То есть кроме Путина никто не является носителем институциональной памяти этих форматов. Единственное, о чем я хочу сказать, где есть тот самый проблеск надежды, вот по поводу минского и нормандского формата с участием США. Здесь я разделяю позицию нашего вице-премьер-министра Резникова, что через механизм ОБСЕ США могут присоединиться и к трехсторонней контактной группе. Мы знаем, что сейчас два представителя, которые занимали ключевые фигуры в политической подгруппе, по-моему, даже вообще представители ОБСЕ вышли из этого диалога, и на их место должны зайти новые. То есть мы знаем, там были в свое время Хади Тель-Явини из Швейцарии, потом госпожа Грау, которая сейчас вот уходит. Если на это место будет поставлен представитель США при ОБСЕ господин Карпентер, я считаю, что это удача будет большая, стратегическая для украинской стороны. Но я предвижу большие сложности в этом моменте, потому что русские будут играть против. Они будут однозначно блокировать любой приход американцев в этот формат, понимая, что это будет усиливать позицию Украины. Так в любом случае мы понимаем, что это патовая ситуация. В принципе, если все замыкается и все ключевые вопросы замыкаются на России. Ну, в принципе, это патовая ситуация, да, и поэтому мы на другой формат перескочить не можем. Потому что есть у нас альтернатива вот другого формата? Теоретически... Если мы откажемся от Минских соглашений, от нормандского формата, можем ли мы вообще это сделать? Теоретически альтернатива есть всегда. Как бы там ни клеймили позором Будапештский меморандум, но позиция Соединенных Штатов может быть сейчас, что мы ведем эти переговоры по этой проблеме как гаранты Будапештского меморандума и создаем Будапештский формат. Вот это могло бы быть серьезный ход, большой серьезный ход. Но для этого Соединенные Штаты должны иметь рычаги влияния на Россию, которых они на сегодняшний день не имеют. А пока Россию все устраивает, то, что я вам говорила. Их устраивают Минские соглашения, которые они считают своей великой дипломатической победой. Они даже не стесняются это так маркировать, когда они об этом говорят, уже даже публично. Поэтому их все устраивает. Их устраивают игроки типа Германии или Франции, которые настроены на пацифизм, такой путь, что с Россией можно договориться. Их все устраивает. Это не устраивает только Украину. Поэтому ситуация Вы опасная. сказали про рычаги, которые не имеет. Может, все-таки не хочет использовать? Пока открытый вопрос. Открытый, потому что достаточно мало времени для того, чтобы увидеть, насколько декларации Байдена, жесткие декларации, могут сопровождаться действиями. Вот действия будут маркерами того, насколько Штаты здесь могут играть. Конечно, у них есть рычаги давления. Давайте не забывать, что и у Британии есть рычаги давления. Да. Счета, семьи, деньги, все находится на Западе, как бы там у русских серьезных игроков. Поэтому была бы одна политическая воля, можно было бы это все удовольствие для русских прикрыть и сделать их статус-кво некомфортным, для того, чтобы они действительно искали возможности договариваться. Пока у них ситуация позволяет им вести ту линию, которую они ведут. Относительно маркеров и сроков. Помните, после саммита Байден-Путин на своей пресс-конференции Байден сказал, что спустя 3-6 месяцев мы можем обернуться и посмотреть, реализованы ли те договоренности, к которым они пришли. Что мы можем увидеть на протяжении этих 6 месяцев, 3-6 месяцев? Какие маркеры? Здесь, кстати, это тоже немножко было гротескно подано. Там это не выставлялось как ни ультиматум, ни сроки российской стороне, ничего. Просто ожидаемо. Это было в мягкой форме сказано, что слова словами, будем судить по действиям. И вот уже 6 месяцев могут что-то показать. Вот как было сказано в оригинале речи Байдена. Но, допустим, мы смотрим на историю 6 месяцев. Что тут скорее нужно сказать, чего не должно произойти. Да. Не должно произойти однозначно никаких новых кибератак, никакой истории жесткой в Балтике, что может быть, никакой жесткой истории в Черном море, где риски очень большие. Очень, я повторяюсь, на осень, учитывая то, что закрыта часть Черного моря для учений российских до конца октября, и будут масштабные учения Запад-2021 у России, учитывая эти провокации, которые были, и тестирование британским кораблем, насколько Россия будет
не реагировать на то, что мы, пользуясь правом мирного прохода, согласно нормам международного права, идем возле крымской территории. Вот. Эти все риски создают для России соблазн мобилизоваться и действовать быстро для защиты своих интересов. Если что-то будет такое случаться, конечно, это будет для Байдена маркером того, что с русскими договариваться нечем. И вот когда наши западные партнеры говорят о том, что у нас есть общие вопросы, по которым можно договариваться, а по тем, где есть полярное мнение, ну, пока не будем, они, в принципе, мыслят правильно в парадигме классической теории переговоров. Действительно, с этого начинается сотрудничество и контакт. Но надо учитывать особенности национального менталитета. Российская сторона не будет никогда... Она не может вот разделять, знаете, и работать в одном направлении и быть принципиально там неуступчивым в другом. Она будет все равно стараться пакетным предложением разменивать эти интересы. Если для Байдена более важна Арктика, или если для Байдена более важна недопущение союза России с Китаем, ну, условного союза, там не будет никогда глубокого союзничества, но тактическое такое маневр, чтобы дразнить Соединенные Штаты, это точно будет. Она будет готова где-то уступать, наверное, по тем интересам, которые Россия для себя считает красными линиями. Украина. Украина, членство Украины в НАТО. Русские четко сказали, что для нас это красная линия. И то, что в саммите НАТО мы увидели такую достаточно блеклую и очень, ну, скажем так, обязательствующую позицию по перспективному членству Украины в НАТО, это, считайте, по сути, нам сказали, что это никогда не произойдет. Потому что когда... А многие вот это коммюнике, которое приняли после саммита, восприняли наоборот очень позитивно. Ну, смотрите, там же идет ремарка о том, что это все должно реализовываться через механизм ПДЧ. Да. Нас уже загнали в определенные рамки, потому что есть стратегия получения членства в НАТО без этого механизма. Нету нигде обязательности того, что это только через этот инструмент. Нам его навязали сейчас как только через этот инструмент. А в этом инструменте раскрывается слишком много требований, которых можно выполнять всю жизнь. Например, борьба с коррупцией. Но это не уникальное явление только для Украины. Оно существует и в развитых демократических государствах. Но поверьте, особенно это понятно тем, кто там прожил долгое время. Это есть везде. Вопрос только формы, размеров. И поэтому этим требованиям можно играть бесконечно. Если нет политической воли, всегда можно обусловить тем, что Украина недостаточно эффективно борется с коррупцией. Страны Западных Балкан сильно побороли свою коррупцию. Вместе с тем, часть из них уже в НАТО. Румыния, Болгария. Я поняла, о чем вы. Если мы говорим о том, что вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс, даже предоставление ПДЧ и так далее, это политический вопрос. Что тогда, чего опасается НАТО? Чего опасается НАТО? Да, почему не принимается политическое решение? Ну, потому что есть ряд стран, которые считают, что это только спровоцирует небезопасность, это только спровоцирует риски новой войны на континенте. То есть фактор России и фактор оккупации и войны на Донбассе, он является главным? Конечно. Для тех, кто относится, вот, допустим, балтийские страны, они на себе ощутили с другой стороны эту агрессию. То есть как раз они считают, что почему они нас так поддерживают. Именно членство в НАТО, перспектива членства в НАТО дала России четкий маркер, что сюда не лезьте, на эту территорию, мы ее будем защищать. Поэтому они всеми силами пытаются нас сейчас как раз туда двигать. Но есть страны, вот, например, как Германия, где, как сказала посол Фельдхузен недавно, у нас пацифизм в нашей структуре ДНК после Второй мировой войны. То есть они почему вопрос предоставления Украине оружия не рассматривается? Да потому что для любого избирателя ни один политик немецкий не выйдет с этим лозунгом, поскольку он теряет электорат. Потому что немцы панически боятся после того наследия Второй мировой войны любой провокации, которая их тянет в какой-то военный конфликт. И тем более в Восточной Европе. Поэтому есть эти страны, у которых это существует достаточно серьезный на сегодняшний день тормоз, который блокирует нас просто в этом вопросе. Но ситуация же не статична. Она же меняется. Ситуация на сегодня выглядит так. Ситуация через 5 лет может выглядеть чуть-чуть по-другому. И вопрос по Беларуси. У нас вот буквально 3-4 минуты до завершения нашего эфира. Полная изоляция Беларуси. Вот вчера мы видели сообщение МИД Беларуси о том, что Беларусь приостановила свое участие в инициативе
Восточная Европа, да, есть Восточное партнерство, если не ошибаюсь. Чем и полное поглощение, как мы видим сейчас, Беларуси России, чем это нам грозит? Нам скорее грозит вот эта вся конфигурация масштабными учениями России «Запад-2021» с участием Беларуси, открытием новых, созданием новых военных формирований, в количестве 20 новых подразделений на западной границе. И святое уверование господина Лукашенко, что только Россия его может защитить и гарантировать его там беспрепятственное правление. То есть для нас это риски безопасности. Наша граница фактически, уязвимость нашей границы в 2 раза становится больше. Если до этого это было 410 километров неконтролируемой границы с Россией, то это будет больше 1000 километров с белорусской территории. А для Европы, в принципе, это был только вопрос времени, выход Беларуси из Восточного партнерства. Потому что когда оно даже создавалось в 2009 году, в МИДе мы тогда работали со всеми странами-партнерами, с белорусами в том числе они приезжали. У них изначально была такая очень осторожная позиция к участию в любых европейских интеграционных форматах. Это ослабилось несколько после 2014 года, когда Лукашенко стал голубем мира, переговорщиком между Россией и Украиной, площадкой для переговоров. Но после событий августа прошлого года все стало на свои места. Опять-таки, то есть все вернулось на круги своя. И ничего нового у дипломатов и тех, кто занимался этой проблемой давно, в принципе, это логическое завершение какой-то фазы. Дякую вам дуже. Чоксагл у нас Юлія Осмоловська, експерт міжнародних питань та дипломат, была с нами на протяжении этого часа. А я с вами не прощаюсь. Я говорю вам Коруш Кенджи. Увидимся буквально через 5 минут. Мы продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь» уже на крымско-татарском языке. Не переключайтесь, Коруш Кенджи. Әдей бір чөл чечегіні қоқлап бақсан, онда да назик бір из дуярсың сен, диққатыңа қаршылық. Жүрегіңні аңлап олсан, en yaman деп белеген кішіңде де, илле бардыр, аз олса да, яқшылық. Doğan yerin Kırım senin, er tilinin бар. Doğan yeri, doğan yerin kıbıdülber, acayipsin ana tili. Fenden seni ayırsa da asırlarının afat yeli. Aşık Ümer, Kerem gibi ebedisin ana tili. Zindanlarga taşladılar halkım ile birge seni. Hakka işanç, iradeni yok etmedin ana tili. Bu dünyanın incisidir. Benim aziz, tuğan elim. Sen olmasan men de yokum. Bin yaşayıq ana tilim.
Kuz yaprakları ayak astında. Bu altın renkler sana yaraşa. Kuzның közleri yağmurnen ağlay. Kirpiklerimden tuzlanıp damlay. Ne ağlaysın sen? Hayat aşıka. Kuz de birazdan aylanır kışka. Bir şey biter. Kunun başka tekrarlanmayacak. Omur gayırdan hiçbir katasız başlanalmayacak. Басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін неше құрбанлар берілді. Бинлерce шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Алида синмеді шу қан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда неше жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksекlerге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек olsa onun için nişan olunuz. Bir ketken can nedir ki? 1000 can ketse feda olsun ona. Kıyamet ölüm mü? Bu mu felaket? Asıl felaket bayrağımızın yerde savrulmasıdır. Utanınız efendiler, eginiz başlarınızna. Titreydir şımdalımızga bakıp ecdatlarımızın kemikleri. Kırdı evimizge düşman kuvalmayık. Sesimiz çıkmaz oldu, korkuğa daldık. Utanınız efendiler. Gayip olan ruhunuzdan utanınız. Bayrağını köterip olamağan ellerinizden utanınız. Men utanam. Селям алейкум, хайрлы акшамлар, сайгыл АТР телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасына сейретесін. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам. Ве невбеттеке бұл бөлікні біз Қырым татар тілінде алып баражақмыз. Студиямызға бізім Қырым татар халқымыздың темсилджілері, милимежис азаларымыз ве Түркияден де Қырым татарлар бұтын дүния конгрессінің темсилджілері бағлана жақтыр. Жанлы яйынларда біз чалышқанымызна мен дабы
біркерлі әрбірімізге қатырлатмаға истейім бұйырыңыз бізге АТР телеканалының студиясына телефон açınız 073-419-41-58. Бұл біздің телефонымыз Viber vasıtasıyla бізге бедава шекілде бағланмаға имканыңыз бар. Еді скайп адресімізді де қоллана білесіңіз. atr.tv сізін сесіңіз бізлер үшін пек мұйым. Мен исе яйнымны бойле бір хаберден башламаға истейім. Бүгін өзінің Facebook сайфесінде Қырым-Татар Милли Межлис рейсіміздің бірінші муавины Нариман Бейджелял Украина президентіне мұражатыны açıkladı ve құрылтай Қырым-Татарларының құрылтайының делегелері барет олған группамен берабер бұл мұражат açıklandı. Мен бұл мұражатының мұн дәрежесі, заруриеті кебі суалеріні Нариман ағанен шымды лаф етмеге істейім. О бізіле жанлы бағда. Нариман аға, селям алейкум. Алейкум селям, Гүлсім ханым. Нариман аға, бойле бір мұражат айдынлатылмасы үшін заруриет қайдан шықты? Хаберimiz oldu yarın yukarı şurasında endi bu tamır halkların hakları hakkında kanun leyhası bakılacak. Şimdiki zamanında vekiller arasında bayağı konsultasyyalar geçiyor. Bilemiz bir taraftan bu kanun leyhasını 18 Mayıs'ında Ukrayna'nın prezidenti çıkardı ve kırsetti işte bu deputatların önüne. Ama ondan son bu kanuna karşı bayağı çalışmaları oldu. Rusya prezidenti, Rusya parlamentosu ve ilahre bayağı karşılıklı göstermeye çalıştılar. Ve elbette bilemiz yazıklar olsun Ukrayna'da içinde siyasi güçler arasında Rusya'ya kol tutkan bayağı güçleri var. Ve bizler öyle bir düşünüp baktık, güzel olur edi eğer bizler Kırım'da işgal topraklarından bu kanun leyhasına bütün bizim bir belki de çok razı olmayan sebeplerge bakmadan bir kol tutup görseteyik. Onun için bu kanun leyhasında bizler birinciden şahsi prezident Zelenskiy'e elbette yazmadık ama bütün bu kanun leyhası etrafında çalışkan mütehassıslarga, deputatlarga, memurlarga, elbette meclis azalarına teşekkür bildirdik. Elbette gösterdik biz istegen gibi bu kanun leyhası değildir. Ama neyse biz çağıramız milletvekillerine mutlaka ona şimdiki zamanında kol tutmağa. Çünkü bu kanun kabul edilse o bizge bayağı yol açar. Bu yönelişte işlerimizni devam etmeye ve yakın zamanında Kırım Tatar halkı status hakkında kanun leyhasını endi bakmağa ve Kenya'da prezidentini ve Ukrayna parlamentosunun deputatlarını bu ikinci leyhasını üstünde çalışmağa işte çağıramız. Misal olarak sizin ve bu muracatта iştirak etken muracat altına imzasını koygan bizim semiddeşlerimiz hangi bir böyle maddelerge özünün tüzetuvlerini körseter edi ve hususan siz bu nasıl tüzetuvlerini körseter ediniz? Öyle tüzetuvler çok. Biz tek bir hakkında aytamız. Yine de bu право нации на коренного народа на самоопределение деген maddeni. Çünkü kanun leyhasında birinci maddesine böyle hakkı tamır halklarga verilir ama nasıl onu yerine getirmesine hiçbir söz yok. Onun için biz onu açıktan ve veyskada onu ayttık. Bunu pek deklaratif yazılganını izbatlayımız. Onun için yaxşı olur edi eğer yazılsa tamır halkları o işte öyle devletçilikini kurmağa hakları var ve onun yolu bu işte milli teritorial avtonomiyası deyip yazılsa bayağı sualler işte yok olur edi. Ama gene de bu diskusya açık kalan
Ve başka biz hatırlaysızlar etken edik bu sizin telekanalınızda. Bu kabinet ministerinin sayılanan temsil organların statüsünü işte akıbar vermegen ya da almağa bu etrafında başka bir incelikler bir sırağa Kırım Tatarlarını ve onların yanında pek az olan Karayın ve Kırımçaklarını koyganını da çok doğru dep saymayımız. Büyük hürmetle bu halklarga bunu aytam. Ama onların vaziyeti bambaşka bizge göre. Ve ilahri çok incelikler var ama yine de kaytarıp aytacağım. Şimdiki zamanında en birincisi Ukrayna böyle kararga nihayet geldiğini sebebinde Rusya buna büyük bir karşılık göstergenini sebebinden biz yine de aytamız. Eğer bu biz beğenmegen şeylerge bakmadan kol tutayık bu kanun lehasına ve çalışmaların devam edeyik ve bu kanunga göre siz onu yaxşı bilesiz. Yakın arada endi Ukrayna'nın hükümeti bayağı kararlar almak borçlu. Mına bu yerinde endi bayağı çalışmak gerek olacak. Mına Nariman ağa bu kanun lehasına esaslanacak olsak sizde böyle Ukrayna hükümeti tarafından bizim temsili organımızı idare etmek istegi degen böyle fikirlerini bu kanun lehasına kırsetti degen şubeler peyda olmay mı? Çünkü birçok böyle maddelerde biz ne yazık ki bunu közleyimiz ve sizin hususan yukarıda aytıp geçkeniz bu Nazirler Şurası ile bağlı maddede sonra temsili organları ile ittifakdaşlık maddesini alacak olsak misal biz bilmeyimiz nasıl şekilde kaydedilecek temsili organ bu bir teşkilat olarak mı olacak ya da devlet strukturalarına mı girecek nasıl olacak sonra hesabat meseleleri devlet para ayıracak ya paranı nasıl şekilde ve nege esaslanarak nasıl kaydelerge göre esaslanarak verilecek ki bu suallerde ne yazık ki aşikarlık yoktur ve bu hakikaten de bu şubelerini meydana getiriyor. Nasıl düşünüyorsunuz? Elbette onun için güzel olur idi. Eğer bu çok öyle peyda olan suallerini bu kanun lehasında birden öyle bir yazılı cevapları biz tapar edik. Ondan son birisi öyle bir bu tamir halklarına ve onların temsil etken organlarına karşı çalışmaz idi. Çünkü şimdiki zamanında öyle olur ki çok şeyler bu siyasi öyle bir siyasetke öyle aytayık bağlı olacak. Nasıl siyasi güçler Ukrayna'da işte yolbaşçılık yapacak, nasıl aslında siyasi vaziyet Ukrayna'da olacak ve ona çok bağlı ve bu siyasi medeniyeti nasıl bir seviyede olacak ve ilahri. Elbette biz istedik bu kanunda öyle bir 100% katiyen bu suallerge siz aytkan suallerge bir cevapları endi yazılı olarak olsun deb. Olmadı. Çok açık öyle kaldı. Çok keng manalı maddeler anda yazıldı ama gene de aytam şimdiki zamanında eğer iki variant alsak gene de bu kanunga kol tutmayıp da biraz kim bilir ne kadar vakit çalışayıp deb bir variant ya da endi bütün hata da demesin bütün bu yetişmemezliklerinin beraber gene de o kabul edilsin ve devam çalışacak. Ben gene de aytam şahsi ikinci varianta kol tutam. Çünkü bu olmayan işte maddeler daha kısmet olsa başka kanun lehalarda birinciden mana bu Kırım Tatar halkı statüsü etrafında çalışmak mümkün olur. Tam anda nasıl kurultay ve meclis ve diğer bizim temsil etken organları çalışacaklar, nasıl onlar bu devletten, Ukrayna devletten ve halkara seviyede öz münasebetlerini yapacaklar, kuracaklar. Bu sualler etrafında maddeler var. Şimdiki işte olan kanun lehasında anda çare olur
bu yetişmemezliklerini işte yok etmeye öyle aytayım. Umut Onun etemiz ki için elbette çok bizim semedeşler bu semedeşler ve milli hareketçiler şüphelenelim ama gene de men çağıram onlarını geliniz kol tutayık çünkü Ukrayna nihayet bu kararga, bu adımga yakınlaştı ve şimdi onlarını öyle bir korkuzmaga gerekmiyor. Kabul etsinler. Umut etemiz ki yukarıda aytıp geçkenimiz bu değişmeler Zelenskiy'nin kadensiyası vakitinde kirsetilir. Zira sonra prezident denişip de Allah saklasın bizlerge karşı ve hatta Ukraynaga karşı bir güçler gelse o vakit işte şüpheli hadiseler olabilir. Evet, onun için aşmak gerek ve men sizge birkaç gün evvel aytkan edim. Tek bu kanundan son Kırım Tatar halkı kanuni olarak Tamır halkı Ukrayna'da tanılsa endi 100% bu kanunga kol tutmak mümkün. Kalgan meselelerini çözmek yolları var. Narimana kadar şunu soracak edim, bu kanun lehasının bazı bir maddelerini laf etkenimiz vakit daha bir sual, bu esabat meselesi. Demek ki Ukrayna devleti tarafından temsili organға maddi yardım ayrılması meselesinde anda yazılganına göre temsili organlarımız web-saytta veylahri bu esabatlarını bermeli, nasıl programmalarga, nasıl şekilde paralar ayrılganı veylahri ki bu madde anda mevcut. Sizince bu güzel madde mi? Yani gerekli mi? Beğenirsiniz bu maddeni? Bunda aslında bu tekniki madde ve ona karşı aytmaga aslında bir şeyler tapmayayım. Çünkü bu devlet paraları. Devlet paraları bu Ukrayna'nın bütün halkının paraları ve elbette bütün halkından toplangan paralar. Elbette eğer bu paraların biz kullansak bizim boynumuzun borcu onlarga hesabat vermege. Ve men belesem bunda hiçbir öyle bir korkunçlu şeyler yoktur. Eğer bu ayrılgan paralar kurultay meclis ve aslında bizim temsil etken organların sistemasına işletilse bizler neden korkacağımız? Tek işte hesabat verip aytacağımız. Bunda ayrıldı bu programaga, bu mirasimlerge ve ilahri. Bunda hiçbir korkunçlu şeyler yok. Buna alışmak gerekmez. Aslında bu devlet paraları olmasa da bizler öyle bir alışmak gerekmiz. Birbirimizge öyle bir 100% olmasa da ama hesabat verip açık olup bütün bu demokratik proseduralarını çalıştırıp çalışmak endi alışmak gerekmiz. Bu günge kadar Ukrayna devleti tarafından temsili organlarımızga böyle kanun ile kayıt etilgen maddi destek ve yardım olmaganı sebebinden ne yazık ki bazı suallerde ve bazı yerlerde birçok gerek olan programmalarını gerçekleştirmek için imkanlar olmagan edi. Şimdi eğer ki kanun kabul etilip Ukrayna hükümeti endi kanun seviyesinde bizge bu imkanını bağışlar ekende, Nariman ağa sizin fikrinizce hangi bir programmalarını endi gerçekleştirmek mümkün olacak? Hangi bir programmalarga endi paramız olmadı, maddi destek olmadı, yapıp olamadık demeyecekmiz? Evet, bilesiz, men öyle bir prognoz yapmayayım. Şimdi bizge o kadar para verecekler, biz endi istegenini yaparız. Yok, elbette problemalarımız olacak. Göremiz bunu devlet programmalarga gerekli kadar para ayrılmay, öyle aytayım. Ama bayağı imkanlarımız çoklaştırır. Anlamak gerekmiz, mecliste çalışkan, kurultayda ve başka diğer organlarında çalışkan adamlarga aylık vermek gerek. Eğer aylık vermesen o adam işte öyle volontörlük yapacak. O 100% bütün uzun vaktini ayrılmaz bu işlerine. Onun için buna bu meclis, kurultay, kongres çalışmalarına işte para gerek. Eğer bu kapatılsa mesela şimdiki zamanında bu meselelerge masraf etken paraları endi başka yerge bakılır. Ondan son bilemiz devlet programmaları var. Onlar evvel de var idi. Ayrıca bu tahsilden bağlı, ATR'den bağlı ve ilahri bakılacak. Hatırlaysınız bu kanun lehasında işte matbuatlar hakkında da maddeleri var. Onların da işte öğrenip
elbette kullanmak gerek olacakmız. Nasıl şekilde bizge kolay olur. Onun için ben belesem o 100% bizim talaplarımızı, isteklerimizi elbette kapatılmaz ama bayağı yenileştirecek bizim vaziyetimiz ve biz yapan işlerimizi daha kendileştirmeye işte çare olur. Nasıl yönelişte bu yönde mesuliyetli organlar ve mesuliyetli adamlar onu işte karar alacaklar. Endi bu kanun loyihasının güzel, mına bazı şübeli noktalarını muzakere ettik de güzel noktalarını laf edecek olsak, siz ne beğendiniz bu kanun loyihasında? Hangi maddeler sizin mına beklentilerinizge şimdi böyle cevap olarak yazıldı endi? Bilesiz, ben aslında beğenim nihayet bu kanun loyihası peyda oldu ve endi prezidentin koltuğu ile o endi parlamentosunda yarın bakılacak. İnşallah şubelerimiz daha kabul edilecek mi yok mu? Çünkü ona karşı çalışkan güçleri var. Neyse işte umut edemiz milli vekiller işte o çalışmaların, gerekli çalışmalarını yapıp işte onu sonki noktasına getirecekler kısmet olsa. Ve elbette beğengenimiz çok şeyler var ama yine de aytam bir tarafından güzeli bu pravo коренных народов на самоопределение деген şey var. Çok güzel. Ama ikinci tarafı var. Yine de hatırlatam 100% nasıl onu kullanması işte yazılmagan. Yaxşı oldu da bu tamır halkları kim olganını da böyle yazıla. Men bilesem yaxşı bir şekilde yazıldı. Ve elbette çok maddeler anda yaxşıdır. Bizge buna temsil etken organlara kol tutup, finans tarafı, bizim televideniye ve gazetlerge işte kol tutup öyle bir imkanları açıla. Ama yine de aytam, yaxşı maddeler olsa da yazıklar olsun, onlarını yerine getirmesi bu kanun loyihasında konkret olarak yazılmay ve her şey endi hükümetke öyle bir kaldırıla ve hükümet yarım yıl ya da bir yıl içinde tek bakacak nasıl endi onu yapacağımız. Evet biz istedik onu birden kanunda endi yazılsın çünkü anlayımız Ukrayna'da vaziyet vakit öyle bir değişiyor ve siz aytkan gibi bugün bizge kol tutkan yol başçıları var, yarın kim olacak kim bile. Ama neyse biz bundan korkmayıp işimizni toxtamayıp ve çalışıp talep edip men bilesem bu maksatlarga yetiştirerek bakın ne kadar yıl içinde talep ettik nihayet buna yakınlaşamız işte bu kararga. Ve son olarak til meselesini de laf etmege istedim. Buna til meselesi sizin fikrinizce yeterlice açıklangan mı? Til meselesi men bilesem bu kanun loyihasında yeterli olabilir. Elbette endi bu kanun loyihası kabul etken son hükümet endi başka kanunlarga bu tahsil mevzusunda, til mevzusunda başka kanunlarga endi değişmeler kirsetmege borçlu olacak. Çünkü hatırlarsınız şimdi til meselesinde yine de davalar kete Ukrayna'da ve elbette Ukrayn tilini, devlet tilini saklamak için bayağı hareketler yapıla ve buna çok şüphelengen küçükeni öyle halklar temsilcileri işte çıka bizlerini de şüpheleniydi ama bu kanun loyihasından son, bu kanundan son endi bizim statusumuz başkaca olacak. Endi tamır halkı olarak bizde başkaca bir imkanları olacak ve endi hükümetle beraber çalışıp Allah'a şükür meclisin hükümetle bağları bayağı yaxşı var. Çalışıp işte endi öz tilimizni saklamak çareleri daha ziyade olacak. Son unutmayık konsepsiyası da kabul edildi. Bu Latin elifbesi de etrafında bayağı çalışmalara alıp barıldı ve en esası Gülsüm Hanım unutmayık til meselesi en birinciden devletke değil de bizge bağlıdır. Devlet bizde tek yardımcı olabilir. Ukrayna korsete olar bu yardım körsetmege bizge hazırlar.
Endi bizler ne kadar o'zimiz talep etsek, o'zimiz ana tilimizni sevsek, laf etsek, o'rgansek, o kadar devlet de bizge qo'l tutar men delesem. Son olarak Nariman ağa, umumen alganda, eğer ki yarın bu kanun loyihasi kabul etilse ki Tunev'in benim stüdyamnen, bizim stüdyamıznen Mustafa Gacemilov bağlandı, liderimiz ve o ayta ki işte 99.9% kabul edilir. Yani böyle bir umutlarını men düşünem ki eğer ki Mustafa'ga bir böyle aytsa onun esaslanacak demek bir bilgen şeyleri var. Kabul edileceğini ayttı. Buna bu tarihi böyle bir hadise mi? Yani bizim milli hareketimizni tamamıyla böyle daha parlak gelecekke çevirgen bir hadise mi? Ve bunun ile bağlı Kırım'da keyifler şimdi nasıl? 100% biz buna bu beyanatta tamam öyle yazdık ve teşekkürler bildirdik. Çünkü tek Kırım Tatar halkı için değil. Aslında Ukrayna devleti ve Ukrayna halkı için bu tarihi bir hadise. Çünkü bu karar Ukrayna'nı da oge, bu demokratik yolunda da oge alıp bara, Ukrayna'nın bütünlüğünü ve suverenitetinini saklamaya, gayrıdan teklemesine çok yollarını, imkanlarını açar. Ve elbette eğer Mustafa'ga aytkan gibi yarın ya da başka bir yakın günleri bu kanun loyihasi kabul edilse, bütün halkımızın göz aydın kahvelerini mutlak içmek mümkün olur. 100%. Amin. Çok sağ olunuz Nariman ağa. Bizle bağlanganınız ve suallarımızga cevap bergeniz için yarın öyle olsa bekleyik ve te soratlarla de paylaşırmız. Men hatırlatam saygılı arkadaşlar, yarın Ukrayna Yukarı Şurası hakikaten de böyle bir tarihi kararını kabul edilmesini bekleyimiz. Yarın parlamentoda Tamir Halklar ile bağlı kanun loyihasi bakılacak ve bizim liderlerimizin besleyen ümitlerine göre birinci okuyuşta kabul edilmesi gerek. Men hatırlatam, bunun için 226 rey lazım. Bugüne kadar biz stüdyamızga birçok Ukrayna milletvekillerini bağlayımız. Onların bu meselelerini laf etemiz ve hususan men hem stüdyamızda laf etkenim vakit onların hem de stüdyadan dış yerlerde laf etkenim vakit bugüne kadar hiçbir böyle karşı çıkan halk deputatı ile karşılaşmadım. Belki de OPZJ temsilcilerine laf etmegenim içindir. Ama esas bizlerge kol tutkan demek fraksiyalar, partiler, bu Batkivşina da olganlar, sonra Avrupa Birdemligi degen firqa baranda bizim iki temsilcimiz mevcut, sonra Голос degen firqa baranda bir temsilcimiz mevcut ve Sluga Naroda anda temsilcimiz olmasa da bu Sluga Naroda'nı parlamentke getirgen prezident o'zi bu kanun loyihasini parlamentke berdi ve bu Sluga Naroda'dan bizim yayınlarımızga koşulgan millet vekiller bizlerge bu kunga kadar yok bermeyecekmiz degen şeylerini aytmadılar. O sebepten yarın bu kanun loyihasına 226 rey bereceğine biz de umutlarını besleyimiz. Bakıp görecekmiz ve men şunu ilan bermege isteyim sizler için saygılı arkadaşlar. Yarın ATR telekanalının yayınlarında biz bu Ukrayna Yukarı Şurası'nın tarihi oturuşunu canlı şekilde gösterecek ve beraberlikte seyir edip beraberlikte hayırlı haberlerini alacağımız. Şunu da kaydetmek gerek ki bu Tamir Halklar ile bağlı kanun loyihasının kabul edilmesi Nariman ağa Celal'ın da aytkanı gibi hakikaten de Ukrayna'nın bugünkü şaraitler içerisinde pozitsiyalarını hem halkara teşkilatlar o günde hem de mında koteriyor. Çünkü bu yönelişte Ukrayna hakikaten de daha demokratik, daha o'zining bağımsızlığını qorchalagan, o'zining istiqlalini qorchalagan kararlar ile bir sırada hareketler yapmakta ve bu gibi kanun loyihasının kabul edilmesi şüphesiz ki Ukrayna hükümetinin, Ukrayna yol başçılığının böyle pozitsiyalarını güçleştirecek. Malum olgan ki 23 avgust günü endi Kırım platforması o'tkarilmesi planlaştırıla. Bu Kırım platformasına birçok
devletlerden temsilcilerini davet eteler ve bu platformaga kenede Ukraina elinde endi birde-bir hareketlernen, birde-bir kararlarnen kelmesi zarur ve tamir halklar ile bağlı kanun loyihasının kabul etilmesi aynen böyle kararlar ve aynen böyle hareketler sırasında bulunacağına men hususan işanam, bakıp koyacakmız. Kırım platformasını laf eder ekende ise elbette ki sadece böyle bir boş laflar, sadece oturup Ukrayna istihlaline, Ukrayna bağımsızlığına destekten gayrı ki bu meseleler hakikaten de çok mühim. Kırım meselesini koymak, diğer devletlerinin daha bir kere vesikada özünün imzasını koşup biz Ukrayna hükümetine destek etemiz, Ukrayna bağımsızlığına, Ukrayna istihlaline sonsuz destekimizni bildiremiz degen sözlerinin aytılması da elbette ki pek mühim diplomaside, siyasette ve ilahri ama bu sözler bir hareketlerle tasdıklanmalı. Çünkü hiçbir sözün hareketi olmadan emniyeti ve manası yoktur. Ben pek işanam ki Kırım platforması sadece güzel lozunglar, güzel şiarlar, sadece böyle rahatsızlığını bildirip cümlelerinin sınırlanmaz ve bazı bir mühim kararlarını alır ve bu mühim kararlar Kırım azat etülüvü yönelişinde faal şekilde çalışır. Bizim yayınımızga nevbetteki misafirimiz bağlanması gerek. Malum olğanı ki biz bu günleri Kırım Tatarlarının ikinci kurultayının tıklengeni yani 30 yıllığını laf etmeye devam etemiz. Da taze haber olarak, taze hareketler olarak hala çünkü Kırım Tatarlarının ikinci kurultayı 1. iyulge kadar çalışaydı. Yani birinci sesiyası 1. iyulge kadar çalıştı. 26. iyünden toplaşıp yani 5 gün bu hareketler devam etken edi ve bu haberler taze olmak ile bir sırada şimdi Ukrayna Yukarı Şurası'nda sergi açıldı ve bu sergide 30 yıllık hadiselerinin böyle bir foto sımaları, foto resimleri var ve her bir keçken, her bir korgen Kırım Tatar milli hareketini özünün demek üstesini mi koşa desem, böyle hareketine dahil olamı desem ki Kore Kırım Tatar Milli Hareketi'nin 30 yıl içerisinde nasıl şekilde ilerleyeni, nege kelgeni, nasıl maksatlarga erişkeni ve asıl da Kırım Tatarlarının istikrarını ve zaruriyetini. Çünkü biz birçok mania ve sınavlardan geçken milletimiz çok şeylerini gördük. Ne yazık ki bizlerge karşı uzun yıllar değil aslında asırlar devamında çok büyük böyle bir zulümler yapılgan edi. Men hatırlatam Kırım Hanlığı dağılıp 1783 senesi Rusya Çarlığı bizni işgal etkeninden sonra başımızga kelmegenler kalmadı ve hali da kelmege de devam eti. O sebepten mine bu asırlar devamında bizim alıp bargan yollarımız, alıp bargan kureşimiz küçük galebelerge erişkende bizim kuvanmamamız mümkün değil ki bu tamir halklar ile bağlı kanun loyihasının kabul etilmesi böyle bir küçük galibeden biri sayıla 30 yıllık milli zemanevi tarihte 30 yıllık milli hareketinin küçük bir galibesi dep sayamız ve elbette ki bu kanun loyihasından sonra diğer bizim için çok mühim kararlarının alınmasını bekleyimiz. Bu hususan Ukrayna ana yasasına denişmeler körsetilmesi ve Kırım'ın statusu Kırım Tatar milli muhtariyeti dep belgilenmesi degen böyle bir kararlarını bekleyimiz. Bunun beraberlikte liderlerimizden kaydetkenine göre Kennedy bu kanun loyihası kabul etilse endi
тамыр Қырым татар халқының статусы еле бағылы қанунда қабыл етілмесі керек. Ғалиба біздің мұсафиріміз бізіле бағланып олама, чүнки мен шымды Түркияден бізіле Жалал içten бағланмасы керек еді. Бүтін дүния Қырым татарлар Конгресі ижра комитетінің азасы. Олар да анда 26 июньге бағышланған бұл коронавирус пандемиясына бақмадан базы бір тедбірлеріні кечірділер. Малюм олғаны кебі 26 июнь бүтін дүнияда бөле қайт етілді ве чеші түрлі тедбірлер өткерілді бүтін дүнияда, Украинада ве елбеттеке Украинаның анақтасында ве елбеттеке ярым адада, чүнки не қадар зорлықларға ве басқыларға бақмадан Қырым татарлар өз ана ватанында байрақ күніні бөле қаршылап, өзлерінің евлерінде, білмейм, пенжереден, дамлардан ве иляхре бөле байрақларына астылар. Жалал бейіштенен бағланар екенде мен шымды күчік бір тенефюс, яғни үч екі дақалық тенефюске кечмеге теклиф етем, соңра бұл студияға қайта жақмыз, сайғылы достлар, айрылмаңыз. Зумруд зарлер, далғалар еліне, жошар ақ ерлаған инсанлар көрдім. Эфсане сайыллер, орманлар елінде, гүрделі давышлы лиманлар көрдім. Чағала сеслері таңларыны ағыртса, уфуқлар гүлпемпен ұрлар мен яна. Мавымсы тоғайлар, бақчалар бағларда, лейлеклер турналар. Сесленіп қона. Бұ ернің судай, су yok бір өзенде. Топрағы мұжезе, не сачса инсан. Қыблада күчік бір әвчікте өссемді. Әр ерін менімдір, әй Қырым ветан. Бұ ерде анадан doğғанға ұнытмақ мүмкін мі? Бұ ерде әр ань бабамның қабырыне яғмырлар яғғанда, бешігім башында ағылаған анам. Темелің ташым ем, жанымсың, тенімсің. Қатрамда яшайсың, истиғбал ветан. Әбеди ерімсің, әбеди менімсің. Мукаддес дияр, эй, Қырым, ветан. Ешітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұндамын. Бұл менің топырағым. Менің Қырымым.
İster edim halkımны dağılmayıp birleşkenin. Aziz vatan toprağında bir kalmayıp yerleşkenin. Bir yakadan baş çıkarıp vatan için kureşkenin. Ecdadların toprağında serbestlikке erişkenin. Bir-birinin utanmayıp öz tilinde laf etkenin. Kartlarımız seçken yoldan gençlerimiz ketkenin. Hareketini devam etip maksadına yetkenin. Bir tutkan kuruşumuz neticeli bitkenin. Beğenmeyim savap işdep günahlarga batkanını. Halk gayesini ret etip hep kenarga atkanını. Benim evim kenarında dep ayak sozup yatkanını. Halk kureşin usulunu düşmanına satkanını. Pek isteyim yurtumuzda milletimnin artkanın. İstemeyim herkes ozun arabasını tartkanın. Begenerim milletine iyi işler yapkanın. Oz halkının paylaşkanın, ellallıkla tapkanını. İster edim halkımızını biz kırımız degenin, doğru yolunu terk etmeyip neticege kelgenin. Kokte uçkan semi deşne yerge ebed ergenin. Avam halkını doğru yolga kaytmasını bilgenin. Arzulayım milletimnin ayakka tez turganın. Kırım adlı vatanını milli devlet kurganın. Karşısına düşman çıksa onu derhal urganın. İstemeyim bazı barı yolunu çetke burganın. İstemem men icadımda boşluk ara olganın. Esli başlı icatkarının sararganın, solganın. Pek isteyim gelecekte çok icatkar doğganın. Hiç istemem bazı şahsılar gelecekini boğganın. Merhaba, добрый керек. Қайттық несем yayınımızға ve bugün informasyon programmasını seyretесін. Studiyada sizler için men Gülsüm Halilova çalışam ve vade etkenimiz gibi biz iletişimde İstanbul'da Kırım Tatarlar Derneği'nin idarecisi Celal Bey'den bağlandı. Celal Bey, merhaba, selamun aleyküm. Merhaba, aleykümselam, kolay gelsin. Cümlemizge Celal Bey, biz bu günlere yarın Ukrayna Yukarı Şurası'nın alacak böyle tarihi kararını laf etemiz. Sizin de bilginizge göre tamir halklar ile bağlı kanun leyhası kabul edilmesi gerek. Siz için bu nasıl emniyetini taşı, ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu Ukrayna devletinin Sovyetler Birliği dağıldığından belli çok geçke kalgan bir kararıdır. İnşallah Ukraynalı vekillerimiz onaylarlar. Şunun için Rusya Federasyonu Devleti'nin bu işgalci ve yayılmacı politikasına bir engel teşkil edecektir. Mesela Kırım'da yerli ve kökenli halk kanunu kabul edilmiş olsaydı işgalden önce Rusların orayı işgal etmesi çok kolay olmayacaktı. Yani bu kadar kolay olmayacaktı. Ama yine de geç tanınmış değil. Biz Ukrayna vekillerinden Kırım Tatarlarının kendilerinden dost olduğunu, beraber yaşamak istediğini her zaman dile getiriyorlar. Eğer bu yerli ve kökenli halk kanunu kabul ederlerse bu dünyaya örnek bir demokrasi örneği olacaktır. Ve mevcut iktidarın da bir başarısı olacaktır diye düşünüyorum. Sizin fikrinizce bu
Тамыр халықлар ile bağlı kanun lehasının şimdi peyda olması milli 30 yıllık mına milli hareketimizin bir galebesi olarak saymak mümkün mü? Evet tabii mutlaka. Çünkü milli liderimizin ve meclis reisimizin bu konuda, milletvekillerimizin bu konuda çok büyük gayretleri vardı. Bu Zelenski hükümetinden öteki hükümete de farklı bir şekillerde Poroshenko iktidarına da farklı bir şekilde müracaatlar olmasına rağmen başarılı olmamıştı. Ama Zelenski iktidarı ve hükümetinin bu şekilde Ukrayna parlamentosundan bu kararı ve bu kanunu kabul ettirirlerse Zelenski hükümetinin bana göre büyük bir başarısı olacaktır. Celal Bey, bununla beraberlikte biz ikinci kurultayının tıklangandan 30 yıllıkını bu günleri hatırlayımız. Zira sizin de bilgenizge göre o 26. iyundan 1. iyulge kadar devam etken idi bu 5 gün. Siz o hadiselerini hususan nasıl hatırlaysınız? 30 yıllık hadiselerde dahil ediniz mi? Evet, o 30 sene önceki 26 Haziran'daki Kırım'daki kurultayda ben de vardım. Tam 30 sene geçti. O zaman çok farklı bir tesirde sürgünden dönen vatandaşlarımızın orada görmek bizim için büyük bir gurur vesilesiydi. Bu tekrardan Kırım Tatar milletinin bir araya gelerek bir kurultay altında toplanarak ne kadar akıllı ve dirayetli, direnen, hakkını talep eden, vatanını, toprağını talep eden bir milleti 26-30 seneki önceki kurultayda gördüm. Gördüm ve inandım ki halkımız hiçbir zaman için Kırım'dan vazgeçmeyecekler. Vatan mücadelesi devam edecek. Yılmadan bıkmadan. Ruslar eninde sonunda Kırım'dan çekilmek zorunda kalacaklar. Çünkü orası Kırım Tatarların vatanıdır. Biz Ruslarla, evet oradaki yaşayan Ruslarla ortak bir şekilde yaşıyoruz ama sonradan gelen Rusları, işgalci Rusları Kırım'da istemiyoruz. O kurultayın zaten birinci sürgünden dönüşteki kurultaydaki kararların içinde de Kırım Tatar devletinin diklenme meselesi var. Kabul edildi o kurultayda. Onun için bizim Kırım Tatarların 30 seneki önceki Vatan Kırım'da yapılan kurultayımız biz Kırım Tatarlarının bu kurultayda lazım. Öyle ben. Çok sağ olunuz. Büyük teşekkürler bizle bağlanğanız için. Celal Bey, İstanbul'da Kırım Tatarlar Derneği'nin yol başçısı Celal İçten bizle canlı bağdaydı. Men ise şimdi yayınımızga Kırım'ını bağlamağa isteyim. Rustem Ağa Minanov kurultay delegesi bizle bağlandı. Rustem Ağa, selamun aleyküm, merhabanız. Aleyküm selam. Merhabanız. Rustem Ağa, siz yalnız değilsiniz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Men tanıdım, çok memnun oldum yakınızda da görgenime. Bugün biz Tamır halklar ile bağlı demek kanun lehasını laf etemiz. Fikirleriniz neden ibaret? Okumağa yetiştirdiniz mi? Beğendiniz mi? Buyurunuz. İlk kim başlayacak? İbrahim Ağa, buyurunuz. Gene bir kere Gülsüm, seni hiç unutmayayım, senin gibi gülber kızlara, yürekli kızlara olduğu da pek güzel. Siz bu her gün söylediğiniz Tamır halklar için babalarımız diyecek oldu ama kısmet etsin bize, bu Ukrayna hükümeti bize tanısın, dünya tanısın, biz Tamır halk olduğumuz Kırım'da. Ondan pek sevineyim. Benim ömrüm 50 yıl Kırım'da biz hepimizi ayağıyız, biz Tamır halk. Bütün dünya onu biliyor. Pek sevinç olacak. Çağımıza bize pek sevinç. Rustem Ağa, siz nasıl düşünüyorsunuz? Bu Tamır halklar ile kanun lehası bizim milli hareketimizin, sizin hepinizin yapkan faaliyetinin böyle bir meyvesi mi? Bu ben kol tutamıyorum. Ne için desek, biz уже давно, наверное, стояли. Наверное, это потом не закончится. Потому что принятие это за собой тянет
очень длительное время подзаконных актов 5-й, 10-й, 3-й, 4-й. Вот. И есть такая тема, что мы уже никому ничего не должны доказывать. Вот. Наш народ своим медицинским путем забрал наших прав, показал всему миру. Но здесь уже должна быть оценка уже украинского государства по отношению к нам. Как они к нам относятся. Егер біз ешкімсеге ешбір şeyini isbatlamak керек olmasak ki, bütün dünya zaten bizim milli hareketimizni kordu. Alda Rustem ağa, bu kanun leyhasının kabul etilmesi bizge ne verecek? Aklarımızın buna tıklenilmesini nasıl şekilde beklemege mümkün sizce? Ну, я считаю, что она тоже рычаги на международном уровне. Требует и ООН, и конвенции ООН. Без этого закона оперировать бесполезно. Поэтому это нужно. İbrahim ağa, siz ne düşünüyorsunuz? Bu zakon pek güzel şey bizim tamır halk için. Bizim halk pek güçlü halk. Bu zakonda bütün dünya tanısılar bunlar etsem. Bizim güçlüğümüz daha çok olacak. Lakin dünyanın bizden öyle halkı olduğu bu Kırım Hanlığı çıkan topraklarda da bu kaç yüz yıl olsa da bu bizim elimize çıkacak. Bizim tüm balaçagalarımız başını kotarıp şimdi de öyle İstanbul halk hep bu noktada söyleyip ağırlık. Mında bugün Ukrayna ana kıtasında yapılgan hareketlerinin memnunsunuz mu aslında? Sizin fikrinizce mında Ukrayna ana kıtasında imkanları bulungan bizler, liderlerimiz, temsili organ temsilcilerimiz ve ilahili yeterli mi hareketler gerçekleştirirler? O yapan şey Allah'a şükür pek Mustafa Ağamız. Mustafa Ağa yapan şeyleri bu küçük daha olaydan boş dolayısıyla bugün de bir sorunacağız çıkıp ne kadar vakit olsa da Ukrayna vakti bugün yaptık da yarın bu oluşma demeye şansı yok. Daha çokça yapmalı. Sağ olsun Mustafa. Sağ olsun ondaki çalışan bu işten hepsine balaban sağ olsun. Sağ olsunlar gene bir. Мына көргенімізге көре, мұны біз бұл күнлері құрылтайның 30 жылдығын қатырлаймыз да, қатенде Украина үкіметі, ama o vakit SSR бар еді, алда да 91 senesi құрылтайны қатырлайжақ olsak, ama yerli işte hükümet, o yerli hakimiyet bizlerge karşılık göstergen еді. Bundan sonra 2014 senesine kadar bazılarına, Ukrayna prezidentlerine biz demek böyle işançlarımız olgan еді, aklarımızını tıklayacakları ve ilahri, ama onlar da ne yazık ki böyle suvga barıp suvsuz kaldırdılar. Bugün Rustem ağa, siz nasıl düşünüyorsunuz? Buna Ukrayna hükümeti denişti mi bizge binayen Kırım'da bulunup siz bu denişmeleri aslında is etesiniz mi? Bizge binayen onların münasebetleri, hareketlerinde bir faallik is etile mi Kırım'da? Цыплят по осени считают. Поэтому я думаю, голосование, у меня больших иллюзий. Изменения, конечно, чувствуют. Если на Украину, то у них есть шанс встать на демократический образ жизни, потому что я так думаю, что они, как и наш народ, тоже испытали и геноцид, и от нашего соседа северного. Ну, есть шанс. Но вместе с нами, конечно, это будет легче. İbrahim ağa, siz ne dersiniz? Ben dediğim zakonlara bana kendimin düşüncelerimde o Ukrayna'ya pek balaban yardım olacak. Bu bizi saysalar tamır halkı Kırım'da, Ukrayna'da, bütün dünyalarda, Müslüman dünyalarında, hükümetlerde de bütün dünyada Ukrayna'ya da kol tutmaya atacak. Onun için böyle küçük millete, biz Kırım Tatarlara, Romanlar bize yok açık
көрсетілер, buna пайдаланар деген үшін düşünüyorum. Ve men sizlerden yazık ki böyle sık bağlanmayayım ama umut etemiz ki yayınlarımızda daha sıkça bağlanacağımız. Bugün de bugün mına bizlerge mında bulungan, ana kıtada bulungan ve hususan vatandaşımız Kırım'da bulungan vatandaşlarımızga ne aytmak isterdiniz? Böyle bir müracaatınız, belki de bir miramınız olur edi mi? Men aytmak isteyim. O yanda olduklarına, Ukrayna'da, bütün dünyada yaşayan Kırım Tatarlarına hiç unutmasınlar, ana toprağı bundadır. Şimdi Ukrayna'da çoksu yeni yerimizi tapdı deyip boşamazlar. Hepsimiz kısmet etse, hepsimiz milletimiz kaytıp gelişi gerek bu vatanımıza. Bunda Kırım'da yaşayanlara çok da Allah'a şükür güzel çalışıyor ama kemersiz çıkaran boşadı. Ne demek? Ha biz yaptık, şimdi gene vakti gelse gene biz yapacağız. Öyle şeye hiç o an işancı yok. Tırışmak gerek sonlayacağız. Utanmak gerekmiyor. Bunu ben kim edim de, etmedim de, bu milleti o güne gezeyim deyip utanmak gerek. Bu emek vermek gerek çabalarımıza. Onu isteyeyim, şu birleştiğinler hepsi bütün bayramlardan, kara günlerimizi toplaşıp ne kadar balalarımız toplasalar o kadar pek güzel olur. Allah'a şükür bizim balalarımız yarın bir gün demesinler onun babası buleydi deyip. Onun için ne tırıştığım bütün milletimiz güzel konuda balalarını belki kalan balaları so demesinler. Şöyle benim babam onun babası buleydi, onun babası buleydi. Onun için örnek yapmak gerek, çok çapkalamak gerek. Doğru yolda kendini gösterip balalar utanmasınlar. Bizim babası. Rustem Ağa, siz ne dersiniz? Bizim milli hareketimizin o günde şimdi nasıl vazifeler, nasıl maksatlar tura? Kısmet olsa hep yaşlı olacak. Ben bilesem. Mutlaka. Biz doğru yolda turamız. Maganski hepsilerge balaban selam aytama. Sizge de. Aleyküm selam. İşleriniz Men ise büyük teşekkürlerini sizlerge bildirmege isteyim. Eğer ki bugün men misal olarak mında bulunup, studiyada bulunup, Kırım Tatar tilimizde yayınlarını alıp barsak ve bugün endi Tamır halklar ile bağlı kanun leyhası tarihi karar alınsa bu milli hareketimizge büyük isse koşkan sizler yardımı sebebindendir. O sebepten çok sağ olunuz. Rustem Ağa Minanov ve İbrahim Ağa Osmanov bizle canlı bağdaydılar. Saygılar arkadaşlar, men ne yazık ki ise bu bölükni yekunlemek mecburiyetindeyim. Bir kaç dakikadan sonra endi sizlerni zaman informasyon programmaları karşılayacaktır. Men son olarak şunu aytmaga isteyim. Mına yayınlarımızga, TR telekanalının yayınlarımızga, bugün informasyon programmalarımızga Kırımны bağlar ekende, semiddeşlerimiz ile laf eter ekende ki men umut etem ki da çoğuları ile daha sıkça bağlanıp laf ederimiz. Bu hakikatinde şahsen bana böyle bir ilham beri ve biz kıtada olsak da, ana kıtada olsak da, Kırım'da ekseriyetle Allah'a şükür bizim semiddeşlerimiz yaşasa da bu bağını, bu köprünü joymağanımızı is etmek bugün şahsen bana çok büyük bir güç beri mında bulunup devam etmege hareketimizni, mında bulunup kurešmege ve bu benim fikrimce bugün bu birlik, bu bağ, bu köprü çok mühimdir. Men de bir kere sizlerini çağıram. Bizle beraberlikte yayınlarımızga koşulunuz, bizle bağlanınız, keliniz bu birligimizni tutayıq, joymayıq. Zaman informasyon programması sizlerini şimdi selamlayıq, görüşkенче. Meni kim qorchalar ekan bu dunyoda?
Meni kim parçalar eken bu dünyada? Meni kim kırpalar eken bu dünyada? Kırımım, eğer sen olmasan dünyada. Seni kim sızlatır eken bu dünyada? Seni kim yırlatır eken bu dünyada? Seni kim ağlatır eken bu dünyada? Kırımım, eğer men olmasam dünyada. Sen meni korçala mukaddes Kırımım. Kalbimni parçala mukaddes Kırımım. Sesimni parçala mukaddes Kırımım. Sana kul olurum, sağ kalsam dünyada. Yurtuna kul olmak baktır bu dünyada. Vatanlı bahtsızlar yoktur bu dünyada. Kırım, sen benim için tahtsın bu dünyada. Senin için ölerim, sağ kalsam dünyada. Постоянно говорим о том, что наши подзащитные желают и хотят говорить на родном языке. Однако суд постоянно препятствует и не дает это сделать. Это, безусловно, нарушение фундаментальных норм как УПК России, так и международного законодательства. Опять же, вот последний раз, 28 числа, мой подзащитный Эльдар Кантемиров, Руслан Месутов, Халилов Ленур, они, когда начинали говорить на своем языке, судья их останавливал и расценивал по своему усмотрению как некое нежелание говорить и давать пояснения. Хотя на самом деле они хотят говорить, они постоянно пытаются говорить, но они говорят на родном языке, имеют полное право на это. Суд это расценивает как разговоры на иностранном языке почему-то, и почему-то суд решил, что крымско-татарский язык стал для 4 крымских татар иностранным языком, хотя на самом деле это их родной, единственный язык. Кримсько-татарську мову прирівнюють до іноземної. Кримсько-татарським політв'язням, яких судять у Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону, забороняють розмовляти рідною мовою. Про це повідомив адвокат Айдер Азаматов під час щомісячної зустрічі членів громадського руху «Кримська солідарність». За його словами, Руслану Нагаєву, Ельдару Кантемірову, Руслану Месутову та Ленуру Халілову, яких звинувачують в нібито спробах захопити владу в Росії та причетності до Хезбут Тахрір, яку в Росії вважають терористичною, забороняють спілкуватися та давати свідчення рідною мовою. Кримсько-татарську мову вважають іноземною та забороняють політв'язням нею спілкуватися. Ухвалення закону буде суттєвим поступом у визнанні та захисті корінних народів, зокрема і кримсько-татарського. Члени Меджлісу, делегати Курултаю та активісти, які перебувають в окупованому Криму, опублікували звернення до президента України Володимира Зеленського та народних депутатів. Подякували главі держави за подання законопроєкту та закликали нардепів його підтримати. Документ розглянуть 1 липня. Ухвалення закону покаже розвиток демократії в країні та може допомогти Україні відновити територіальну цілісність. Проте підписантів непокоїть те, що в законопроєкті не визначено механізмів самовизначення кримсько-татарського народу. Згадуючи в тексті законопроєкту права корінних народів України на самовизначення та вільне встановлення свого політичного статусу, ніде не пояснюється, як корінні народи можуть їх реалізувати, що робить ці положення суто декларативними. Цього можна було б уникнути, конкретно прописавши, що легітимним механізмом реалізації права корінних народів на самовизначення в Україні є національно-територіальна автономія. Однак, незважаючи на певні зауваження,
зауваження, ми закликаємо народних депутатів України проголосувати за проєкт закону про корінні народи України, внесений президентом України. Висловлюємо надію, що він стане лише першим кроком до прийняття цілісного законодавчого пакету, який має зафіксувати повний обсяг прав кримсько-татарського народу як корінного народу України та конкретні механізми їх реалізації. Жахливий сморід та каналізаційні стоки на набережні окупованої Феодосії нечистоти стікають просто в море. Але попри нестерпний запах, відпочивальники з дітьми продовжують купатися та засмагати неподалік фекального струмка. Окупаційна влада звітує, що провели рейди пляжами і жодних порушень санітарних умов не помітили. Схожа ситуація обурила людей в курортному Коктебелі. Там каналізаційні стоки вилили прямісінько посеред пляжу. Агресивне НАТО та націоналіст Зеленський. Під час першої за 2 роки прямої лінії російський президент Владимир Путін розповів про ворогів батьківщини. 222 хвилини престарілий диктатор з усіх російських приймачів бідкався на підступний захід, бо саме звідти, мовляв, намагаються посварити українців та росіян. Я вважаю, що вообще українці і русські – це вообще один народ. Вот смотрите, евреи в Израиль приезжают из Африки, из Европы, из других стран мира. Вот из Африки вообще черненькие приезжают. Есть внешние факторы. Что имею в виду? Русский народ всегда старались растащить и раздробить. Помітив американських шпигунів поблизу кримських берегів. Спеціальний розвідувальний літак, за словами Путіна, спостерігав за діями російських військових в окупованому Криму. Саме за вказівкою Сполучених Штатів, каже, до мису Фіолент спрямували британського есмінця «Дефендер». Ради чего это все делается? Ради того, чтобы подчеркнуть, что эти люди без уважения относятся к выбору крымчан о присоединении к Российской Федерации? Они там что-то не признают? Ну хорошо, не признавайте дальше. Зачем провокации подобного рода осуществлять? Вот вы сказали, что мир стоял на грани мировой войны. Да нет, конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир стал бы на грани Третьей мировой войны. Потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Котре перейнявся диктатор і долею русських в Україні. Перебрехав законопроєкт про корінні народи, поданий до Верховної Ради, і додав, що українська влада робить все, щоб викорінити російську мову. Вынуждены переписываться, что они чувствуют себя людьми второго сорта. Это приведет к сокращению общего числа русских. Это, знаете, сопоставимо так по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия. Массового поражения. Это серьезное дело. Ну вот выдавливают русский язык из практической жизни реально. Все це на совісті націоналіста Зеленського, яким керує Вашингтон, заявляє Путін. Тому, мовляв, і перемовин з президентом України не вестиме. Ну что встречаться с Зеленским? Если он отдал свою страну под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Загалом Путін відповів на 68 запитань. Часами пряма лінія переривалася, питання не доходили буцімто через хакерські атаки. А насамкінець пообіцяв росіянам світле майбутнє та здобутки, але які – не уточнив. Владислав Стожук, Заман, АТР. Окупанти зі Сходу знову били важким калібром. Біля Невельського та Красногорівки, що на Донеччині, відкривали вогонь зі 120-мм мінометів. А неподалік Луганського – з протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру. Українські захисники дали відсіч вогнем. А на Луганщині черговий російський безпілотник намагався перетнути лінію фронту. Апарат «Орлан-10» вчасно помітили бійці об'єднаних сил та знешкодили засобами радіоелектронної боротьби. 4 порушення тиші зафіксовано і цієї ночі. Неподалік Золотого 4 противник застосував ручні протитанкові гранатомети. Поблизу Новоселівки ворог вів вогонь із танкових протитанкових гранатометів. Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру.
Бойових втрат серед військових об'єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями. А поблизу межі з окупованим Кримом за тривогою піднято артилеристів. До маневрів залучили батарею 100-мм гармат «Рапіра» та самохідних протитанкових ракетних комплексів «Штурм-С». Бійці швидко зайняли позиції в очікуванні ворожої техніки та військ. Мета навчань – злагодження дій у знищенні броні та живої сили окупанта, каже командувач об'єднаними силами Сергій Наєв. Особовий склад звик до певних обставин, але для кожного заходу відпрацьовується зовсім інший тактичний фонд, ставляться зовсім інші завдання та зовсім інші умови обстановки. Особовий склад діє впевнене, підрозділи злагоджені, що попри спеку підтвердили, особовий склад та підрозділи готові до адекватних дій. Третя доза вакцини AstraZeneca викликає сильну імунну відповідь. Такий висновок зробили фармацевти англо-шведської компанії та вчені Оксфордського університету. Другу та третю дози вакцини називають бустерними. Вони підсилюють імунну відповідь, що формується після першого щеплення. У дослідженні брали участь 90 людей. Сильних побічних ефектів при введенні третьої дози вакцини у них не зафіксували. Були деякі побоювання, що ми не зможемо використовувати цю вакцину для ревакцинації, але дослідження свідчать про протилежне. Фахівці також з'ясували, що ефективність другої дози збільшується, якщо її вводити не через 4, а через 12 тижнів після першої. Крім того, результати дослідження показали, що 2 дози вакцини AstraZeneca надійно захищають від важкого перебігу хвороби в разі зараження британським та індійським штамами коронавірусу. В дослідженні брали участь 30 людей. Тим часом вчені поки не бачать необхідності у ревакцинації. Введення 2 доз вакцин ефективно допомагає розвантажити лікарні, але є ще багато країн, де люди не отримали навіть однієї дози, тому вакцини потрібно в першу чергу відправляти туди. Дослідники не виключають, що ситуація може змінитися в гірший бік, як це було восени та взимку. В такому разі ревакцинація може знадобитися. Також у третій вакцині можуть відчути необхідність певні групи людей. Можливо, у літніх людей або у людей з ослабленим імунітетом знизиться кількість антитіл. Тоді таким людям потрібно підсилити імунну відповідь. Вчені також запустили випробування вакцини проти південно-африканського штаму коронавірусу. Він непокоїть фахівців тим, що імунна система людей, які перехворіли, та більшості щеплених людей не розпізнає цей варіант, і вони знову інфікуються. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Селям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 45 минут в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. И подписывайтесь на YouTube-канал телеканала АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. И выкладываем все наши программы в записи. Я рада представить гостя, который связался с нами по скайпу. Политический аналитик Игорь Рейтерович. Пане Игорю, витаю вас. Салям алейкум. Добрый вечер. Пане Игорю, вот какая новость прошла.
которую я бы хотела с вами обсудить в начале. Президент России Путин уверен, что ни Соединенные Штаты, ни Великобритания не смогли бы победить в Третьей мировой войне, если бы она вспыхнула. Так он ответил, прокомментировал ситуацию с британским дестройером в акватории Черного моря и сказал следующее. Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир стал бы на грань Третьей мировой войны, потому что те, кто это делает, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Не думаю, что и мы бы порадовались. Но мы хотя бы знаем, за что мы боремся, сказал президент России Путин. Вот как вы восприняли это заявление? Ну, это на самом деле типичный Путин. Много бравады, мало какой-то конкретики, рассказы о какой-то высшей миссии. Хотя мы прекрасно понимаем, что высшая миссия России — это захватывать чужие территории, убивать, грабить, насиловать, арестовывать, и не больше и не меньше. А касательно заявления, что если бы мы даже потопили корабль и не началась бы Третья мировая война, давайте начнем с того, что российский флот и воздушные силы, которые были сосредоточены в регионе, они бы не смогли этого сделать, потому что там по своей мощности дестройер, в принципе, мог бы противостоять всем воздушным силам Российской Федерации, которые там были сосредоточены. Это первый момент. А второй момент, они бы не рискнули потопить бы, поскольку, даже попробовать это сделать, поскольку прекрасно бы понимали, к чему бы это привело, к немедленному ответу. Тут вопрос даже не в том, что Третья мировая, не Третья мировая. Путин очень любит про это говорить, и все, конечно, понимают, что в ядерной войне победителей не будет. Но войны ведутся в 21 веке несколько другими методами. И на первый план выходит даже не чисто военное противостояние, а противостояние, например, с точки зрения киберугроз, или противостояние экономическое. А вот в экономическом плане Российская Федерация проигрывает по всем фронтам, причем проигрывает не только Европейскому Союзу, Соединенным Штатам. Да я даже больше скажу, оно одному штату Калифорния проигрывает, бюджет которого больше, чем бюджет всей Российской Федерации. Но Россия проигрывает и Китаю. И понимание вот этого заставляет Путина придерживаться единственной возможной для него риторики. Это постоянные угрозы, истерические заявления о том, что мы готовы со всеми воевать, на всех нападать, отбиваться и так далее, это в первую очередь рассчитано на внутреннего потребителя, то есть на россиян, чтобы показать, что мы не просто так тратим огромные деньги не на дороги, не на пенсии, а на мифическое перевооружение армии, усиление нашей обороны и так далее. И это в определенной мере, как вы знаете, угроза западному миру, что мы не сильно адекватны, мы готовы на что угодно, и вы вообще возле Крыма не плаваете. Я тут вынужден, наверное, Путина буду расстроить. Там как плавали, так и будут плавать дальше по одной простой причине. Это украинские территориальные воды, а Украина разрешает, например, нашим союзникам там передвигаться. Так, и вот по сегодняшний день продолжается полемика относительно того, что же все-таки произошло 24 июня в акватории Черного моря. Ряд экспертов склоняются к тому, что британский дестройер, который направлялся в Грузию, он шел по своему маршруту и шел, а другие говорят, что это такой британский юмор, такой троллинг был. А что вы думаете? Я думаю, что у дестройера были задания, он эти задания выполнил. Они ничего абсолютно не нарушили, они шли в украинских территориальных водах, поскольку этот путь был оптимальным с точки зрения навигации. Это первый момент. Было ли это каким-то образом, мне просто слово провокация не очень нравится, а демонстрацией силы, уверенности и так далее, да, было, и в этом нет ничего плохого, поскольку корабли разных стран, посмотрите что возле Китая происходит, или что пытались сделать российские корабли, например, проходя через Босфор и Дарданеллы. Просто они плавают на ржавом железе, это выглядело достаточно смешно. Этот авианосец адмирал Кузнецов, который испортил экологическое состояние Босфора и Дарданелл, но попытка же это тоже была показать, что у нас есть свой авианосец, и мы здесь ходим и будем ходить дальше. Поэтому для Путина, понятно, это провокация. Он считает, что таким образом их пытались взять на слабо. По такой логике тогда получается, что их на слабо взяли. Они за этим кораблем гонялись, не догнали, поняли, летали подняли все эскадрильи, которые у них стояли, поняли, что в случае какой-то эскалации они ничего
сделать, ну, теперь вынуждены только говорить о том, что это провокация, которая не способствует какому-то там миру и так далее. Ну, во-первых, нету никакой войны между НАТО и Российской Федерацией. Это первый, важный вопрос, как бы, да. И второй важный момент, он заключается в том, что, я еще раз говорю, это в основном рассчитано на внутреннего потребителя. То есть другие СМИ других стран на это особо даже не обращали прям такое огромное внимание. Ну, прошел корабль, я уверен, что еще неоднократно будут ходить. Сейчас вообще там учения начались, да, в которые огромное количество кораблей принимает участие. Путин тоже истерически заявляет, что они на нашей границе проводят какие-то учения. Они их проводят в акватории Черного моря, которая в том числе является акваторией Турции, которая является членом НАТО. Да, точка. Все, дальше можно уже ничего не обсуждать и ни про что не говорить. Скажите, но такие заявления со стороны российской власти... А вот как вы думаете, есть ли какая-то реальная угроза прямого противостояния? Помните, недавно министр иностранных дел России Лавров заявлял о том, что акватория Черного моря чуть ли не превращается сейчас в арену такого противостояния. И сейчас там действительно, как вы сказали выше, проходят учения Сибирис-2021 с беспрецедентным количеством участников. И Россия, в свою очередь, вот на территории Крыма и так далее, как контрдействие, тоже проводит свои учения. Есть ли вот угроза столкновения? Угроза столкновения есть всегда, поскольку Россия демонстративно создает из этого региона взрывоопасный, по сути, регион, да, с точки зрения там, столкновения военных сил. Она постоянно наращивает свое присутствие, да, завалили Крым там военными российскими, которые после учений, кстати, не уходят, они остаются, да, там перевели огромное количество водных ресурсов полуострова исключительно для потребностей там российской армии и флота, да, и много таких вещей. Поэтому, если какое-то столкновение и произойдет, я абсолютно уверен, что инициатором этого столкновения может быть только Российская Федерация. Но они не рискнут, по крайней мере, в ближайшее время это делать, поскольку они прекрасно понимают потенциалы тех военно-морских сил, которые есть у России в регионе, и военно-морских сил, смотрите, даже не стран НАТО, а просто одной Турции, да, которая является очень серьезным региональным игроком, и в этом регионе она гораздо более мощнее выглядит, чем Российская Федерация. Пан Игорь, вот какая еще новость прошла сейчас. Я увидела эту новость. Великобритания и Германия договорились укреплять собственную устойчивость и устойчивость партнеров против дестабилизирующего поведения России. Об этом говорится совместная декларация о намерениях глав МИД Британии и Германии о сотрудничестве в сфере внешней политики. В документе говорится следующее, цитирую: «Поскольку Россия продолжает представлять вызов европейской безопасности, мы будем укреплять свою устойчивость и стойкость наших партнеров к дестабилизирующему поведению России». Вопрос, как это будет выглядеть, это укрепление? Я думаю, что это дополнительные какие-то программы, совместные программы между двумя странами, потому что, смотрите, есть НАТО, это одна история, есть Европейский Союз, это совсем другая история. Там давно идут дискуссии о том, что необходимо укреплять именно армию и создавать армию именно Европейского Союза, Еврокорпс так называемый, да, не только полагаться на НАТО, но иметь еще дополнительную альтернативу, то есть дополнительный такой пояс безопасности. Но при этом многие страны, которые являются лидерами, а Великобритания, которая уже вышла с Европейского Союза, у нее теперь развязаны руки, она может заключать еще, скажем так, двухсторонние договора дополнительные в контексте усиления своей безопасности. И выбор Германии здесь абсолютно не случайен, потому что когда мы смотрим на расходы, которые выделяют страны на оборону, Британия и Германия стоят рядом, да, Британия чуть-чуть выше, там Германия ниже, то есть у них очень похожа структура, у них очень много общего, и они могут взаимодополнять себя. У Британии мощный флот, у Германии достаточно мощные там сухопутные, да, вооруженные силы. И поэтому то, что там дополнительно какие-то соглашения заключаются, это вызов в том числе на те угрозы, которые исходят со стороны Российской Федерации. Ну какой-то диссонанс.
Ну, какой-то диссонанс возникает, вот, в частности, в вопросе Германии. Недавно Меркель заявляла о том, что нужно говорить с Путиным, нужно позвать Путина на саммит ЕС. Сейчас они говорят о вызовах, которые стоят перед ними, и говорят о противостоянии дестабилизирующему фактору, как Россия, и так далее. Вот какой-то диссонанс. Или же они продолжают разделять вопросы там, гуманитарных ценностей и экономических выгод? Смотрите, в понимании европейской, в данном случае немецкой демократической традиции диссонанса нет. Поскольку Меркель, ну как канцлер, она принимает политические решения, да, она отвечает там за внешнюю политику в определенной мере и так далее. Но если Министерство обороны, министр обороны считает, что Россия является основной угрозой, ну, в контексте гипотетической войны, да, то мнение Меркель по поводу каких-то там соглашений, там, приглашений России на саммиты и так далее, они не будут учитывать, они будут делать свое дело. Министр обороны выходит и говорит: у меня аналитики поработали, в генеральном штабе, ну или аналоги генерального штаба сказали, что наибольшая угроза исходит со стороны России. Мы хотим заключить дополнительные договора с Францией, Британией, Соединенными Штатами. Да? Нам надо дополнительно там, 20 миллиардов на перевооружение, скажем, армии. И правительство будет их выделять, потому что каждый министр имеет свою сферу компетенции, и у них иногда взгляды, которые, в контексте внешней политики, могут расходиться. Здесь нету ничего как бы такого, знаете, экстраординарного. Плюс, смотрите, даже позиция Меркель, с одной стороны, пытаться все-таки Россию посадить за стол переговоров, но с другой стороны, готовиться к худшему сценарию и усиление, в том числе, расходов на оборону, что мы можем наблюдать в Германии за последние годы, это ответ на гипотетические как бы, угрозы со стороны Российской Федерации в том числе. Смотрите, мы можем вспомнить, например, ту же Швецию, да, министр обороны, который сказал, что война с Россией очень реально в обозримом будущем. Да? Мы должны к ней готовиться и должны выделять дополнительные средства на подготовку страны на случай этой войны. Хотя, казалось бы, где Швеция, где Россия, да, у них вроде нет никаких там конфликтов, но они сценарии, варианты просчитывают и выходят по сценарию на такой вариант. Пане Игорю, вот еще какая сегодня новость прошла. Кандидаты в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза Армин Лашет и от социал-демократической партии Олаф Шольц заявили о готовности прекратить транспортировку российского газа по Северному потоку-2, если Кремль нарушит обязательства перед Киевом. А кандидат от «Зеленых» Анна Бербок заявила, что вообще не надо было допускать реализацию этого спорного проекта. Давайте послушаем их цитату. Якщо президент Путін не дотримуватиметься цього правила і використовуватиме його проти України, газопровід можна зупинити в будь-який час. Навіть тоді, коли газопровід буде готовий, адже тоді основа для бізнесу відпаде. Настільки просто. То есть можно ли утверждать, что нам уже дают гарантию в случае какого-то шантажа России? Ну, смотрите, это пока только заявление, причем людей, которые претендуют на должности канцлера. Да, мы должны как бы это учитывать. Ну, для Украины, конечно, идеально была бы победа представителей партии «Зеленых», поскольку они выступают против достройки и введения в эксплуатацию Северного потока, что важно, как по политическим, так и по экологическим причинам. Да? Но мы должны тут понимать, что, скорее всего, монобольшинства у «Зеленых» не будет, будет коалиция, и вопрос Северного потока будет решаться на компромиссной какой-то основе. Но это очень такая осторожная, такая, знаете, намек осторожный на возможные гарантии, которые может получить Украина. Единственное, что мы должны предложить свое видение процесса получения этих гарантий. На словах это так не работает. То есть это должно быть какое-то соглашение, не двухстороннее, а скорее всего трехстороннее: Украина, Российская Федерация, Европейский Союз, где нам будут гарантированы определенные объемы транспортировки газа, что выгодно, кстати, для Европейского Союза. Это очень важный момент, да, то есть они должны иметь альтернативу на случай там холодов и так далее. И это должно быть не до там 2024, 25 или 26 года, но у нас контракт до 24 года сейчас, да? Это должно быть, да, у нас должен быть на достаточно длинный период времени, там лет 10 в идеале. И тогда мы сможем говорить, что это да, те гарантии, которые Украина получила. Но смотрите, это процесс непростой. Говорить про это надо начинать уже сегодня,
и не ждать, когда к нам придут и скажут, что будет так и так. Мы должны иметь свой план, его отстаивать, его всячески продвигать. Я пока, к сожалению, кроме каких-то заявлений нашего внешнеполитического ведомства, конкретики по этому вопросу не видел. Возможно, она в ближайшее время появится, но она должна появиться раньше, чем в Германии пройдут выборы. То есть мы должны быть готовы к разным сценариям развития ситуации, иметь свой план, который мы просто представим уже победителям и будем его всячески лоббировать и продвигать. А в чем может заключаться этот план? Что может нам гарантировать транспортировку газа через нашу территорию? Соглашение, которое будет подписано, и в качестве третейской или третьей стороны в этом соглашении будет Европейский Союз. Например, там будет указано, что Россия транспортирует по территории Украины, в идеале 40 миллиардов кубометров газа, да, который закупается в том числе Европейским Союзом. Да. Еще один важный момент, но здесь может быть двухсторонний, скажем так, уже договор, это о том, что Европейский Союз будет использовать наши хранилища для хранения своего газа, который они будут покупать, в том числе у Российской Федерации. Понимаете, для Украины это гарантия, что Россия не пойдет на широкомасштабную войну и вторжение. Потому что то, что по территории Украины транспортировали газ в 2014-2015 в Европу, да, в 2014-2015 году в определенной мере было сдерживающим фактором для России. Потом уже таким фактором, где-то с начала 2015 года стали наши добровольцы, армия и так далее. Но вначале они боялись, что просто если они поведут это вторжение, произойдут какие-то эксцессы, газопровод, например, взорвут, да, Европа газ не получит, и Россия полностью будет похоронена, да, с экономической точки зрения. А сейчас, если они запустят поток и полностью откажутся от транзита газа по территории Украины, у них уже не будет причин себя сдерживать. И гипотетически, мы говорили про сценарий, да, они могут на это решиться и могут такое вторжение начать против Украины. Поэтому нам надо трехсторонний договор, который будет подписан и который будет гарантировать, что наша газотранспортная система будет задействована в процесах транспортировки газа в Європейський Союз. Дякую вам дуже, пане Ігорю. Чохсагол нас Ігор Райтарович був з нами на прямому зв'язку, політичний аналитик. Посольство Соединенных Штатов Украины, в свою очередь, назвало главное препятствие на пути к миру на востоке Украины. И это не формат минских переговоров с Россией. Давайте послушаем спикера американского посольства Даніела Лінкенкемпа. Що стосується участі США в мирному процесі, ми сповнені рішучості продовжувати підтримувати Україну максимально ефективним чином. Ми, як і раніше, повністю віддані дипломатичним зусиллям з відновлення повного контролю українського уряду над всією територією України. Украина же намерена сделать все возможное для привлечения Соединенных Штатов Америки к переговорам по мирному урегулированию войны на востоке Украины. Киев надеется, что это даст результат. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его мнению, нынешний нормандский формат требует трансформации и расширения. Ми впевнені, що сьогодні з'явився реальний шанс до залучення Сполучених Штатів до переговорного процесу. І це може дати свій результат, і Україна зробить для цього все можливе. Соединенные Штаты Америки готовы подключиться к продвижению в нормандском формате, если увидят, что Россия серьезно относится к реализации Минских соглашений. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью немецкому изданию Der Spiegel. Он прокомментировал вопрос о том, что переговоры в нормандском формате при участии Франции, Германии, Украины и России с ведущей ролью двух крупных европейских стран практически не принесли никакого прогресса. Вот что сказал Энтони Блинкен. І ми сказали наступне. Послухайте, якщо Росія серйозно ставиться до реалізації Мінська, і ми можемо бути корисні, ми повністю готові до цього. Але насправді це починається з основного питання. Чи серйозно Росія до цього ставиться чи ні? Або вважає за краще цей заморожений конфлікт, який вона може розпалити, коли захоче. Як це було недавно, коли було зосереджено найбільшу кількість військ на кордоні з Україною з 2014 року. Справжня перевірка полягає в тому, чи настроєна Росія серйозно, чи ні.
Россия же приветствует возможность включения Соединенных Штатов Америки в процесс переговоров по Донбассу при условии, что Вашингтон заставит Украину выполнять Минские соглашения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает Deutsche Welle. Вот что он сказал. Раньше были ситуации, когда допускалось участие США в этом процессе. Но вопрос в том, насколько способны наши американские коллеги играть конструктивную роль. То есть, насколько они понимают, что без определенных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс. А вот президент США Джо Байден хочет стабильных отношений с президентом России Владимиром Путиным, в частности, в вопросах ядерного нераспространения и изменения климата. Об этом он заявил во время своего выступления на мероприятии Национального комитета Демократической партии США по сбору средств. Вместе с тем, президент США пообещал принять ответные меры в случае кибератак и вмешательства в американскую экономику. Вот его цитата. Я дав зрозуміти президенту Путіну в Росії, що відносини між Америкою і РФ повинні бути стабільними і передбачуваними. Ми повинні мати можливість співпрацювати там, де у нас є спільні інтереси у питаннях ядерного нерозповсюдження та зміни клімату. Ну а пока мы ждем подключения нашего гостя к нашему эфиру, я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 80 73 419 41 58. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, присоединяйтесь по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Подписывайтесь на YouTube-канал телеканала АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем все наши программы в записи. Подписывайтесь на сайт телеканала АТР, atr.ua. Сегодня ваша подписка поможет нам продолжить нашу работу на нашем информационном фронте. Мен буну да бір керек Қырым татар тілінде айтмаға істейм, сайғылар қадашлар, біз студияда жанлы шекілде чалышамыз, экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерларыны вақтынжы тақдим ете 073 419 41 58. Вайбер вастасыйлы студиямызға телефон açmaға имканыңыз бар. Яда скайп адресімізні қолана білесіңіз. atr.tv bizim адресіміз. Buyurunuz telefon açınız, sizin sesiniz bizler için pek mühim. Hususan biz bugün demek Ukrayna Yukarı Şurasında kabul edilecek Tamir Halklar ile bağlı kanun leyhası arifesinde sonki yayınımızı Kırım Tatar tilinde alıp baracakmız ve bu bölükке Kırım Tatar Milli Meclis reisimiz Rifat Ağa Çubarov'nun bağlanması beklenili ve da diğer misafirimiz de stüdiyada olacak ve biz bu kanun leyhasını sizlerde da yaxşı anlamanız dep laf edecekmiz. Onu böyle көзден кечіріп, bizlerге не nasıl aklar tanıyacağını belgileyecekmiz. Я рада представить гостя, который с нами связался сейчас по скайпу. Андрей Шкіль, політичний аналітик. Пане Андрію, вітаю вас. Салям алейкум. Вітаю. Пане Андрію, в Украине надеются на то, что Соединенные Штаты Америки присоединятся к нормандскому формату и каким-то образом сдвинут этот процесс с мертвой точки. Стоит ли на это надеяться? Ну, я думаю, що нормандський формат, він перебуває в кращому місці, ніж мінські домовленості. Але, звісно річ, що Вашингтон і Сполучені Штати мають зараз, ну, скажімо так, реактивувати нормандський формат, тобто перевідновити його. Бо в силу обставин, які склалися у зв'язку із зустрічю президента Байдена із президентом Путіном, був, скажімо так, понятійний рефлекс у Путіна спрацював в такий спосіб, що він зрозумів, що ага, раз ми зустрілися, переговорили, ми як серйозні хлопці. То, відповідно, я вже все підморгнув тоді, пане Байден, і вже тепер можуть діяти як за часів Брежнєва, робити вигляд, що у мене є дотримання прав людини, що я насправді нічого не окуповував, що я до України маю тільки братерські почуття, про що сьогодні Путін сказав, що українці і росіяни – це один народ і одна країна колись була, а потім розпалася. І властиво в зв'язку з
такою поведінковою, ну скажімо так, таким поведінковим танцем обох країн, і Сполучених Штатів, і Росії, ну Європейський Союз трошки почав по-інакшому провадити свою зовнішню політику. Бачите, була ініціатива двох країн Франції, Німеччини, ну скажімо так, зустрітися чи організувати зустріч в форматі саміту між керівниками європейських держав чи Європейського Союзу і Путіним. Це не вдалося. Хоча я думаю, що вони розуміли, що ця спроба буде невдалою, але тим не менше це був такий сигнал. Ну, я думаю, Вашингтон, особливо перед візитом канцлера туди Меркель до Вашингтону, що, мовляв, ну так, ми підтримуємо вашу групу. І от, властиво, відповідальність за подальші дії партнерів несе, звичайно, особисто Джо Байден. Він мусив розуміти, що його зустріч потягне за собою ефектом доміно інші процеси, які будуть відбуватися в першу чергу в Європейському Союзі, і в другу чергу в західному світі, в цьому понятті як західний світ. І я думаю, що властиво відіграти, зробити, скажімо, не крок назад, але такий маневр, який може бути сприйнято правильно у всіх столицях і західного світу, і в Москві, це реактивувати нормандський формат. Скажу так, Сполучені Штати долучаються до цього процесу. Хто проти? Кремль, ну, даремно. От ми би хотіли наполягати на тому, що формат треба розширювати. Тому що постійно заявляє президент Путін, що Україна – це тільки полігон для вияснення стосунків між Сполученими Штатами і Росією, що Україною хочуть, і Кримом в першу чергу, хочуть зупинити розвиток Росії. Вона йде вперед, піднімається з колін, намагається кудись крокувати, їй не дають, плутають ноги, і не хочуть визнавати, як також сьогодні на прес-конференції заявив Путін, не хочуть визнавати американці, що головне, референдум, який відбувся в Криму. І властиво, я впевнений в тому, що зараз м'яч, користуючись чемпіонатським жаргоном, м'яч на полі абсолютно Вашингтону. Це однозначно, і тут вже капітан західної команди, чи розігруючий, та головний Байден має прийняти рішення. Впевнений, що вони в пошуці цього рішення. Если мы предположим гипотетически, что Соединенные Штаты Америки привлекаются и присоединяются к нормандскому формату, вот сработают ли они как дефибриллятор и как это будет выглядеть? Ні, ну це не просто буде дефібрилація, так? Це дефібрилятор. Це буде просто, ну, скажімо, нова діагностика того, хто лежить і кому треба відновлювати роботу серця, розумієте? Це буде новий формат цього нормандської четвірки. Це буде нове акцентування, розакцентування, тобто перерозподіл сфер відповідальності, називаємо це таким чином. Ну і плюс, я думаю, дуже важливим аспектом, який відбувся, тобто фактом, який відбувся, це втрата документів надзвичайної важливості в Британії щодо проходу британського есмінця Defender. Пригадуєте, на автобусній зупинці загубили документи надвисокої важливості британці, але найцікавіше не те, що загубили. Ну, буває, кожен. Хто знайшов? Знайшло якраз BBC. Ну, уявляєте, таке співпадіння. І коли розкрили вони ці документи, там нічого такого таємного не було, окрім одного повідомлення, що Defender міг вибрати два курси. Безпечний для російського его обхід Криму, для імперських їхніх відчуттів, розвитку їхніх імперських відчуттів, або пройти такі в територіальних водах України. І принципово капітан Defender, порадившись із своїм керівництвом, прийняв рішення пройти тим курсом, який проклали властиво в українських територіальних водах, підкреслюючи, що ці територіальні води, проходження у цих водах кораблів НАТО буде узгоджуватися з Одесою і Києвом, а ніяк не з Кремлем чи Путіним. От це дуже важлива втрата документів, яка дає можливість західному світу і президенту Байдену знайти вихід. Я не хочу сказати знайти честь, я думаю, що ніхто честь не втрачав, але знайти вихід однозначно це дає можливість такий сигнал Путіну. Американці не відступлять, визнання Росії не буде, підморгування оком до Кремля не буде з боку Байдена. Будемо вважати, що ця зустріч була, ну, скажімо так, спробою якось не те, щоб налагодити, але спробую продемонструвати відсутність інших можливостей. Як на мене, спроба, ніж конфронтація.
ніж зупинка Росії як загрози західній цивілізації. А спроба ця не вдала. Чому? Тому що вона потягнула, я ж кажу, принципом доміно такі ж самі спроби і в інших країнах, і, зокрема, в Європейському Союзі. Це, я думаю, підвищить рівень відповідальності Сполучених Штатів. І тому це новий формат, нормандська п'ятірка, можна так її назвати, або переназвати навіть слово Нормандія. Чому? Назви можна міняти, головне, щоб була зміна на суть. Тому що Сполучені Штати мусять долучитися до процесу відновлення контролю над усією територією держави Україна. І в першу чергу відновити контроль над Кримом, тому що з Криму Росія хоче перетворити військову базу і беконстабір для місцевого населення, для корінного населення. І це помітно в Вашингтоні, я думаю, дуже добре. Обійти це питання буде складно. В этом году Европейский Союз ждут политические трансформации, в частности в Германию, в которой пройдут выборы уже осенью этого года. Вот как это повлияет на нормандский формат, если Меркель не будет? Ну, подивимося, хто буде замість Меркель. Знаєте, якщо прийдеться пророчат победу зеленых. Ну, зелені – це успішний результат виборів у Німеччині для України і Європи, і для миру, і порядку в Європі. Тому що зараз перебування при владі Меркель, вона, всі кроки Меркель, які не зрозумілі з Києва, вони були здійснені в інтересах німецького бізнесу. Не буде діяти в інтересах німецького бізнесу всупереч демократії і всупереч, скажімо так, світовій західній моралі, діяти зелені. І це та вдала можливість розв'язання нормандського формату, яка може трапитись. Але це вдале розв'язання, яке буде зумовлено не зміною самого формату, не зміною порядку денного, а треба його змінити, а тільки зміною персонажа. Так, це буде краще. Це буде краще для діалогу німецького, українського, гірше для російсько-німецького діалогу. Я більше того би сказав, що точно не буде відбуватися діалог між Берліном і Москвою на тому рівні, який відбувався раніше. Всі свої перемовини Путіну будуть пропонувати переадресовувати в Брюссель і говорити від імені Брюсселю Німеччина вже не буде. Як це часом і часто, на превеликий жаль, було за пані Меркель. Але для того, щоб наповнити новим змістом, укласти новий порядок денний нормандського формату, присутність там Сполучених Штатів в різні форми можливо. Може, це буде спеціальний представник, може, це буде спостерігач, але пряма наявність там американської сторони є необхідною для того, щоб переформатувати нормандський формат. Він від цього потребує, тому що мінський формат, мінська історія вже перестає працювати. Це гальмо у розв'язанні проблем на сході України, і в жодною мірою це ніяк не впливає на вирішення повернення контролю над усією територією, повернення Криму. Це ніяк не впливає цей формат. І я думаю, що тоді можна було би говорити про, скажімо так, об'єднання інших форматів, долучення там Кримської платформи, долучення інших, тобто обростання Нормандії іншими акцентами. Це дуже важливо і необхідно зараз готувати Україні з тим, щоб і до німецьких виборів, і до рішення, а воно обов'язково буде, Сполучених Штатів в якийсь спосіб долучатися до переговорного процесу чотирьох. Дякую. Дякую дуже, пане Андрію. Чух Сагул, у нас політичний аналітик, народний депутат України 4, 5 та 6 скликань, був з нами на прямому зв'язку. Я хочу перейти к следующей не менее важной теме, к Беларуси. Европейский Союз и Беларусь, как известно, приостановили участие в инициативе «Восточное партнерство». В частности, МИД Беларуси заявила, что в условиях европейских санкций государство не может выполнять свои обязательства по данному соглашению. Режим Александра Лукашенко отозвал своего представителя в ЕС и предложил представителю ЕС покинуть Беларусь. Также Беларусь запретила деятелям ЕС, которые выступали за введение ограничительных мер в отношении Минска, въезжать на территорию Беларуси. Как известно, 24 июня
против режима Лукашенко действуют новые санкции с ЕС. В частности, запрещено ввозить из Беларуси нефтепродукты и кальные удобрения. В Брюсселе решили запретить физическим и юридическим лицам из ЕС продавать, поставлять и передавать продукцию, предназначенную для производства сигарет и других табачных изделий. Я предлагаю сейчас послушать цитату Министерства иностранных дел Беларуси и продолжить наш эфир. Білорусь приймає участь в ініціативі ЄС «Східне партнерство». Білорусь починає реалізацію процедури припинення чинності угоди про реадмісію з ЄС. Таким чином, Білорусь фактично відмовилась приймати назад мігрантів, які перейшли кордон ЄС зі сторони Білорусі. Білорусь забороняє в'їзд до країни представникам європейських структур і особам із Євросоюзу, які сприяли запровадженню санкцій. Білоруський опозиціонер Анатолій Лебедько зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Анатолію, вітаю вас. Салям алейкум. Добрый вечер. Добрый вечер. Пане Анатолию, что означает для Беларуси ее выход из инициативы «Восточное партнерство»? Ну, давайте мы разделим, что это означает для останков когда-то легитимной белорусской власти и что это означает для обычных граждан. Окей. Если мы говорим о белорусских властях, то на самом деле прекращение сотрудничества в рамках Восточного партнерства это означает, что вокруг режима Беларуси поставлен еще один красный флажок. Это означает, что белорусские власти, Александр Лукашенко, продолжают политику на возведение Берлинской стены. Это означает, что усиливается зависимость от Кремля, от Путина, и это означает, что в ближайшей перспективе у белорусского атамана еще больше обострится вопрос, а где золотой запас. Конечно, в рамках Восточного партнерства Беларусь не была среди лидеров. Это не Украина, не Грузия, не Молдова. Здесь остаточный принцип, но тем не менее сам факт сотрудничества в рамках Восточного партнерства позволял белорусскому режиму в 2019 году иметь по различным программам, проектам от Европейского Союза порядка $2 миллиардов. Для Беларуси это достаточно большие деньги. И вот то, что происходит на протяжении последнего времени, это привело к тому, что вот этот, ну, если не река, то такой серьезный ручей, он просто высох. Это означает только одно: большие проблемы для белорусского режима, но и, конечно же, последствия будут и для граждан, потому что Лукашенко сейчас мстит среднестатистическому белорусу. Он ухудшает, так скажем, финансовое состояние обычных граждан, усиление репрессий. Это также есть побочный эффект сокращения сотрудничества Беларуси с цивилизованным миром. Если говорить о тех санкциях, которые ввел Европейский Союз против Минска, скажите, вот насколько они эффективны и смогли бы они вынудить самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко уйти в отставку? Ну, тут мне кажется более интересным ответ на вопрос не столько хорошо это или плохо для Беларуси, для страны. Здесь есть и плюсы, и минусы, вне всякого сомнения. Но в повестке дня сейчас вопрос, а кто привел к тому, что санкции стали главным трендом Европейского Союза и Америки в отношении Беларуси. И здесь персональная ответственность лежит на Александре Лукашенко и его окружении. К этому точно не имеет никакого отношения ни врач из Бреста, ни домохозяйка из Могилева, ни студент из Витебска. Поэтому здесь очень важно прояснить, что персональная ответственность за санкции, секторальные санкции и персональная лежит на Александре Лукашенко, который отказывается проводить вот уже какую кампанию «Честные свободные выборы» и насильно удерживает власть в своих руках. А что касается
за или против, то понятно, что правящая верхушка окружения Лукашенко, они пытаются даже ввести уголовную ответственность в отношении тех людей, которые позитивно высказываются в отношении введенных санкций. Для экономики это будет очень болезненно, вне всякого сомнения, хотя мы понимаем, что санкции не будут введены, даже те, которые озвучены в очень быстрой перспективе. Здесь по каждому отдельному файлу надо смотреть, и некоторые предусматривают механизм такого постепенного включения до конца года. Ну, например, сегодня одна из крупнейших европейских фирм заявила, что не будет поставлять двигатели на БелАЗ. Конечно же, это серьезнейший удар по одному из флагманов предприятия, которое является поставщиком, так скажем, валюты в бюджет страны. И это чувствительно. А что такое БелАЗ? Это системообразующее предприятие для всего города Жодина. Это означает, что будут проблемы у большого количества людей. Так что приведет ли это к тому, что Лукашенко пойдет на попятную? Время покажет. Лукашенко пока закусил у дела, и я бы не исключал здесь два сценария. Один сценарий — власти вынуждены все-таки под давлением санкций и давления как Запада, так и со стороны России. Это могут быть разные по смыслу, но воздействие из Запада и с Востока могут привести, что Лукашенко уйдет. Но это может привести к тому, что у нас будет введено чрезвычайное военное положение, и фактически военная хунта будет править в стране. Я бы не исключал и этот сценарий. Вот я, кстати, про это и хотела спросить. Полная изоляция сейчас Беларуси, и мы видим, как посадка самолета Ryanair фактически заблокировала для Александра Лукашенко какие-либо маневры от России. Вот говорит ли это о том, что у Лукашенко, в принципе, остается только один выход, один билет в российский конец, и нужен ли такой Лукашенко России? Но на самом деле, если станет вопрос, куда лететь, я думаю, что Лукашенко не составит компанию Виктору Януковичу. Я думаю, что, скорее всего, где-то запасной аэродром для Лукашенко может быть в одной из арабских стран. Мне кажется, что это самый перспективный для него вариант, потому что в России... Кто Лукашенко в России? Ну, может быть, 97-м либо губернатором, но это в случае сдачи страны, ну, либо просто пенсионером, который где-то там в Ростове-на-Дону или под Москвой проводит остаток своей жизни. У России есть мотивация оказывать воздействие на Лукашенко. С одной стороны, для нее это хороший период, и есть возможность попробовать скупить по достаточно низкой цене то, что мы называем фамильным серебром, то, что может быть привлекательным для российского бизнеса. Список не так велик, но это одно из направлений воздействия России. Второе, что может быть в данной ситуации, это перенос токсичности Лукашенко на Путина и на Кремль. Вот это проблема для Москвы и для Путина, потому что поддерживать токсичного Лукашенко, которого не поддерживает большинство граждан Беларуси, это значит забирать эту токсичность на себя. Поэтому, с одной стороны, у Путина есть время, и он может играть в долгую, он может ждать, но есть и издержки. Это то, что сейчас растет антироссийские настроения в Беларуси. И это исходит, опять же, из такой вынужденной поддержки Лукашенко со стороны Кремля и Путина. Посмотрим. Но уже в ближайшей кампании избирательной, которая происходит в России, это выборы в Государственную Думу, белорусский вопрос не является частью предвыборной стратегии «Единой России» и Путина. Здесь
продемонстрировать какие-то большие успехи не приходится, и поэтому Путин делает ставку там на подкуп своего избирателя, и белорусская тема там сильно не присутствует. Из этого можно сделать вывод, что Россия и Путин будут дожимать Лукашенко через длинную стратегию, через попытку скупить собственность и, возможно, получить укрепление свое военное через военную базу, либо через конституционную реформу, которая несколько изменит политическую систему и позволит зайти в реальное управление страной нескольким пророссийским партиям. Дякую вам дуже, пане Анатолію. Чохсагул, у нас белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько был с нами на прямой связи. Я, к сожалению, с вами вынуждена сейчас попрощаться, но мы вернемся в эту студию буквально через 20 минут. Сейчас эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман», а далее мы вернемся и продолжим часть нашего эфира на крымско-татарском языке. Не переключайтесь, Коршкенчик. Meni kim qorchalar ekan bu dunyoda? Meni kim parchalar ekan bu dunyoda? Meni kim qirpalar ekan bu dunyoda? Qirmim, agar sen olmasang dunyoda. Seni kim sızlatır ekan bu dunyoda? Seni kim yig'latır ekan bu dunyoda? Seni kim ağlatır ekan bu dunyoda? Qirmim, agar men olmasam dunyoda. Sen meni qorchala, muqaddas Qirmim. Qalbimni parchala, muqaddas Qirmim. Sesimni parchala, muqaddas Qirmim. Sana qul olurum, saq qalsam dunyoda. Yurtunga qul olmaq baxtdir bu dunyoda. Vatanlı baxtsızlar yo'qdir bu dunyoda. Qirm, sen menim uchun taxtsin bu dunyoda. Senin uchun o'larim, saq qalsam dunyoda. Кримсько-татарську мову прирівнюють до іноземної. Кримсько-татарським політв'язням, яких судять у Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону, забороняють розмовляти рідною мовою. Про це повідомив адвокат Айдер Азаматов під час щомісячної зустрічі членів громадського руху «Кримська солідарність». За його словами, Руслану Нагаєву, Ельдару Кантемірову, Руслану Месутову та Ленуру Халілову, яких звинувачують в нібито спробах захопити владу в Росії та причетності до Хізбут Тахрір, яку в Росії вважають терористичною, забороняють спілкуватися та давати свідчення рідною мовою. Кримсько-татарську мову вважають іноземною та забороняють політв'язням нею спілкуватися. Постоянно говорим о том, что наши подзащитные желают и хотят говорить на родном языке. Однако суд постоянно препятствует и не дает это сделать. Это, безусловно, нарушение фундаментальных норм как УПК России, так и международного законодательства. Опять же, вот последний раз, 28 числа, мой подзащитный Ильдар Кантемиров, Руслан Месутов, Халилов Ленур, они, когда начинали говорить на своем языке, судья их останавливал и расценивал по своему усмотрению как некое нежелание говорить и давать пояснения. Хотя на самом деле они хотят говорить.
Они постоянно пытаются говорить, но они говорят на родном языке, имеют полное право на это. Суд это расценивает как разговоры на иностранном языке почему-то, и почему-то суд решил, что крымско-татарский язык стал для 4 крымских татар иностранным языком, хотя на самом деле это их родной, единственный язык. Ухвалення закону буде суттєвим поступом у визнанні та захисті корінних народів, зокрема і кримсько-татарського. Члени Меджлісу, делегати Курултаю та активісти, які перебувають в окупованому Криму, опублікували звернення до президента України Володимира Зеленського та народних депутатів. Подякували главі держави за подання законопроєкту та закликали нардепів його підтримати. Документ розглянуть 1 липня. Ухвалення закону покаже розвиток демократії в країні та може допомогти Україні відновити територіальну цілісність. Проте підписантів непокоїть те, що в законопроєкті не визначено механізмів самовизначення кримсько-татарського народу. В тексті законопроєкту права корінних народів України на самовизначення та вільне встановлення свого політичного статусу ніде не пояснюється, як корінні народи можуть їх реалізувати, що робить ці положення суто декларативними. Цього можна було б уникнути, конкретно прописавши, що легітимним механізмом реалізації права корінних народів на самовизначення в Україні є національно-територіальна автономія. Однак, незважаючи на певні зауваження, ми закликаємо народних депутатів України проголосувати за проєкт закону про корінні народи України, внесений президентом України. Висловлюємо надію, що він стане лише першим кроком до прийняття цілісного законодавчого пакету, який має зафіксувати повний обсяг прав кримсько-татарського народу як корінного народу України та конкретні механізми їх реалізації. Жахливий сморід та каналізаційні стоки. На набережні окупованої Феодосії нечистоти стікають просто в море. Але попри нестерпний запах, відпочивальники з дітьми продовжують купатися та засмагати неподалік фекального струмка. Окупаційна влада звітує, що провели рейди пляжами і жодних порушень санітарних умов не помітили. Схожа ситуація обурила людей в курортному Коктебелі. Там каналізаційні стоки вилили прямісінько посеред пляжу. Агресивне НАТО та націоналіст Зеленський. Під час першої за 2 роки прямої лінії російський президент Владимир Путін розповів про ворогів батьківщини. 222 хвилини престарілий диктатор з усіх російських приймачів бідкався на підступний захід, бо саме звідти, мовляв, намагаються посварити українців та росіян. Я вважаю, що вообще українці і русські – це вообще один народ. Вот смотрите, евреи в Израиль приезжают из Африки, из Европы, из других стран мира. Вот из Африки вообще черненькие приезжают. Есть внешние факторы. Что имею в виду? Русский народ всегда старались растащить и раздробить. Помітив американських шпигунів поблизу кримських берегів. Спеціальний розвідувальний літак, за словами Путіна, спостерігав за діями російських військових в окупованому Криму. Саме за вказівкою Сполучених Штатів, каже, до мису Фіолент спрямували британського есмінця «Дефендер». Ради чего это все делается? Ради того, чтобы подчеркнуть, что эти люди без уважения относятся к выбору крымчан о присоединении к Российской Федерации? Они там что-то не признают? Ну хорошо, не признавайте дальше. Зачем провокации подобного рода осуществлять? Вот вы сказали, что мир стоял на грани мировой войны. Да нет, конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир стал бы на грани Третьей мировой войны. Потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Котре перейнявся диктатор і долею русських в Україні. Перебрехав законопроєкт про корінні народи, поданий до Верховної Ради, і додав, що українська влада робить все, щоб викорінити російську мову. Вынуждены переписываться, что они чувствуют себя людьми второго сорта. Это приведет к сокращению общего числа русских. Это, знаете, сопоставимо так по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия. Массового поражения. Это серьезное дело. Но вот выдавливают русский язык из практической жизни реально. Все це на совісті націоналіста Зеленського, яким керує Вашингтон, заявляє Путін. Тому, мовляв, і перемовин з президентом України не вестиме.
Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Загалом Путін відповів на 68 запитань. Часами пряма лінія переривалася, питання не доходили буцімто через хакерські атаки. А насамкінець пообіцяв росіянам світле майбутнє та здобутки, але які – не уточнив. Владислав Стожук, Заман, АТР. Окупанти зі Сходу знову били важким калібром. Біля Невельського та Красногорівки, що на Донеччині, відкривали вогонь зі 120-мм мінометів. А неподалік Луганського – з протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру. Українські захисники дали відсіч вогнем. А на Луганщині черговий російський безпілотник намагався перетнути лінію фронту. Апарат «Орлан-10» вчасно помітили бійці об'єднаних сил та знешкодили засобами радіоелектронної боротьби. 4 порушення тиші зафіксовано і цієї ночі. Неподалік Золотого 4 противник застосував ручні протитанкові гранатомети. Поблизу Новоселівки ворог вів вогонь із танкових протитанкових гранатометів. Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру. Бойових втрат серед військових об'єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями. А поблизу межі з окупованим Кримом за тривогою піднято артилеристів. До маневрів залучили батарею 100-мм гармат «Рапіра» та самохідних протитанкових ракетних комплексів «Штурм-С». Бійці швидко зайняли позиції в очікуванні ворожої техніки та військ. Мета навчань – злагодження дій у знищенні броні та живої сили окупанта, каже командувач об'єднаними силами Сергій Наєв. Особовий склад звик до певних обставин, але для кожного заходу відпрацьовується зовсім інший тактичний фонд, ставляться зовсім інші завдання та зовсім інші умови обстановки. Особовий склад діє впевнене, підрозділи злагоджені, що попри спеку підтвердили, особовий склад та підрозділи готові до адекватних дій. Третя доза вакцини AstraZeneca викликає сильну імунну відповідь. Такий висновок зробили фармацевти англо-шведської компанії та вчені Оксфордського університету. Другу та третю дози вакцини називають бустерними. Вони підсилюють імунну відповідь, що формується після першого щеплення. У дослідженні брали участь 90 людей. Сильних побічних ефектів при введенні третьої дози вакцини у них не зафіксували. Були деякі побоювання, що ми не зможемо використовувати цю вакцину для ревакцинації, але дослідження свідчать про протилежне. Фахівці також з'ясували, що ефективність другої дози збільшується, якщо її вводити не через 4, а через 12 тижнів після першої. Крім того, результати дослідження показали, що 2 дози вакцини AstraZeneca надійно захищають від важкого перебігу хвороби в разі зараження британським та індійським штамами коронавірусу. В дослідженні брали участь 30 людей. Тим часом вчені поки не бачать необхідності у ревакцинації. Введення 2 доз вакцин ефективно допомагає розвантажити лікарні, але є ще багато країн, де люди не отримали навіть однієї дози, тому вакцини потрібно в першу чергу відправляти туди. Дослідники не виключають, що ситуація може змінитися в гірший бік, як це було восени та взимку. В такому разі ревакцинація може знадобитися. Також у третій вакцині можуть відчути необхідність певні групи людей. Можливо, у літніх людей або у людей з ослабленим імунітетом знизиться кількість антитіл. Тоді таким людям потрібно підсилити імунну відповідь. Вчені також запустили випробування вакцини проти південно-африканського штаму коронавірусу. Він непокоїть фахівців тим, що імунна система людей, які перехворіли, та більшості щеплених людей не розпізнає цей варіант, і вони знову інфікуються. Історична перемога. Україна вийшла у чвертьфінал Євро-2020. У додатковий час наша збірна здолала команду Швеції з рахунком 2-1 та вперше в своїй історії вийшла до 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу. Рахунок відкрив ударом в один дотик Олександр Зінченко після ідеальної передачі від Ярмоленка. Втім, під завісу першого тайму Еміль Форсберг зрівняв рахунок із-за меж штрафного майданчика. На 97-й хвилині
арені збірна Швеції залишається в меншості. Маркус Даніельсон заїхав жорстко прямою ногою в коліно Артему Бєсєдіну. Він зазнав серйозної травми та не гратиме щонайменше півроку. У заключному овертаймі Україна зуміла дотиснути Швецію. На 120-й хвилині після подачі від Зінченка з флангу Артем Довбик ударом головою забив переможний гол. Вже 3 липня в Римі наша збірна гратиме з Англією. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Әдей бір чөл чечегіні қоқлап бақсан, онда да назик бір из дуярсың сен, диққатыңа қаршылық. Жүрегіңні аңлап олсан, ен яман деп белеген кішімде де, илле бардыр, аз олса да, яқшылық. Селям алейкум, хайрлы акшамлар, сайгылы АТР телеканалының телесерджілері бүгін информацион программасына сейретесіңіз. Студияда сіздер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам, ве невбеттеке бұл бөлікте біз иншалла ярын қабыл етілежек тамыр халқылар иле бағлы қанун лейхасы ақында лаф етмеге планлаштырдық. Келініз берлікте аңлайық бұл қанун лейхасы біздерге не бере етерін жақларымыздың тікленілмесіне ярдым етежек ма, бұларны берлікте өгренмеге шымды текле етем ве бізілем жанлы бағда Қырым-Татар Милли Межлис рейсіміз ве Бұтын Дүния Қырым-Татарлар Конгрессінің президенті Рифат аға Чубаров бар. Рифат аға, селям алейкум, мерабаныз. Қайырлы акшамлар. Рифат аға, ярын Украина юқары шурасында қанун лейхасының реге қойылмасы бекленіле, сізін қабыл етілежегіне ишанчыларыңыз бар ма? Çok taraflar devamlı çalıştılar bu kanun yarın kabul edilmesine ve bizim oradaki milletvekillerimiz Mustafa Ağamız, Aktem Çiğkoz, Rüstem Ömerov, Kırım Tatar Milli Meclis tarafından da bayağı çalışmalar alıp varıldı. Bu kanun aslı, kanunun leyhası 3 sene evvelsi başlanmıştı ve bu vaktecik işte bütün yapacaklarımızı yaptık ama kolay olmayacağını şimdi ben sezem. Ama inşallah yarın ne olsa da kabul edilir deyip ümit edemiz hepimiz. Ama herhalde 226 rey kerek. Eğer bizge destek etken fraksiyalarını koz oguni alsak, sadece Sluga Naroda'nın desteği menimce bu meselede o da olacağına umutlar besleyimiz. Değil mi? Şimdi yarın kabul edilecek de ve bu vaktecik diyeyim de o kadar çok çalışmalar yapıldı. Bunların hepsini şimdi daha söylemesi de belki de gereği de yok. Bu kanunu yarın kabul edilmesine. Onun için şimdi böyle çok detaylarını da böyle açıklamaya istemeyeyim de çünkü yarın ne olsa da bu kanun kabul edilsin
kabul edilgenini hepimiz umut edeyiz. Siz söylediğiniz gibi gerçekten de 226 ses gerek ama aynı zamanda biz istedik ki her bir kanun böyle bir bilgili bir prosedürle kabul edilir. İşte birinci böyle bakılınkanını kabul edilir. Son 2 haftadan son ikinci bakışka çıkarıla. Vторое чтение. Şimdi biz isteriz ki bu kanun yarın bazı kanunlar gibi hem umumi hem esas hem umumi kabul edilgenini şimdi ona çalışıyoruz. İnşallah olur diyeyim ama eğer esas böyle kabul edilmese o vakit 7 günden son 2 hafta değil de böyle kısa vakitte verebilirler. 7 günden son yeniden koyulacak ikinci bakış olacak. O vakit bazı değişmeler giderebilirler. O vakit geçirmesi de biraz zor olacak. Ve burada zaman da az kaldı. Çünkü milletvekiller ya da yukarı şura Eylül ayın ortasında bu sesyanı kapatacak ve son sentyabrda toplanacaklar. O sebepten bu kanun loyihasının demek Kırım platformasından evvel kabul edilmesi mühim ve emniyetli olacağını biz de düşünmemiz. Rifat ağa, nasıl etip kanun loyihası Kırım platforması güçleştirecek sizince? Eğer kabul edilse, işte diyeyim de buna ümit edeyik. O zaman bütün bu Ukrayna devlet olarak bütün diğer argümanlarını, diğer sebeplerini işte uluslararası hukuk, tamirli milletlerin hakkını kabul etken hukuk buraya da koşulacak. Çünkü Kırım Tatar milleti Kırım Yarımada'nın tamirli milleti ve bu kanun kabul edilgen son Kırım'ını işgal edilgen Kırım'ını azat etmesine Kırım Tatar milletin faktörü de daha çok yüksek böyle bir basamakta hem kullanılacak hem korunacak hem Kırım Tatar milletine böyle faydalı olacağını ümit ediyoruz. Çünkü o zaman bütün dünya Kırım'ı tek böyle bir yarım adaş şeklinde konuşmayacak da oradaki insanları haklarını konuştuğu vakit birinci sırada tamirli milletinin hakları korunacak. Rifat ağa, biz bu günleri yayınlarımızga Kırım'dan semeddeşlerimizni, yani sizin meslekdeşlerinizni, Kurultay delegeleri ve Milli Meclis azalarımızını bağlayımız da bu mesele etrafında laf etemiz. Bugün Rustem ağa Menanov, İbrahim ağa Osmanov ve diğerler yayınlarımızga bağladılar. Sizlerge bilmeyin, belki baktınız yayınlarımızını, onlar fırsatından faydalanıp menden rica ettiler sizlerge teşekkürlerini bildirmege yapkan faaliyetleriniz için. Onun için ben söz verdim buna aytam ve şunu soramağa isteyim. Rifat ağa, siz de korgendirsiniz. Bugün Nariman ağa Celaloz'un Facebook sayfasında Prezident Zelenskiy'e ve milletvekillerine böyle müracaatta bulunup bu kanun loyihasının kabul edilmesine böyle bir ricada bulundular. Anda çeşit demek bizim kurultay delegelerimiz ve Milli Meclis azalarımız o'zining imzasını koydular ve hususan onlardan kayıt etkenin böyle bir madde var bu kanun loyihasında. O'zlarimizning aqlari tiklenilmesi ve her bir tamir halkının öz vatanında akıbetini belgilemesi hususta kanun loyihasında demek bunu nasıl şekilde yapacakları böyle konkret bir şekilde yazılmaganına onlar dikkat ettiler ve ayttılar ki misal olarak bu bilmeyim milli muhtariyet verilmesi gibi böyle yazılsaydı daha kolay olurdu ama yazılmadı. Biz laf etken edik. Bu meselede denişmeler kirsetmek mümkün olacak değiller bazıları. Siz nasıl görüyorsunuz bu meselenin çözülüğü? Aslında bu maddede bir problem görüyorsunuz mu? Şimdi 30 sene devamında becerilmegen bir adım yapılmagan istemediğimizden değil de güçler yetişmediği sebebinden bir adımını ille başlamaya gerektir. Ve eğer 30 sene devamında
yapılmayan bir işini daha çok iyileştirecek olup da onun etrafında çeşit türlü böyle diğer yapacaklarımızı, fikirlerimizi ekleyecek olsak o vakit daha çok vakit coymağa mümkün. Şimdi bize böyle bir fırsat verili. Bu fırsat çeşit türlü faktörlerden bağlı. Tek bizlerden bağlı değil, işte siyasi durumdan, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya karşı savaş alıp barganından ve bütün dünyada Kırım Tatar milleti böyle yaxşı taraftan tanılganının sebebinden işte şimdi böyle bir fırsat verildi. Ve bu fırsatı tez kullanmaya gerek. Ve bu kanun, her bir kanun aslında her bir parlamentolarda tek Ukrayna'da da gir. Nasıl ülkeni alsak da böyle kabul etken kanunlar son çalışmalarına göre kanunlar kabul edilgen son onun kullandıklarına göre çeşit türlü değişmeler giderilebilir. Ukrayna'ya geldiğimiz vakit siz şimdi bir kanunda bu Kırım Tatar milletinin haklarına geldiğimiz vakit ya da böyle ince meseleler bakıldığı vakit bir kanun, bir leyhada hemen hepsini çizecek olsanız düşmanlarınızı ya da karşı olan kişilerini daha çok ziyadeleştireceksiniz. Ve bu sebepten şimdi arkadaşlarımız kendileri yazdılar ki dediler elbette bu kanunda böyle noktalar da layıktır. Ama ne olsa da şimdi gösterilgen kanun mutlak kabul edilsin de ve bu sebepten Cumhurbaşkanı'na teşekkür bildireyim deyip arkadaşlarımız böyle bir açıklama yaptılar. Siz yarın görürsünüz ve siz ve diğer arkadaşlar ve ben isterim ki yanlışmağa ama sonki 2-3 hafta devamında Rusya tarafından o kadar baskınlar yapıla bu baskınların fazla ziyadesi korunmuyor. Ama bu ince böyle ipli kişiler işte Moskova tarafından iplerle bağlanmış kişiler kendi hareketlerine devam ederler ve işte değil de bu sebepten bu hazırlanan leyha kabul edilsin de son kullanmaya başlarız ve daha gerek denişmelerini ya da buna layık olan yeni kanunlarını bu kanuna esaslanıp gelecekte hazırlayıp kabul etmeye çalışırız. Yani bu bazı bir maddelerde sonuna kadar cümlelerinin açıklanmaması Rusya'dan sakıntılar olganı sebebinden mi? Yok kadem, ben size başka türlü anlatayım. Şimdi misal için siz çalışkan yere de 4-5 kişi gelip de hepsi bir kereden bu şirkette neler yapılması gerek dedikleri vakit ve hepsi kendi düşündüğünü oraya söylese mutlak chatten buna karşı olan kişiler vardır. Şimdi bizim Ukrayna parlamentomuzda bu kanunu aslı istemeyenlere az değiller. Ve şimdi aslı Ukrayna, tek Ukrayna parlamentosu değil. Ben biraz kızdım ama kusura bakmanız. Her bir parlamentoda gerekli kanunu geçirmesine çok incelikle çalışmaya gerek ve bu inceliklerine göre bazı kanunlar siz istediğiniz fikirleri siz istediğiniz kadar 100% ona koşup geçirmeye becermezsiniz. Ve o sebepten siz milletvekili olarak ya siyasetçi olarak seçim yapıyorsunuz ya da yapacaksınız. Ya da siz gene de bütün bildiğinizi bir kanuna koşup bu kanun kabul edilmeyen zamanını daha çok süreceksiniz. Ya da birinci adımları yapıp son ona göre kendinizin taraftarlarınızı çoklaştıracaksınız. Ve bir iki seneden son başka bu sefer çözmeye olmayan meseleleri başka formalarda, diğer kanunlarda olabilir, başka bir kararlarda olabilir, çözebilirsiniz. Şimdi vatandaşlarımıza anlatmak için. Şimdi misal için 8 sene, 9 sene evvelsi siz Ukrayna parlamentosunda bugün açıklanan fikirleri işlediniz mi? Yok. Ukrayna prezidentin tarafından Kırım Tatar milletinin kendi toprağında kendi muhtariyetini kurmaya hakkı var diyen öyle cumhurbaşkanlar var idi mi? Yok. Diyeceğim evet.
isteredik. 7 sene devamında olmasın, 1 sene devamında olsun. Ya bilmeyim 30 sene beklemeyiz. Ama inşallah Ukrayna'daki toplumun o kafalarında çok şeyler değişti. Ve siyasetçiler belki buna çok yetiştirmeyler. Ama inşallah o da olur. Şimdi anladım. Çok sağ olunuz. Böyle açık şekilde açıkladığınız için bence semiydeşlerimiz de güzel şekilde yani bu fikrini şimdi anladık. Rifat Ağa, eğer ki hakikaten Rusya'nın reaksiyasına bakacak olsak, sizin fikrinizce ne için aynen böyle bir açıklı ve kızgın reaksiyonu karşıladı bu Tamir halklar ile bağlı Leyha? Rusya devleti şimdi 2014 sene fevral ayından Mart ayından başlayıp şimdi bütün Kırım'la bağlı davrandıkları Rusya Federasyonu bu hepsi uluslararası hukuka göre по международному праву bu hepsi yapkanları Rusya tarafından bu cinayetler yapıla. Hepsi cinayettir. Ve Rusya'nın bunu 100 kere anlatmıştık, birbirlerimizden bile konuşmuştuk. Rusya'nın şimdi bütün bu Kırım'la bağlı yapacağı ve düşünceleri orasını becerdiği kadar böyle bir askeri bir kale gibi orasını kuvvetleştirip orada Rusya'ya sıcakla bakmayan kişileri hepsini oradan Kırım'dan temizlemek. Ve bu Moskova'nın siyaseti böyle siyaseti 7 sene evvelsi başlamamıştı. Bu 238 seneleri artta başlamıştı Katerina zamanından ve bilirsiniz bu sebepten şimdi milletimizin sayısı ana vatanda 300 bin ama dışarıda milyonlar ve birinciden Türkiye'de Kırım'dan çıkanları ya Kırım'la bağlı kişilerin sayısı 3 milyondan ziyade, bazıları 5-6 milyon da değiller. Ve anlaşıldı ki şimdi Kırım'la bağlı kanunlar ne kadar böyle kabul edilen yeni kanunlar ve onların içinde Tamirli Milletler için kanun kabul edilse Ukrayna parlamentosunda bütün dünyanın dikkati Kırım Tatar milletine daha çok ziyade çekilecek. Ve dünya öyle de Kırım Tatarların durumunu dikkat ete ve göresiniz her bir senede 2, 3, 4 kere farklı teşkilatlarda oturumlar ola ve Kırım Tatar milletinin meseleleri bakıla, hapiste olan arkadaşlarımıza destek gösterile ve çeşit türlü yollar, araylar nasıl Kırım'ı Rus işgalcilikten kurtarmak için ve şimdi Rusya bu Kırım Tatar milletine bu kanunla bağlı daha çok ziyade dikkatinden böyle sakına. Çünkü Rusya kendi yapacağını bile ve bunu arkadaşlarımız çok yaxşı Kırım'da hepsi anlayışı gerek. Eğer Rusya'nın bu Kırım'ın işgali daha çok devam etse bizlerini oradan daha çok ziyade ezip Kırım'dan iteyip çıkarmaya Moskova çalışacak ve bu kanun kabul edilgen son bütün dünya Rusya'nın yapkan cinayetlerine Tamirli milletke yapkan cinayetini de koşacak da ve Moskova bundan sakına. Ve son olarak Rifat Ağa şunu soramağa istedim sizden. Aslında bu kabul edilecek inşallah kanun leyhası, kanun olacak olsa bu Kırım Tatarlarının umumi tarihinde böyle bir tarihi mühim hadise olacak mı? Ve ondan sonra bizim stratejik adımlarımız neden ibaret olması gerek? Şimdi bu kanun kabul edilgeninden işte Kırım Tatar milleti bu bütün kendisinin haklarına bu dünya tarafından Tamirli milletlerin destekine kabul edilgen bütün diğer hukukların da kullanmaya bütün kapılar açıklanacak. Misal için muhtariyet meselesindeyik ve anlaşıldı ki Kırım'da öyle de Kırım Tatar milletinin
hakkı var kendi muhtariyetini orada tiklemeye, ama Tamırlı millet olarak burada bu hak daha çok ziyade açıklana, kuvvetleşe. Çünkü Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından diğer uluslararası teşkilatların kararlarına göre Tamırlı milletlerin hakkı kendi toprağına, kendi hayatına o kadar çok böyle tanılgan gibi olması gerek de işte bize bu yeni fırsatlar verecek. Anlatmak için, misal için ben küçük bir örnek göstereyim. Bana şimdi Ukrayna'da her bir milli azınlıklar kendi balalarını ana dilinde başlangıç mekteplerde okutmaya hakları var. 1. 4. sınıfta her bir milli azınlıkların temsilcileri kendi balalarını okutabilirler. Çünkü bu yeterli. 1. 4. sınıf arasında ana dilde öğrengen son 5. sınıftan hepsi Ukrayna diline geçiyor. Ama kendi dillerini hiçbir vakit unutmazlar. Çünkü start ya da başlangıç algan son onlar kendi devletlerindeki olan bütün fırsatlarını kullanabilirler. Televizyonları var, orada üniversiteleri var, bilmeyim, kendi devletlerinde. Kırım Tatar milleti Tamırlı olarak Ukrayna'nın dışarında kendi milleti yoktur. Ve misal için Kırım Tatar milli okullarda bütün dersler, bütün basamaklar ana dilde okuş alıp barılabilir. Eğer ana babalar bunu isteseler. Kırım Tatar mekteplerde Ukrayna'nın kanunlarında 1. sınıftan 11. sınıfacık ana babaların isteğinden bütün dersler Kırım Tatar dilinde alıp barılabilir. Çünkü Kırım Tatar milleti Tamırlı millet. Ya da misal için ATR'ın faaliyetini alayım. Evet. Diğer kanallarda orada Ukrayna dili, devlet dili olarak çok böyle gün devamında çok vakit alsa, bilmeyeyim şimdi diğer yabancı diller %30%, sizinki Kırım Tatar dili en azı 70-75% olabilir. O sebepten işte bunu öyle anlatmaya istedim. Tamırlı millet statüsü bizim milletimizge kendisini korçalamak, saklamak için yeni fırsatlar verecek, ama bu fırsatlarını kullanmaya kendimiz yollar arayışmış gerek. Çünkü devlet bizim yerimizde bu fırsatlarını kullanmak için bizge yollar göstermeyecek. Diyecek ki biz size mekanizmi verdik, kalanlarını kendiniz bakınız. Çok sağ olunuz Rifat Ağa. Biz ile bağlanıp suallerimizge cevap bergeniz için yarınki gününü beraber bekleyimiz. Bakıp görecekmiz neticeler nasıl olacak. Kırım Tatar Milli Meclis reisi, Bütün Dünya Kırım Tatarlar Kongresi'nin prezidenti Rifat Çubarov biz ile canlı bağdaydı. Men ise studiyamızga teşrif buyurgan musafirimizni Cemaat ve Siyasi Erbab Yusuf Ağa Kurukçu'nu selamlamağa hazırım. Selam алейкум, Yusuf Ağa. Selam алейкум. Yusuf Ağa, я вам предлагаю произвести некую препарацию законопроекта о коренных народах. И для начала я бы хотела задать общий вопрос. Вообще, нравится ли вам этот документ? Ну, на общий вопрос предполагается общий ответ. На самом деле нет в природе идеальных законов. Безусловно. Это первое. Но этот законопроект, он выписан таким образом, если его реализация в том объеме, который предполагает все его пункты и статьи, будет реализована в идеальный способ, то этот закон можно назвать идеальным. Но мы понимаем, что идеальных законопроектов нет, не знаем, что будет на выходе. Понятно, что есть пункты, некоторые пункты, которые идут в противоречие друг другу. Мне кажется, законодатель будет иметь возможность эти все несоответствия отрегулировать в момент его принятия и рассмотрения в Верховной Раде. Но в целом можно сказать, что на самом деле это такой вот, знаете, ну, это как если сравнивать с разными уровнями
компьютерные игры, Да. закон дает возможность выхода на другой уровень. На другой уровень развития крымского татарского народа как нации, как народа. Это исторический законопроект, исторический закон? Ну, давайте сами попробуем ответить на этот вопрос. 30 лет независимости Украины крымские татары во всех своих политических требованиях определенным образом артикулируют на необходимости предоставления специального статуса, да? 30 лет никаких, скажем, успехов особых на этом поприще мы не имеем. И тут у нас появляется такой вот законопроект, который внесен президентом, который разрабатывался в том числе и с участием, там, я не знаю, представителей Меджлиса крымско-татарского народа. И этот законопроект может быть рядовым? Мне кажется, нет. Все-таки этот законопроект имеет определенный такой вот имеет такое качество, чтобы мы его рассматривали как он, ну, не называть его эпохальным, да, но вот то, что после принятия этого закона появляется очень много возможностей. Самое правильное или самое главное в том, что, принимая этот закон, государство берет на себя определенные обязательства, реализация которых зависит от государства. И наша задача будет, наша задача как, скажем, нашей политической элиты, наших народных депутатов, Меджлиса крымско-татарского народа максимально наполнить этот закон такими практическими вещами, которые будут закладывать развитие народа на ближайшее, скажем, время. Это не месяцы, а именно годы, десятилетия. Если бы у вас была возможность, Юсуф Ага, внести некоторые изменения в этот законопроект, внести свои поправки, что бы это было? Какие бы пункты этого законопроекта вы бы усовершенствовали? Я же с самого начала сказал, что этот законопроект рамочный, и под каждую статью этого законопроекта должны будут приниматься отдельные нормативно-правовые акты. Кабинетом министров? Кабинетом министром. Есть пункты, которые об этом говорят непосредственно, и это касается именно программы. И поэтому сегодня говорить о том, что там улучшать, там, я не знаю, или усовершенствовать его можно, да, без, скажем, без перспективы иметь какой-то логический этому конец, или здесь смысла об этом говорить нет. Есть смысл говорить о том, что надо делать, чтобы этот закон заработал вот в том в идеальной форме, о которой мы говорим. Окей. Давайте тогда перейдем к обсуждению пунктов этого законопроекта. Я хочу поговорить про вторую статью «Правосубъектность коренных народов Украины». И первый пункт. Корінні народи України мають право на самовизначення в Україні, встановлюють свій політичний статус у межах Конституції та законів України, вільно здійснюють свій економічний і соціальний та культурний розвиток. І второй пункт. Корінні народи України, реалізуючи своє право на самовизначення, мають право на самоврядування в питаннях, що відносяться до їхніх внутрішніх справ, у тому числі стосовно шляхів створення їх представницьких органів, що утворюються та діють у межах Конституції і законів України. Як будет реализовываться пункт реализации права коренного народа на самоопределение? Как нужно это сделать в идеальной форме, о которой вы говорите? Самое главное, что этот пункт, как бы, он никаким образом не отличается от тех международных норм, которые в свое время на заре независимости Украины как государство присоединялось к этим нормам, к Декларации о правах коренных народов и так далее, в котором закреплено право коренного народа на самоопределение. Вот как раз-таки в этом законе повторяется эта норма. Да. Повторяется норма, и где говорится, что формирование представительских органов тоже есть личное дело этих коренных народов. Да? И каким образом это будет происходить? Единственное здесь заложенное требование в рамках Конституции и законов Украины. Но если мы посмотрим, что значит формула в рамках Конституции и законов Украины, то любой гражданин, который живет сегодня в современной Украине, он все свои действия, всю свою правосубъектность он реализовывает именно в рамках Конституции и законов Украины. То есть здесь ничего такого особенного для нас, как коренного народа, нет, кроме закрепления нашего права на самоопределение. Самое главное, что мы
закрепляем законом Украины это право в норме, о которой вы говорили. Если мы говорим о реализации права коренного народа на самоопределение, мы говорим о внесении изменений в 10-й раздел Конституции Украины о изменении статуса Крыма в Крымско-Татарскую национально-территориальную автономию. Основываясь на этот пункт, мы это сделать можем? Смотрите, мы это можем... Смотрите, здесь нельзя говорить, что эта статья открывает дорогу к изменениям в Конституцию. Да. Эта статья, как природное право, закреплено во всех международных договорах, которые Украина уже подписала. Отсутствие этой статьи не лишало бы нас этого права. Другое, что мы уже говорить о том, что дайте нам статус коренного народа, что мы коренной народ на территории Украины, что мы уже не должны бороться за этот статус. То есть он уже у нас есть. Да, безусловно. И если он у нас есть, в отношении нас работают все те нормы международного права, которые так или иначе регулируют права коренного народа на самобытность, на самоопределение, на сохранение, развитие своей истории, культуры и так далее, и так далее. То есть все права, которые свойственны коренным народам, этим законом Украина, когда вот облачает в это вот в форму отдельного закона, она берет на себя определенные обязательства. То есть она должна будет содействовать теперь этому всему. Когда я говорю «должна», в этом законе точно так же есть те нормы, где говорится о том, что реализация всех этих прав финансируется за счет государственного бюджета по отдельной бюджетной программе. То есть это говорит о том, что будет отдельно должна появиться отдельная бюджетная программа. Про бюджетную программу мы поговорим, но возвращаясь к вот этому пункту, а не легче было ли просто и конкретно прописать, что легитимным механизмом реализации права коренного народа на самоопределение в Украине является национально-территориальная автономия? Форма, которая будет избрана, и форма, которую мы сможем добиться, это уже будущее. Но то, что это появление этого закона, скажем, не лишает нас этого права, а наоборот в помощь нам, то это как бы факт, который вот в ближайшие дни должен быть случиться. Как, согласно этому законопроекту, руководство Украины будет взаимодействовать с представительским органом крымских татар? Ну, в разных статьях там говорится о том, что и есть определение представительский орган. В части 2, которую вы процитировали, там говорится о том, что мы вольны в той форме выбирать и, скажем, определяться с формой тех представительных органов, каким образом мы будем выбирать. То есть это тоже все наши внутренние дела, что государство в это не будет вмешиваться, и это правильно. И в статье 8 говорится о том, что, ну, опять-таки, это же все-таки законопроект, посмотрим, как оно будет реализовываться, потому как немножко, на мой взгляд, статья 2, вернее, часть 2 статьи 2 этого законопроекта и статья 8 этого законопроекта, они немножко в противоречие друг с другом входят. А в чем заключается это противоречие? А в том, что статус представительского органа появляется у представительского органа после определенного решения Кабинета министров. Это что, Кабинет министров будет там назначать членов Меджлиса, руководителя? Он будет определять, это представительский орган или не представительский. То есть здесь норма по какому принципу? Понятно? Опять-таки, там же написано, что должна быть определенный нормативно-правовой акт, который даст возможность или будет регулировать эти правоотношения, которые будет выписан алгоритм, как это все происходит, по представлению, какого органа будет рассматривать Кабмин, кто имеет право. То есть вот тут как раз-таки есть то противоречие, которое в самом начале у меня вызвало несколько изумления, но мне кажется, как раз-таки это и тот момент, который законодатель должен будет отрегулировать в момент принятия. В первом пункте статьи 8 говорится следующее. Представницькі органи набувають та втрачають права та обов'язки, передбачені цим та іншими законами України після прийняття Кабінетом міністрів України рішення про закріплення їх правового статусу чи його позбавлення. Проект такого рішення вноситься на розгляд Кабінету міністрів України центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України. Есть ли здесь риски, Юсуф Бей? Ну, смотрите,
Я же повторюсь, наверное, скажу, что как раз-таки представительский орган, он должен свой статус подтверждать не решением Кабинета министров, а выборами, там, я не знаю, той формы. Да, вот если говорить про наш кыргызский народ, то это Курултай, и представительский орган это Меджлис и так далее. Здесь, видимо, законодатель хотел определенным образом какой-то ему известный способ легализовать и ввести в правовое поле эти представительские органы. И выписана эта часть первая таким образом, как она выписана. Но мне кажется, что здесь как раз-таки есть противоречие вот с той второй частью, где написано, что коренной народ имеет право на самоуправление в вопросах, которые относятся до его внутренних дел. Да? В том числе относительно путей создания представительских органов. То есть мы сами выбираем, как создавать представительский орган, но если делать смычку на первую часть статьи 8, то мы в этот момент, когда сами выбираем путь и сами определяем, представительский это орган или нет, до конца непонятно, потому что права представительского органа будут закрепляться Кабмином. Тут как раз-таки вот то противоречие, о котором я вам говорил. Я когда вот говорю про риски, нет ли риска, что если не будут внесены изменения в эти положения в законе о коренных народах, вот сегодня мы же видим, руководство Украины симпатизирует, допустим, да, крымским татарам, но завтра власть может измениться, и к власти могут прийти те, кто не симпатизирует. И представительский орган могут ли они ликвидировать, основываясь на этот пункт? Ну, смотрите, естественно, что, скажем, мы из-за, может, нашей истории с определенным подозрением относимся ко всему, что регулирует государство. И, возможно, это правильно. И когда я говорю про то, что эта статья входит в противоречие с частью второй статьи, я как раз-таки говорю о том, что, с одной стороны, государство хочет определенным образом формализировать и дать юридическую форму этому представительскому органу, а с другой стороны, декларирует о свободе создания этих органов. Понятное дело, что если в том виде, в котором она есть, она останется, то каждый Кабмин, каждый, скажем, премьер-министр или любое другое должностное лицо, которое сможет или будет иметь возможность использовать эту статью, оно сможет его использовать в том плане, о котором говорите вы. Но это не игра, знаете, в плохого или хорошего полицейского. Это как раз-таки уже говорит о политической состоятельности государства как механизма управления. Если действительно это вдруг будет реальностью, то, о чем мы с вами говорим, то это будет свидетельствовать лишь о том, что политика в отношении коренного народа в Украине не совсем на, скажем, сознательном таком уровне. Она не должна будет зависеть ни от персоны президента, ни от персоны премьер-министра. Это обязательство, которое берет на себя не президент, не премьер-министр, это обязательство, которое на себя берет государственная машина в отношении коренных народов. Поэтому мне кажется, что как можно избежать Верховной Раде, я же говорю, в Верховной Раде найдут возможность выписать это таким образом, что, скажем, выписать таким образом, чтобы не получилось вот этого инструмента регуляции со стороны государства. Сегодня он выписан именно таким образом, что государство в лице Кабинета министров будет наделять правами представительского органа и лишать его прав в соответствии с этим законом, теми правами, которые есть. Но это несколько неправильно. А есть ли у нас понимание, каким образом будет регистрироваться представительский орган? Опять-таки, я же когда говорил, что этот закон рамочный, я говорил о том, что вот в тот момент, когда появится положение о, скажем, представительских органах, которое должно быть, возможно, зарегистрировано в Минюсте, которое должно быть разработано типовой, там, я не знаю, типовой документ, который будет, который должен
будет давать те рамки, в соответствии с которым эта статья должна будет работать. Вот в тот момент можно будет уже говорить о каких-то деталях. Но пока этот закон еще не принят, пока у Кабинета министров, у Министерства юстиции, у этого центрального органа власти, который реализует государственную политику в межнациональных отношениях, пока у них нет той задачи, о которой стоит, чтобы реализовать эти статьи. Поэтому говорить немножко рано, но, с другой стороны, мы знаем, что и мы видим, какие должны будут идти процессы, и мы, как, например, тот же Меджлис крымско-татарского народа, народные депутаты должны будут в этих процессах принимать самое активное участие. Еще один пункт, который я хотела обсудить и который вы уже упоминали выше, это бюджетная программа для представительских органов крымских татар. Есть такой пункт, я его хочу зачитать. Фінансове забезпечення діяльності представницьких органів, передбачене цим законом, відбувається за рахунок державного бюджету України та за окремою бюджетною програмою. Фінансові потреби представницьких органів визначаються щорічно за їх мотивованими запитами. Порядок звітування за кошти, отримані з державного бюджету України, визначається Кабінетом міністрів України та передбачає оприлюднення інформації про надходження і витрати. Это хороший пункт? Но это стандартный пункт, который касается именно, скажем, общего порядка реализации, во-первых, использования государственных бюджетных средств и отчета. Потому как в тот момент, когда Кабинет министров подает проект бюджета на будущий год, он параллельно с этим подает и отчет об использовании средств за прошедший год. То есть этот пункт, он как раз-таки он стандартный, я так думаю, для всех тех государственных бюджетных программ, которые действуют. И понятно, что здесь прописано, что здесь предполагается участие вот этих представительских органов, что без их участия, без их предложений эта бюджетная программа не может появиться. Но если мы предлагаем, это дополнительно дает нам определенную ответственность за ее реализацию, потому как кроме предложений должны будут еще и отчеты по реализации. То есть это стандартная процедура для всех бюджетных средств, которые существуют в нашем государстве. Скажем. Кто определяет программы, на которые должны быть выделены бюджетные деньги? Нет, это, смотрите, это же... Если вот где-то прописаны эти положения, на что есть именно? Закон, конечно, есть закон, который регулирует, каким образом бюджетная программа появляется, кто может инициировать, каким образом эта бюджетная программа должна быть реализована. То есть есть алгоритм, и этот алгоритм он не новый. Если говорить про наш, скажем, опыт национальный, то мы уже работали с программами по обустройству возвращения крымских татар, которая действовала около 15 лет в Украине, где была и социальная составляющая, которая была связана и с книгопечатанием, и с развитием национально-культурных обществ, и с проведением фестивалей и так далее, и так далее. А здесь момент такой, что если будет определен орган, который будет ответственен в государстве за реализацию этой программы, но если здесь есть упоминание про государственный орган, который реализует государственную политику в сфере межнациональных отношений, скорее всего, это будет этот орган, то эта программа будет в его ведении, этот орган будет формировать эту программу в консультациях с представительским органом, будет реализовывать эту программу и будет отчитываться за реализацию этой программы. Но, опять-таки, любая программа, она предполагает определенное финансирование, порядок финансирования. Тут важно, чтобы не получилось... Ну, опять-таки, мы забегаем очень вперед. Так, да, я понимаю. Чтобы финансирование было как бы системным в плане способности реализовывать те средства, которые заложены, с тем временем, которое необходимо для их реализации. Чтобы не получилось так, что... Ну, это все риски, которые касаются любой другой программы. Но, опять-таки, это то поле, на котором надо будет работать. Юсуф Ага, и вот буквально еще 3-4 минуты до завершения нашего эфира. Все же завтра Верховная Рада будет голосовать за этот законопроект. Мы в начале нашего эфира с вами уже сказали, что 30 лет прошло с момента провозглашения независимой Украины, и
собрание второго Курултая крымско-татарского народа. И все же я считаю, что это этапное событие для нашего национального движения. Если мы говорим о том, что законопроект принимается и идеально мы прописываем план реализации этого законопроекта, чего мы получаем по итогу, как крымские татары, как коренной народ Крыма, и как реализацию этого законопроекта будут ощущать на себе наши соотечественники, которые проживают в Крыму? Вот это как раз-таки и та задача, которая стоит перед тем представительским органом, чтобы выписать все те, скажем, пункты, про которые идет речь, и которые лягут в основу той бюджетной программы, которая должна появиться. И мне кажется, что нам надо поспешить, чтобы не получилось так, что мы не успеем внести или разработать все необходимые нормативно-правовые акты подзаконные под этим законом, которые дадут возможность формировать бюджет на будущий год. А это должно произойти именно вот в очень ближайшее время. Есть риск в том, что мы не успеем их принять, и опять на следующий год окажется без этой бюджетной программы и без тех задач, которые мы видим для тех соотечественников, которые на оккупированной территории, которые на, скажем, на контролируемой территории. Поэтому и вопрос времени, и вопрос нашего, скажем, нашей мобильности. Если мы, принимая, как вы говорите, завтра этот закон, у нас остается несколько месяцев до формирования бюджетной программы на будущий год, государственного бюджета на 2022 год, чтобы в этом бюджете появилась бюджетная программа, которая направлена на реализацию этого закона, то для этого это не значит, что оно должно появиться автоматически. Это означает, что с завтрашнего дня, после принятия этого закона, появляется отдельный фронт работы для тех наших представителей, которые сегодня и во власти, и в депутатском корпусе, чтобы эта работа началась и чтобы эта работа была, скажем, успешно завершена в те сроки, которые дают возможность для появления этой программы, ну и подальше ее реализации. Çok sağ olunuz Yusuf Ağa. Yusuf Korkçe stüdyamızda misafir edi. Teşekkürler stüdyamızga kelgeniz için. Yusuf Ağa ve meselelerge açıklık bergeniz için. Saygılı dostlar, men seni yazık ki bu bölümünü yakunlamak mecburiyetindeyim. Ne kadar istemesem de, fakat Zaman informasyon programması bizlerini aşıqtıra. Görüşkence. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Тамыр халықлар аққанда қанун қабыл етілмесі, Украина тамыр халықларының ақлары тікленмесі, шусырада Қырым-татар халқының ақлары рәйет етілмесіне бір адымдыр. Қырымда олған меджлис азалары, құрылтай делегатлары ве фааллер Украина президенті ве халық депутатларына ачық мұражат айдынлатты. Президент Володимир Зеленскийге бөлек қанун лейхасыны тақдим еткені үшін минидарлық білдіріп, депутатларны оңа қол тұтмаға чағырдылар. Қанун лейхасы Украина парламентінде июльнің бірінде бақылмақ керек. Бұл қанун лейхасы қабыл етілмесі мемлекетте демократия инкишаф етмесіне көстеріп, Украина топырақ бүтінлігі тікленмесіне бір адым олажақтыр деп қайдете мұражатын айдынлатқанлар. Бұнен бері имза атқанларының фікіріне көре лейхада тамыр халқының өз қадырны белгілеме механизмі белгіленмегені бұл қанун садыжы декларатив олып қалажағында телекелері бар.
Згадуючи в тексті законопроєкту права корінних народів України на самовизначення та вільне встановлення свого політичного статусу, ніде не пояснюється, як корінні народи можуть їх реалізувати, що робить ці положення суто декларативними. Цього можна було б уникнути, конкретно прописавши, що легітимним механізмом реалізації права корінних народів на самовизначення в Україні є національно-територіальна автономія. Однак, незважаючи на певні зауваження, ми закликаємо народних депутатів України проголосувати за проєкт закону про корінні народи України, внесений президентом України. Висловлюємо надію, що він стане лише першим кроком до прийняття. AstraZeneca вакцинанын 3 дозасы күчле мукавимет хорчалабаны бере. Бөле нәтижеге Оксфорд университетіндегі алимлер ве инглиз Исвет шirketинен ejzacылары келді. Вакцинаның 2 ве 3 дозаларына ярдәмче дейлер. Бұл дозалар бірінші ашыдан sonra шекілленген мукавим жевабына кубетлештіре. Араштырмада 90 инсан иштирак етті. Бұл инсанларда вакцинаның 3 дозасындан күчлі ян ефектлер кайд етілмеген. Були деякі побоювання, що ми не зможемо використовувати цю вакцину для ревакцинації, але дослідження свідчать про протилежне. Bunun beraber mutaxassislar qayd etganine ko'ra, 2 doza birinchisidan 12 hafta sonra yapılması semirligini arttırganını qayd etdi. Bundan g'ayri araştırmanın neticesine ko'ra, AstraZeneca vaksinasının 2 dozası Britaniya ya da Hindistandan tarqalib başlangan koronavirusning çeşitlerinden hastalangan insanni hastalıqning ağır ketişatından ishonchnen xurchilay. Araştırmada 30 insan ishtirok etgan. Ayni zamanda alimlar revaksinasiya kerak bo'lmaganini aytdi. Введення 2 доз вакцин ефективно допомагає розвантажити лікарні, але є ще багато країн, де люди не отримали навіть однієї дози. Тому вакцини потрібно в першу чергу відправляти туди. Tədqiqatçılar vaziyet qış ya da yazda olğan kimi betərləşkənini istisna etmey. Bu halda revaksinasiyanın aceti peyda olur. Buna beraber insanlarının bazı gruppalarına vaksinanın 3 dozası kerek ola bilər. Можливо, у літніх людей або у людей з ослабленим імунітетом знизиться кількість антитіл. Тоді таким людям потрібно підсилити імунну відповідь. Alimler koronavirusning Janubiy Afrika shtamına qarshi da vaksinanın sınavlarını başlatdı. Hastalıqna yengen ve aşılangan çok insanның muqavimet sistemasi bu koronavirus çeşitini tanımay, bunun için ular kenede hastalana bile. Mutaxassislar şu sebepten çok rahatsızlana. Дешетлі сасықлық ве канализацияның ақымлары. Ишғал етілген кефе ялысында еуындуқлар тамам денізге ақып түші. Ама даянылмаз құқыға бақмадан ратланыжылар балларының берабер Нежасет ырмағы янында еуынмаға ве күнешленмеге девам еті. Ишғалжелер акиметі пляжларда рейтлер кечіріп, санитар шартларынан бозылығы олмағана аққандай сабат бере. Бұңа бензеген вазиет курортылған Коктебелдегі инсанларына да ачуғлаттанда Черкев сувылар пляж ортасындан ақып кече. Ишгалжилер Украина шарқында кенеде бұйық калибрлы топларынан ұжым етті. Донец вилетіндегі Новосельская ве Красногоровка янында 100 грамм калибрлы майын топлары. Луганск юнелішінде есе танқа қаршы гранат атыжы системалары ве бұйық калибрлы құршын атыжы тертібатлары ile атеш açılған. Украина майыжелері оларға қаршылық көстерді. Луганск вилетінде Невбетеки Русия пилотсыз алеті жебе сызығына кечті. Бірлешкен құбетлер Арлан 10 пилотсыз учужы алетіні радиоэлектрон Удафа басталары ярдымынен зарарсыз алға кетіріп, шүрген. Кечкен кенжеде атешкес режимі 4 кере бозылған. Неподалік Золотого 4 противник застосував ручні протитанкові гранатомети. Поблизу Новоселівки ворог вів вогонь із танкових протитанкових гранатометів. Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру. Бойових втрат серед військових об'єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення Қырымнан мемори сыңыр янында Украин топчы аскерлеріні теляш сеслері или азырлыққа көтерділер. Талимлерге 100 мм рапира топ системаларыны ве штурм С ракета атыжы комплекслерінді желп еткенлер. Аскерлер душман ордысы ве техникасы келмесіні беклеп, өз позицияларыны алған. Бірлешкен Құветлер операциясынан команданы Сергей Наев айтқанна көре. Талимлердің esas мақсады ишгалжелерінің арбилері ве зырхлы техникасыны yok etmektir. Особовий склад звик до певних обставин, але для кожного заходу
відпрацьовується зовсім інший тактичний фонд, ставляться зовсім інші завдання та зовсім інші умови обстановки. Особовий склад діє впевнене, підрозділи злагоджені, що попри спеку Qırım-Tatar tilini ejnebi til gibi tanıylar. Rusiyanın Cenevre mahkemesinde mahkum etilgen Qırım-Tatar siyasi mabuslarını Qırım-Tatar tilinde laf etmege yasak etiler. Bunu advokat Ayder Azamatov Qırım Birdemligi hareketinin ayrılıq toplaşıvında aytdı. Onun sözlerine göre 2019 senesi yazda Aluştada polis taramaları neticesinde tutulup Hizbut Tahrirge alakası var deb terrorizm ve Rusiyada hakimiyetini kuchnen zapt etmeyin tılыбында qabatlanğan Ruslan Nagayev, Eldar Kantemirov, Ruslan Mesutov, Elinur Xalilovға ана тілінде лаф еткенлері вақыт mahkemeciler laflarını bölüp ular ejnebi tilde esalet laf etip tanıqlıq bermekten vazgeçerler deb tenbiyelivler seslendirir eken. Постоянно говорим о том, что наши подзащитные желают и хотят говорить на родном языке. Однако суд постоянно препятствует и не дает это сделать. Это, безусловно, нарушение фундаментальных норм как УПК России, так и международного законодательства. Опять же, вот последний раз, 28 числа, мой подзащитный Эльдар Кантемиров, Руслан Месутов, Халилов Ленур, они, когда начинали говорить на своем языке, судья их останавливал и расценивал по своему усмотрению как некое нежелание говорить и давать пояснения. Хотя на самом деле они хотят говорить. Они постоянно пытаются говорить, но они говорят на родном языке, имеют полное право на это. Суд это расценивает как разговоры на иностранном языке почему-то, и почему-то суд решил, что крымско-татарский язык стал для 4 крымских татар иностранным языком, хотя на самом деле это их родной, единственный язык. Tecavüzi NATO ve milletçi Zelenskiy 2 yıl degende ilk canlı yayında Rusya prezidenti Vladimir Putin Rusya düşmanları hakkında aytdı. 222 dakika devamında esli başlı diktator bütün Rusiyelilerinin televizor ve radyo alıcılarından alçak Garp'a şikayetlendi. Çünkü tamam Garp'ta Rusya'nı zayıflaştırmak niyetinin Ukraynalılar ve Ruslar arasında düşmanlık doğurmağa tırışalar dep aytdı. Я считаю, что вообще украинцы и русские это вообще один народ. Вот смотрите, евреи в Израиль приезжают из Африки, из Европы, из других стран мира. Вот из Африки вообще черненькие приезжают. Есть внешние факторы, что имею в виду. Русский народ всегда старались растащить и раздробить. Qırımyalılar yanında ise Amerika casuslarına korgen aytdı. Putin'in sözlerine göre maxsus istihbaratçı uçağı işgal etilgen Qırımdaki Rusiya harbilerinin hareketlerini gözeti eken. Rusiya prezident Defender'lı Britaniyalı esminец Fialent burununa yakın tamam Amerika Birleşken Devletlerinin emrinen yollandı dep saya. Ради чего это все делается? Ради того, чтобы подчеркнуть, что эти люди без уважения относятся к выбору крымчан о присоединении к Российской Федерации? Они там чего-то не признают? Ну хорошо, не признавайте дальше. Зачем провокации подобного рода осуществлять? Вот вы сказали, что мир стоял на грани мировой войны. Да нет, конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир стал бы на грани Третьей мировой войны. Потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Bundan beraber Putin Kenede Ukraynadaki Ruslarının taqdiri hakkında heyecanlanğаны hakkında aytdı. O yuqarı şuraga berilgen tamır halklar hakkında kanun leyhasının manasını bozıp gösterdi ve Ukrayna hakimiyeti Rus tilini yok etmek için her şey yapar dedi. Вынуждены переписываться, что они чувствуют себя людьми второго сорта. Это приведет к сокращению общего числа русских. Это, знаете, сопоставимо так по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия массового поражения. Это серьезное дело. Но вот выдавливают русский язык из практической жизни реально. Bu yapısı Washington nezaretinde olğan milletçi Zelenskiy'nin vicdanında dey Putin. Onun için Ukrayna prezidenti ile muzakere keçirmeyeceğini bildirdi. Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление?
Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Умумен алғанда Путин 68 суалге жауап берген. Вақыт ашық субет тарихи ғалебе Украина Евро 2020 ярышының чирек финалына шықты. Қошма вақытта Украина футболчылары Исвечия командасыны 2-1 есабынен еңді ве өз тарихында бірінші сефер Европа футбол чирек чемпионатына шықты. Есапны Ярмоленканың мүкемел топ беруінден сон Александр Зинченко бір тоқуновнен япылған дарбенен açты. Фақат бірінші таймның сонында Эмиль Форсберг есапны бір yaptı. Yarışның 97-ci dakikasında İsveçya futbolcuları azlıqta qaldı. Markus Danielsen Artyom Besedin'nin tızine doğru ayaqnen urğanı için kırmızı kart aldı. Besedin ciddi yaralandı. Endi en azından yarım yıl devamında futbol meydanına çıkıp olamaz. Yarışның sonki dakikasında Artyom Dovbyk başının urup topunu rakiplerinin kapılarına kırsetті. İyulның 3-інде Ukrayna futbolcuları Angliya futbolcuları ile oyun geçirmeli. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер. В эфире «Прайм» на телеканале АТР. Это время самых интересных разговоров и самых ценных гостей нашего уникального телеканала. Ну, человека, который сегодня у меня в студии, я думаю, что все наши зрители знают, потому что народный артист Украины Тарас Компаниченко нам фактически друг, товарищ и брат. Селям алейкум. Алейкум ассалам. Алейкум селям, чуть по-другому. Алейкум селям. Да. Вот. Спасибо, что пришел, во-первых. Ну, спасибо, что пригласил. Я хочу, чтобы сегодняшняя программа была чуть другая, чем обычно. Мы любим рубиться в политические темы, любим обсуждать что-то текущее, что-то такое, что нас трясет, от чего нас трясет сейчас. Я знаю, ты человек тоже на все рефлексируешь. То есть ты не человек такой, знаешь, при том, что ты абсолютно человек искусства, ты абсолютно не искусственный человек. То есть не человек, который говорит, там, я вне политики, или там какая разница, или что-то такое. Не из этих совсем. Ты, хотя как у тебя на все нервов хватает, я не знаю, честно говоря. А вже ж далебі тощо. Так, це правда, це правда. Вот я хочу, чтобы сегодня мы говорили, знаешь, о чем-то, ну, о чем-то в хорошем смысле слова вечном. Понятно, что ничего вечного нет в этом мире. Под луной. Под луной, да, под луной. Вот. И я, ну, не знаю, кто, может быть, не видел никогда Тараса, наверное, есть и такие люди, не исключаю. Хочу сказать, что кроме того, что Тарас Компаниченко народный артист Украины, то есть выше звания нет, он кобзар, він бандурист, він людина, яка отримала в руки бандуру в якому віці? Скільки було років? Ну, мабуть, 2 роки. Да ладно? Да, справді. Я могу себе смотрю на этот инструмент, и в каком месте ты был? Вот, ну, насправді батько купив мені таку бандуру сувенірну. Сувенірно, вона там і досі в мене ця є бандура. Я там сфотографований з цією бандурою маленькою біля Діда Мороза. Ну, тоді це не було Святого Миколая, це відомий такий ватний Дід Мороз. Значить, я з цією бандурою співаю, значить, такий насуплений, як і зараз, з такими ж бровами, насупними дитячими, але я співаю там, ну, тобто, це очевидно, що я там просто, це була така імітація, ну, чи я там щось собі просто, як всі діти, просто там бив по струнам, а співав ті речі, які співали батьки, тобто «Червону руту»,
там якісь там жито мати, жито не полова, чом дівчину не любити, коли чорноброва. Там ще якісь такі речі, які там, ну, тобто якісь такі, що в нашому середовищі були і діти чули, я це чув від діда з бабусею, чув від батьків. Ну і це ясно, що це був виклик такий теж. Батько міг подарувати там гуслі, подарувати гітару, будь-що, але це було так, як ім'я, тобто ім'я це був знак. Мене питають, от ви відчули на собі удар, так би мовити, виклик, чи система з вами на вас тиснула, що вас назвали Тарасом? Очевидно, що на багатьох система тиснула, бо українці, хоч вони мали формальну Українську Радянську Соціалістичну Республіку, вона була формальним таким утворенням, ерзацним, в якому, очевидно, що видавалися книжки, видавалися журнали, але не рекомендувалося бути українцем. І очевидно, що зрозуміло, що такі імена, як Богдан чи Тарас, вони это была определенный фронт, да, со стороны родителей. Это был фронт, да, определенно. Это такой маркер. Могли же назвать, там ничего не имеет против других имен, но именами общими. Да. Ну, от іменно. І бандура, от те саме, що бандура була в моїх руках дитячих. Потім батько відвів мене в музичну школу на ту ж саму бандуру. Я не дуже це любив, я це правда скажу, бо люди хотіли... Примушував? Так, діти ж хочуть бути хочуть бути як всі. Вони хочуть бути як курча, щоб тебе не заклювали. Бо тебе ж як курчатку заклюють інші. І мене клювали, бо всі люди хотіли, бо всі любили гітару. І це причому в Україні, це у нас академістечко, це було українське середовище. Ты рос в определенном заповеднике. Я знаю эту школу, 200-я, да, школа? Да, 200-я. Там оттуда вышли, вот прям пролистаешь гостей телеканала АТР, и там подряд они идут все. Я потом это узнал, это была одна из немногих украиномовных школ вообще в Киеве. И все равно даже в этом заповеднике украинской мовы, да, все равно приходилось терпеть. Да, там насміхалися, бо бандура це було як і таке називне ім'я, ім'я нарицательне, знаєш, таке, тобто називали, якщо бандура це щось велике, неповоротке, таке дуже якесь таке, що там. В итоге она меньше гитар. Це в мене тепер вже ця бандура, знаєш, козацька лютня, там ця бандура Версая, я ж починав на цій великій бандурі, на цій бандурі, яка викладається в консерваторії, і власне з неї я вчився на ній у музичній школі, і досі на ній граю. І зараз, до речі, поновлюю на ній заняття, щоб там грати певні твори, які я не можу, які доречно було б на ній грати. Бо це 20-го століття, такий модерний інструмент, та бандура, на якій я вчився. І потім, ясно, що було таке, що ти не любив цього, хотів якось втекти, фортепіано, скриця, там гітара. Діти нормальні, діти займалися на цих інструментах. Я тікав від цього, я хотів тікти десь до якихось там за гаражі, там грати, там стріляти, мається на увазі бути командиром якогось там дитячого загону, який там воював за щось. Проти фашистів. Проти фашистів, очевидно, та ясно. А які ж там, бо фільми ж такі були і все інше. І потім просто, але от такі поступово, я не любив цього справді, поки і не вірив, що це може бути таким, трендом чи якимсь, поки не почав підбирати якісь пісні, знову ж таки, які співали мої батьки, або ж співав дідусь з бабусею вдома, на цих таких зустрічах, коли родина збиралася. І тоді я полюбив це, тоді вже відкрилися такі світи. Я почав просто цікавитися і бандурою, і взагалі політично. Мені справді так поталанило добряче, що батьки мали, хоч вони складно дуже жили, там сходились, розходилися, як часто таке буває, як в наших цих таких дітей 60-х, тобто ми це все знаємо, що вони, але водночас любили один одного, і була така цінність, велика була книга. От книга, я колись, для мене було таке враження, що от одні з таких видатних, один з політиків теперішнього нашого політикуму, найвищого ешелону,
бувши на книжковому арсеналі, не зміг назвати, що читати нашим, запропонувати, що читати. Він сказав, там, Конституцію читати, чи читати там Кобзаря Шевченка. Ну, це смішно було просто. Ну, він не міг назвати жодної книжки. Я от просто згадую, що в нашому середовищі ця академістечка, це була книга, це була найвища, так би мовити, от найвища цінність. У багатьох людей не було гаражів, не було дорогих квартир, не було дач, не було там багатьох якихось таких ознак елітності в лапках. Але у всіх були повні зібрання. От повні зібрання там Франка, повні зібрання... Я у тебя дома однажды был, и дом не маленький, ну такой одноэтажный, но не маленький дом. У тебя все книгами забито. Ну да, ну там большая часть их на чердаке очутилась просто. Иначе жить было ну, негде. Нема де жити. От. Ну, але просто така річ, що справді і я в цих книжках досить рано побачив, що є певні такі книжки, батько і мама підсовували певні книжки, які я читати. А деякі були такі, знаєш, заборонені полиці, чи вони так стояли далеко, там десь на горі, в найвищій полиці. І там я знайшов серед таких книжок, раптом знайшов Дніпрову чайку, видання 19-го року, Київ, видавництво «Час». Потім там знайшов таку книжку «Московсько-український словник» 18-го року, Дубровського. Там же були гроші УНР і Української держави гетьмана Скоропадського. І я думаю, боже, які красиві речі. Ну і там от звідти... Що це було? Ну це були гроші... Ні, що це було? Ти ж запитання собі ставив. Так, це було... Тобто я зрозумів, бо я бачив, що батьки таємно читають... Ну, бо ми всі задавались питанням, якби є столиця Київ, а чому столиця є ще Москва? Це був такий дисонанс, чи когнитивний, як ми кажемо зараз, дисонанс, якесь таке неспівпадіння. Тобто, начебто є Україна, і начебто її немає. Начебто є формальні якісь ознаки, і начебто тебе не толерують на вулиці, бо всі дома говорять українською. Всі дома говорять українською, а на вулиці ти мусиш говорити... Слушай, вообще вот расскажи мне это ощущение. Вот мне интересно. Действительно, да, ты живешь среди своих, там, мама, папа, бабушки, дедушки, говорят украинскую мову. И такой ребенок, который понимает, что это естественно, нормальный. И вдруг я просто вспоминаю себя, просто даже то, что мое имя было другое, да. Тебе уже вот так пальцем, эй, татарский вы... Слезь с дерева у меня под окном. Это говорили люди абсолютно просто, которые слышали только имя. А ты в своей стране выходишь на улицу, в своем городе, да, и тебе говорят, смеются, что ты говоришь как нормальный. Когут, меня назвали Когутом, Рагулем, Жлобом. Да. Это коренного киянина. Да. То есть, без всяких даже, зазрений совести, так сказать. Слушай, мне кажется, вот ты настолько должен быть сейчас счастлив, у тебя очень прекрасные дети, и вот что они этого не терпят. Ты знаешь, на самом деле это очень важно, потому что вот моя мечта такая, что когда Крым вернется в Украину, и там будет крымско-татарская национально-территориальная автономия, главное, на самом деле, даже не законы, не вот ничего. Главное, на мой взгляд, это флаг, гимн и достоинство. Потому что символизм здесь такой. Я не хочу, чтобы к любому крымскому мальчику или девочке хоть какой-нибудь жлоб подошел и сказал слова аналогичные. Уезжайте в свой Узбекистан, ты черная, у тебя смешное имя и так далее, и так далее. Вот это важнее всего. И я думаю, что вот ты сейчас вспоминаешь свое детство и детство твоих детей, это настолько вот просто компенсация того, то есть я тебе по-настоящему, по-хорошему завидую, что вот почти все украинцы, кроме живущих в оккупированных территориях, они получили эту компенсацию. Люди украиномовные, украиноцентричные, они все-таки вы дожили до того момента, когда когда можно считать людей вот этих быдловатых маргиналами уже, наоборот, все перевернулось. Ну, я на самом деле плачу. В таких випадках я не знаю, що... Я чувствую просто, що це таке. Очень хорошо чувствую. Я дуже завжди вболіваю за ці речі. І вболіваю за чужий біль. І цей біль не чужий. Як би сказати, в лапках можна назвати чужим болем, але цей біль не чужий. Тому що я дуже хотів би, щоб, власне,
велика кримсько-татарська культура була на своєму місці в Криму. Щоб вона була, щоб відчували органічне продовження от землі, як земля, люди і те, що вони несуть. І я би дуже хотів, щоб ця молодь кримсько-татарська, золота кримсько-татарська молодь не почувала, ну бо вона тут якби не почувала. Мені здається, що ми все ж таки перейшли ці якісь рубікони, ми тут все ж таки в інтелігентських, принаймні, середовищах це вже є навіть певний пієтет, чи якесь таке, ну, є емпатія, чи співчуття, там, чи якась така, чи нероздільність спільного болю і спільної боротьби, і спільних цілей. Чи одних цілей, навіть не спільних, а одних цілей. Але от момент, що от все ж таки, ну, повернутися для того, щоб той сад зацвів для наших дітей, для кримсько-татарских детей. Понимаешь, это в первую очередь вопрос справедливости. Да, Когда абсолютно. ты чувствуешь, что вся твоя жизнь, она построена на том, что почему-то кто-то, чужой абсолютно, решает нашу судьбу. Ну, да. Вот не надо им давать, ну, что мы тут лозунгами говорим, мы все, Ну, да, тем более да. ты из ссыльных же сам. Да. Где ты родился? Ну, в Києві. В Киеве. А Да. мама с папой в Архангельске? Или Да, где? да, Ну, вот. мама в Архангельской области, Ну, в Няндома, ну, поселок Ікса. Няндома, там вони прожили 29 років. В 29-му році у діда і прадіда арештували, в 30-му вивезли, ну, тобто їх з'єднали. Вони просиділи півроку, і в березні місяці їх вивезли в Архангельську область, і вони прожили там от з 30-го до, ну, відповідно, до якогось там 58-го, чи щось там таке року. Смотри, вот знаешь, так, жизнь такая штука страшная. Вот у меня тоже семья попала, одна из частей семьи попала под репрессии еще 1936 года. И они попали в ссылку на рудники в Казахстан на 4 года. Мгм. Там прадед получил серьезнейшую Болезнь, астму, ну да, и в да. итоге умер. Но если бы его арестовали в 1937-м, то он бы просто пошел под расстрел Мгм. сразу из Бутырской тюрьмы. Точно так же и твои родственники. Они попали все-таки под раскулачивание, Мгм. наверное, да? Да, И если бы чуть позже, на 10 лет, то, может быть, и не было бы нас никого. И все-таки вы вернулись, как и мои родственники вернулись. Но вот нас опять этот Єгипет нагнав. Да, ну ця амбіція була, щоб багато хто з українців там не вернулось, вони там або асимілювалися, да. але вони у діда була така амбіція, що він повинен То повернутися. есть он как крымский татарин, он Да, знал точно, что да, он вернется. Да, Абсолютно. Да. І ну, і ще такий момент, от справді, бабуся моя, вони ж не пережили голоду, а були там. Ну і там всі ці страшні речі, що були в таборі спочатку, бо це був спочатку табір, а потім було там це спецпоселення, а потім вони вже після спецпоселення були, значить, просто працювали в лісранхозі цьому, чи там з лісом займалися. Він був бухгалтером, то воно трохи було, потрібні були... Ну, он освічені. грамотный был, слава Богу, да, ему нашлось тобто, место. да. Ну і проблема була така, що вони казали, що от вони, от, справді, як ти кажеш, що було щастя. От вони кажуть, бо згадувала, каже, моя мама, ну, тобто моя прабабуся і прадідусь, які пережили Голодомор. І вони розказували, як їхня кума через дорогу померла, мати там 2 дітей, яка пішла за одівця, як казали, на 5 дітей. Тобто мати 7 дітей померла від голоду, кума їхня, там Савченко, яка просто прийшла там просить хліба, що-небудь, вона просто прилізла цей. І от, ну, і вона там тут же, а моя бабуся там товкла якісь, терла в льоху, в погрібі, терла щось там, якісь корінці на терку, щоб там щось з цього, якісь млинці зробити, щось там таке. І вона тут же каже, кумо, дай їсти. І тут же, каже, ну, тут же захрипіла і померла. Ну, і от, каже, бабуся моя згадувала, каже, мама це так розказувала її, що, каже, звичайно, що ми б не вижили. Ми б теж всі померли. Тобто це, ну, нещастя, але це щастя, що було таке нещастя. От такі от моменти. Ну, і, звичайно, що я згадуючи ще такі моменти,
от сімейні, родинні. Я теж от, згадую, що, от, наприклад, ми в цьому році, от, знаєш, Айдар, я тобі скажу, ми в цьому році святкували 150 років там народження Агатангела Кримського, і ми робили там в нашому, бо я працюю ще в музеї книги та друкарства України в Лаврі, і ми робили, знаєш, такий, ну, конференцію з усього світу, присвячена Агатангелу Кримському, найбільшому орієнталісту, взагалі, там, дивовижному. Ну, он язиков, сколько мов он знал, там, я не знаю, просто это страшно представить. Ну, більше 60, він там каже. Значить, і, мабуть, найбільший тюрколог, взагалі, і орієнталіст, і перекладач фантастичний, там, з перської, з арабської, от, і творець, там, власне, історії кримськотатарської літератури, там, і багато, що він зробив. І от, знаєш, просто я можу похвалитися, що я з дитинства знаю його твори на пам'ять, відповідно, які батько мені цитував. От знаєш, от Омара Хайяма, наприклад, часто цитують російською мовою. Омара Хайяма цитують там, значить, ну, там, значить, «Вино и мира крови, мир наш кровопийца, так как же нам не пить кров кровного врага». А я знаю, а я з дитинства, знаєш, там, крапелина тихо плакалась на розлуку з морем, море щиро посміялося над дитячим горем. Все до мене знов вертаються всі потоки і ріки. Ти на мить лиш розлучаєшся, вернешся навіки. Тобто і мені от батько це цитував, ці речі. І я оце, коли ми робили виставку в музеї книги та друкарства, і вона зараз ще і присвячена Агатангелу Кримському, вона є, то я просто порадів, що я можу цей досвід, ну, поділитися оцим досвідом нормальної сім'ї, інтелігентної української, в якій поруч з тим, що мене навчили своєї культури, любити свою культуру, мені відкрили через от таку постать Агатангела Кримського, через мітологію таку, що він закоханий був в Лесю Українку, там, безнадійно, або щось таке. Мені відкрили великий світ, оцей східний світ, і конкретно кримсько-татарську літературу. Розумієш, це для мене було важливо. Я ще тоді, може, не усвідомлював цього до кінця. Але потім, коли я почав там, значить, його переклади, його учня Олесницького, от, пам'ятаєш, я тобі минулий раз, коли я щось цитував, по-моєму, там цього Гази Герейбора. Это с ума сойти можно. Когда такие случаи, я просто замолкаю, так и подвисаю. Да. Чи там це, насправді, це велике щастя. Я тут дуже вдячний батькові і батькам, що поруч з тим, ну, була така, знаєш, ну, от свобода. Тобто вони вчили свободи в тих умовах. І водночас захоплюватися великому. Знаєш, Маяковський написав такий оцей «Долг Україні», і в нього там є «Тем, кто рядом, почета мало». Знають вот український борщ, знають вот українське сало, і з культури поснімали пенку. Так от, я хочу сказати, що я дякую батькам, що вони мене навчили, що к тем, хто рядом, тобто тим, що поруч, не можна не мати неповаги, треба знати. Треба знати... Тобто кримські татари – це не чебуреки. Так, це не чебуреки. Оце важливі речі. І я теж, я ніколи не забуду оцих моїх, ну, відвідин Криму перших. Коли я був в Сім'їзі, я приїхав, я шукав за тими, бо я вже тоді слухав Радіо Свобода. Там говорили про Мустафу Джемілєва. Так, про Мустафу Джемілєва. Я вже був тоді членом Українського культурологічного клубу. Вже пішов по кривій дорожці антисовітизму. Антисовітизму, так, абсолютно. І був вже, там, знав Олеся Шевченка, знав там, я ще не пригадую, чи я вже знав В'ячеслава Максимовича Чорновола. Ми вже пізніше зустрічали Левка Григоровича Лук'яненка, там, але я вже знав там Оксану Мешко, знав там, значить, Олеся Шевченка, знав Миколу Горбаля. Тобто тих, хто... І я тільки чув про, значить, про Рафата Чубарова, значить, і про Джемілєва. Ну, бо ж тоді ми слухали Радіо Свобода. І я слухав це активно. І я приїхав... Да. І я приїхав, знаєш, в Крим. Я приїхав в Крим. Знаєш, на цьому у мене був литовський прапор.
И у меня был такой значок. Мне из Литвы привезли. Так, мені Это для нас был символ просто, символ, что да, это в конечности всей этой советской власти. Абсолютно. І я просто приїхав, я шукав за автентичним Кримом. Я шукав за оцим справжнім, за кримсько-татарським Кримом. Которые уничтожали просто физически. І я його не знайшов. Уничтожили пейзажи, архитектуру, кладбища, крыши даже. Я шукав за цими кладбищами, як то кажуть. Я шукав в первую очередь. Я був вражений, що я не міг цього побачити, я не міг цього знайти. Уничтожали фонтаны, вот эти чешме, да? Уничтожали. Вот просто, если ты смотришь фотографии Старого Крыма, ты никогда, если приложишь сейчас к этому пейзажу, к этой горе, ты никогда не увидишь той архитектуры. Они уничтожали, не просто вычищали людей. Они не просто кладбище уничтожали, они стирали даже картинку. Они этот Крым пытались... Ну, горы этому, правда, сопротивлялись очень сильно, да? Тут нельзя было сравнять горы до вот этих любимых, так сказать, вот этих воронежских лесостепей. Вот. Но это вот природа сопротивлялась. Так они сделали все, чтобы даже пейзаж уничтожить. Ну да, да. І от власне, мені було таке дуже сильне враження, що я отого Криму, який би я хотів побачити, от такого, якби він в мені завібрував от тим очікуванням отої зустрічі. Ти почав його шукати. Я почав його шукати, так. І які результати пошуку? Ну, я знайшов таких... Доповідайте, друже. Я знайшов таких друзів, я знайшов, зрештою, я відкрив для себе, культуру, Кримського ханату, відкрив для себе, власне, велику культуру. Навіть коли я пізнав, що, що таки треба сказати, що, очевидно, що в совєтській історіографії було все однозначно. Кримські татари чи татари, татари, це вороги. Тобто вороги, варвари, неграмотні, необразовані. Да. І навіть в цій такій совєтській чи радянській, українській літературі, яка написана, яка була нам, ці дозволені межі патріотизму. Таке, знаєш? І можна було направляти патріотизм не в сторону Москви, туди нельзя було. Боже борони, ні. Він часто очікувано був антипольський, такий, теж можна було. Да, можна. Тобто український патріотизм направлявся, так, і можна його було використовувати. Вони його навіть використовували. Тобто його дозволяли в ті моменти, коли потрібно було, наприклад, проти Польщі. Так? От проти Польщі, була кампанія в 1939 році, з Гітлером ділили вони Польщу, так? І відповідно згадали, що тут є, брати на Західній Україні, чи на Західній, відповідно, треба створити фільм. Ми так далеко йдемо, ми ж розуміємо, о чому річ йде. Створили фільм, Тарас Богдан Хмельницький, дали це кошти колосальні. Теж вони вирізали один кусок із його біографії. Це ясно, да. Так от ці всі моменти, коли я, наприклад, почав не те, що переварювати, відкидати оці речі, які прийшли до нас в нашу історіографію, навіть не в нашу історіографію, а впливали на розвиток моєї дитячої такої уяви і патріотичного виховання через ось такі книжки про морські походи запорожців, і таке інше. Там було багато такого цікавого, захопливого, але навіть там більше, там навіть з'являлися інколи персонажі, такі, які наприклад, що українці могли з поляками навіть порозуміти, це у Малика. Навіть, причому там міг бути навіть один якийсь кримський татарин позитивний, який вони всі разом, він став козаком на Запорізькій Січі. Тобто такі речі могли, це такі перші намагання, воно теж в такій совєтській дружба народів виходило, що всі люди-браття обнімуть китайця, але це вже був такий, тобто перші проблиски, які виходи з стереотипів. І а потім, звичайно, були виходи на відкриття цілих пластів культури, на літератури, і мене було сильне враження, це вже пізніше набагато, коли привезли тут цей проєкт
який в Кенасі Караїмській, це, значить, музика велика, значить, кримського ханату. Тобто великий стиль, великий стиль. Знаешь, вообще вот в советской ментальности не укладывалось даже сочетание крымское ханство и музыка. Крымское ханство и литература. Ну, Крымское да, ханство да. Ну, и театр. Это просто счищали до кости, да? Хотя при жизни ставили Мольера, хотя почти все ханы писали стихи. Хотя. Ну, наверное, ты хочешь что-то... Та я думаю просто. Я думаю. І знаєш, що тут думаєш? Якщо можна, я заграю таку новеньку річ. Це от недавно... Тобто я не чув? Ні. Я заграю її, називається «Ноктюрн над морем». «Ноктюрн над морем». Написана дивовижним чоловіком, ще один такий, знаєш, абсолютно, ну, як це правильно сказати, ну, можна сказати, політичний українець. Це фон Габсбург. О, Боже. Василь Вишиваний, якому ми нещодавно відкрили пам'ятник на Лук'янівці, який був розстріляний тут в 48-му році. Значить, український січовий стрілець, фон Габсбург, онук Франца Йосипа, останнього імператора, значить, цісаря Австрійської імперії, який поклав все своє життя за Україну. Значит, с тобой надо намного чаще общаться, потому что такой объем информации сразу не перевариваю. Да, цікава річ, що от він був полковником дієвої армії Української Народної Республіки. Спочатку був в легіоні січових стрільців ще з Австрії. Був претендентом, бо, знаєш, Австро-Угорщина чи імперія Габсбургів, вона хотіла створити таку модель союзних держав. Ну, типу федеративної республіки. Як конфедерація, тільки дружніх монархій. І він спочатку мав таку політичну, його брат став політичним поляком і проводив таку пропольську політику. А він став політичним українцем спочатку. І спочатку це було так виразно, він хотів бути королем України, яка була б в протектораті Австро-Угорщини. Але потім він навіть зрікся свого роду Габсбургів. Він закохався в Україну, повірив в націю, яка терпить. Співчуття і милосердя, ця емпатія, про яку я кажу, зробила його великим патріотом, який почав писати вірші українською мовою. Він боровся, спочатку поручником, сотником, поручником українських січових стрільців ще, а потім став в дієвій армії. Симон Васильович Петлюра йому дав чин полковника, тобто він дійшов до кінця. Потім в дипломатичній місії брав участь в Відні, відповідно. І в 21-му році оця збірка «Минають дні» присвячена борцям за волю України. 21 рік. А де видано? В Відні. Українською мовою. Українською мовою. І, знаєш, а потім він, це його там «Ноктюрн над морем», я зараз заграю. Ти знаєш, я вражений чим, що ця людина, коли його арештували, СМЕРШ його арештував у Відні в 46-му чи в 47-му році за спеціальним, значить, наполяганням Сталіна, його арештували у Відні, привезли в Київ, в Лук'янівській в'язниці він сидів і допитував його українець Доренко, чи якийсь там Енко наш. По-московськи, звичайно. Ну, манкурт. Так. А він говорив українською мовою. Бачите, це така річ. Отже, «Ноктюрн над морем». Над яким морем? Ну, над нашим морем. Над морем місяць сріблом сяє, і чути легкий хвилі шум, і ніч задумана скриває у сяйві срібла сум. І ніч задумана скриває
аборіген зникають, і срібний шлях за ними згас. Пестливі хвилі нишком грають, і в безвість кане час. Пестливі хвилі нишком грають, і в безвість кане час. Ноктюрну тони вдаль лунають, і місяць вже на сон іде. Лиш морські хвилі ген гуляють, їх легіт до танку веде. Лиш морські хвилі ще гуляють, їх легіт до танку веде. Місяць сріблом сяє, і чути легкі хвилі шум, і ніч задумана скриває у сяйві срібла сум. Саул, Тарасе, знаєш, я чекаю, може дочекаюся, коли ти почнеш співати кримською мовою. Ну, я готуюся до цього. Ні, серйозно? Так, я колись пробував співати в оригіналі, бо є така, там була така збірка «Сокрушена сонця». І там були зібрані кримськотатарською і в перекладі українською зразу. Там і Франко, і Олесницький, там багато. І там я пробував співати Мендлі Рея навіть. Це для мене був такий показник, бо в нього там пісні про кохання, я це озвучив. Ну, мені треба, ми якось зробимо передачу, от, я просто підготуюся, бо це таке було трохи несподіванка. А я підготуюся, можемо зробити просто бо в мене там є амбіції, і показати, власне, цю велику культуру. Я вважаю, що це, так скромно скажу, що треба використовувати просто різні портали. Я в тому числі можу бути певним порталом для входу певних людей. Тобто, якщо, я так кажу, що для того, щоб розбудити свідомість українців, наприклад, взагалі свідомість, громадянську свідомість, національну свідомість, потрібно цю, знаєш, євшан зілля, тобто дати понюхати чогось такого, якщо, тобто одеративний спосіб, знаєш, як каже моя дружина часто, що найперший, справді, відчуття у людини, воно не зір, не мова, а запах. І от оцей ключ, який би мав би розбудити національну свідомість, треба знайти до українця. На жаль, така ситуація. Вони не всі ще свідомі. Але так само ми можемо говорити про те, що не всі ще знають, в тому числі, хоч мають симпатію до теперішнього кримсько-татарського народу, до його громадянської позиції, до його, так би мовити, війни за свою землю. Тобто все це зрозуміло. Але за таких велетнів, які боролися в совєтському часі за права свого народу. Але йдеться про те, що часто ці люди теж не знають, що там. Не знають там, тобто, як люди культури, вони
Ну так, ми знаємо, ми це сприймаємо. Але щоб зачепитися за щось, тобто міцно триматися, чи мати більше асоціацій, потрібно, щоб люди мали за що зачепитися. Що така постать, така постать, така постать, така постать. І от я думаю, що можна, в тому числі мене, я можу бути таким порталом, одним з порталів. Ти вже є. Тільки почни кримською співати. Так, я ж кажу, що це буде просто... Так, ну от там я ж кажу, цей і Газігерей Бора, і цей і Кримчак, от я там, і це ж навіть кажу Менглігерей. І ти знаєш, от для мене це теж було такий момент, що я це теж спеціально так кажу, бо в мене були, я тоді, коли це грав, я навіть от показував українську пісню про Менглігерея, вона негативна, і самого Менглігерея поезію про любов. І я кажу, ну дивіться, ця людина збудувала медресе в Бахчисараї, спеціально збудувала таку ланцюг цей золотий, щоб кожен, хто перед наукою йде, поклонявся. Це перший університет. Так, перший університет на сучасній території України. Так. Тобто це, а між іншим, ну, а він водночас як воїн, там він спалив там Київ там, і Чернігів. Там. І зникла, всі там історики кажуть про те, що зникла київська готика, наприклад, зникла за Менглігерея, тобто впала. Але я це для чого кажу? Що я не замазую нічого. Я кажу, що ми воювали, ми торгували, ми були суперниками і союзниками. Назовите мне хотя бы два европейских народа соседних, которые... Немає таких народів. Коли ми говоримо, коли кажуть, от у нас з молдаванами, Соболочики, нічого подібного. А потом, ты знаешь, что тут важный нюанс? Речь идет не о народах, национальных государствах. Тогда же все-таки феодальные были ясно, вещи. да. Это не ограничил. Союзы были совершенно произвольные. Там могли быть мусульмане, католики, православные, это что угодно. Але крім того, що треба сказати, що в модерному часі от мене захоплюють моменти, коли люди можуть піти далі. Коли вони можуть, от ми з поляками ж у нас дуже складні відносини з поляками. Але ми теж з поляками можемо переступити, вільно говорити на ці теми. Мы должны это сделать. Абсолютно. Потому что к этому надо относиться спокойно. Так. Надо жить. Вот знаешь, когда вот начинают чесать вот этот раны, непрестанно. Прошу прощения. Вот представим себе, мы же такую шизофреническую ситуацию не представим, что вот у меня сейчас там, допустим, не дай бог, там где-то пожар начнется, дым уже идет, пламя, а мы тут сидим, выясняем, как наши прадедушки в каком-то году там что-то. Мы же не сумасшедшие, мы же сейчас живем. Вот он, русский рейх, он уже в Беларуси захватил. Вот по новой поляки, украинцы, вот литовцы, вот медведь-то опять тут. Никуда не девался. Ну там что там. И повторить вот ту ошибку, что мы когда-то могли разругаться. Какие-то периоды. Они же как, вот знаешь, как у акулы есть чуйка на кровь на километр. Так у русских есть такая, у московитов, скажем так, есть чуйка. Вот когда они чувствуют, что происходят какие-то сварки, когда друг друга начинают кусать соседи, они тут же захватывают, тут же. И вот этот Крым наш, это совсем вообще не случайность. Это всегда так, всегда так. Да. Ну просто вони теж такі, ну, насправді, теж таке спостереження цікаве. Коли я приїхав в Крим, от за Ющенка, ми приїхали з Хорею Козацькою в Ялту, в Бахчисарай, і, ну, в Сімферополі Бахчисарай. Бахчисарай це я інспірував. Там через мого кума він домовлявся, значить, з Каріковим Ага, значить, він домовлявся, Джемілем Ага, домовлявся якраз про те, щоб у нас був спільний, бо я вже про це повторювався, щоб у нас був спільний концерт. Знаєш, я взагалі хотів тоді, це повторюся, мабуть, вже тобі набридли ці історії, що зробити такий, знаєш, там, Бахчисарай, Чигирин, наприклад, там, ну, якийсь такий, ну, що от в Чигирині ми граємо кримською, татарською, українською, а в Бахчисараї українською, кримсько-татарською. Музика і поезія тієї доби. Тобто наших держав, які зникли в кінці 18 століття. Мне кажется, ты делаешь вообще уникальные вещи. Я, когда слышу то, что ты исполняешь, ну вот у любого человека переворачивается мир. Мы вдруг понимаем, что от 17 века до нас не так уж великое расстояние, потому что музыкальная культура была высокая, поэзия была высокая. Ничего, ну, компьютер, понятно, там не было техники, но ментально, ну, да. Культура была такая уже развитая, то есть мы далеко-то не ушли. Знаешь, что я хочу тебя просить?
Ты можешь что-то жизнеутверждающее исполнить? Уже мы сидим тут, вспоминаем все. Да, Эйдер, Ты знаешь, как сидит в ресторане? Ну хватит уже, давай что-нибудь веселое, да? Да, я зграю. Я тільки хотів сказати, що от знаєш, я от тоді теж таке спостереження було в мене, що коли ми приїхали в Бахчисарай, то до нас прийшли от так звані ці козакохвіли в лапках, які шукали в нас братів. Тих, хто в противагу кримським татарам. А я був в такому шоці, бо для мене це був просто нонсенс. Вони думали, що от вони ті ж розказували, от тут у нас козацький табір. Вони прийдуть гадость про кримський татар, розкажуть, і ти такий к ним в об'яття сразу. Да. Або ж там, коли от ми там в самому палаці кримських ханів концерт робили, і на нашому концерті ж були, власне, ансамбль Керім, Джеміль Ага, і там вони після цього, от коли я ж розказував, що запросили, вони потім нам зробили приватний концерт кримсько-татарської музики, і ми там навчились хайтарму танцювати з нашими жінками, з дітьми. Ти хайтарму можеш грати? Тут на цьому, я не буду, я таке соромно. Ні, я маю на увазі, що ми танцювали. Нет місця. І знаєш, і от такий момент, і після цього вони мені кажуть, ці люди: Тарас, классно, вы показали, что вы там выше, вы там наказали крымских татар. А я в такому шоці. Хто наказав? У нас взагалі такої думки не було. Я хотів це, як дихання таке, а вони ставили. І оце такий момент, що вони сподівалися, знаєш, руський мір хотів використовувати, знову ж таки, українців і оцих несвідомих, або в лапках православних, оцих рускомірних православних, які там абсолютно як таку фронту чи на противагу кримським татарам. І для мене це було дико. І абсолютно тобі щиро кажу, що це, я просто був вражений. Для тебе дико, на мільйони піддались. Да, ну що тут сказати. І от ще, слухай, я згадував Атангела Кримського. Слухай, от цікава річ. От він пише, тут це відродження України. Він почув, тут про перші, ці добу саме перші Українська Центральна Рада створилась в Києві. От, перші мітинги. От я в горах над морем, на високім Таврі, він пише. Хвилі пруть на кручу, як іхтіозаври, а в затоці мирно, тиша там, не бунт, і розкинувсь город давній трапезунт. Я не зміг остатися зараз там у місті, в мене славне свято в Україні, з України вісті, Україна вільна, вчув я новину, і подався у гори, вільно тут зітхну. Он гора славутня, звідти води понта, вперше заблищали людям Ксенофонта. В нетрях азіатських збулися надій, і отут їм море блиснуло, як стій. Та ляса гукнули, море, гляньте, море, годі продиратись через нетрі гори. Та ляса, дорога в милий рідний край, там за синім морем воля, щастя, рай. З того часу збігли довгі віки, а мені, здається, досі чую крики. І ладен гукнути зелінами сам, вільна дорога вільним кораблям. І тобі, в країно, вільна дорога, зараз заблищала до життя нового. Ти відкритим морем сміло попливеш, ти новітнім щастям гордо заживеш. Так от, я хотів сказати, що мені би дуже хотілося, щоб оця добра дорога, яку торували додому кримські татари, щоб вона була переможною. Знаєш, щоб воно збулося, щоб вільні кораблі кримських татар вернулися в Крим. От, я би цього дуже хотів. Слухай, в нас насправді вибору немає. Бо інакше нас просто не буде. Ну так. Щоб такого...
говорить люди, що з нас може буде, охоти додаємо. А так плеснім в руки трас, 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 тупнімо ногами всі враз, враз. А так плеснім в руки трас, 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 тупнемо ногами всі враз, враз. Обернімся вколо, вискочмо весело, всяк хто дому того, котрий нас знає, щире нас кохає, і ми любим його. Нехай приязнь наша статечна, жиє завше з нами сполечна. Нехай приязнь наша статечна, жиє завше з нами сполечна. Многії літа, 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 многії, многії літа, многії літа, многії літа, многії, многії літа, многії літа. Хитрости облудна, будь од нас одлюдна, геть преч за ворота. В нас щирость без зради, пресь в нас без вади, і щира в нас цнота. Облудна в кайданах, брень, 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 наша щирость чиста, як день-день. Облудна в кайданах, брень, 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 наша щирость чиста, як день-день. Возьмімся за руки, жимо без розлуки, нехай бачуть люди. Же милость без зради, пресь в нас без вади, єсть і завше буде. А так плеснім в руки, трас, 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 жимо многі літа, всі враз, враз. А так плеснім в руки, трас, 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 жимо многі літа, всі враз, враз. Многії літа, многії літа, многії літа, многії літа, многії літа, многії літа. А так плеснім в руки, трас, 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 жимо многі літа, всі враз, враз. А так плеснім в руки, трас, 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 жимо многі літа, всі враз, враз. Голоса Тарас, бей. Я тебе хочу сказать одну только неприятную новость. У нас осталось 4 минуты всего. Ой. Вот, и поэтому вот это полностью время твое. Вот что ты сейчас захочешь, то и делай. Ну, я не знаю, що його заграти щось. Ну, напевно. Може, Стуса заграти, що скажеш? Що хочеш, що в настрої. Ну, мене просто часто питають мене, чому я граю цей текст Василя Стуса. І я скажу, що тут такий біблейний сюжет в цьому, хоч це присвячено японському поетові, там і письменникові, лауреату Нобелівської премії Ясунарі Кавабати, за читанням Ясунарі Кавабати. Але тут текст про жертву, таку біблейну жертву, знаєш, коли Авраам повинен віддати заради Бога чи заради вищого ідеалу, якщо так метафорично, свого сина. Так це ж ісламська теж одна з основних... Ну так, одна з головних, так. І це, бо це жертва, ця жертва, і коли, власне, ангел йому потім баранця цього підкладає замість цього. Так, ну це ж наш ідолят. Так, головне. І от оцей момент, що тут якраз йдеться про те, що, бо мене питають, про що там раз постав у очах мій край, наче стовп осіянний. Каже, сина бери, карай, він для мене коханий. Тобто йдеться про те, що заради оцього краю, заради рідного краю, заради цього вищого ідеалу, краю як найвищого ідеалу, цієї обітованої землі, і як заповіту з Богом, треба сплатити велику жертву. Мені соромно, я не знав цього вірша. Так. Прошу. Розпросторся, душе моя, на 4 татамі, і не кулься одна я, і не крийся руками, хай у тебе є 2 межі, та середина
справжня, марне вороже, ворожить молода чи поважна. Посередині стовбур літ, а оба боки крона. Посередині вічний слід від колиски до скону. Жаль ні неба, ані землі в цій труні вертикальній, і заврунилися жалі, думи всілись печальні. Як то сниться мені земля, на якій лиш ночую, як мені небеса болять, коли їх я не чую. Раз постав у очах мій край, наче стовп осяяний, каже: сина, бери карай, він для мене коханий. Тож просторся, душе моя, на 4 татамі, і не кулься одна я, і не крийся руками. Чохсал. Мы перебрали все лимиты нашей программы. И это прекрасно, потому что любовь и искусство не знают границ. Отнюдь не Россия, как говорят некоторые. Да. Благодарю тебя, что пришел. И благодарю зрителей за то, что смотрели. Я сам как завороженный сижу и сам себе завидую. И я очень благодарен вам за то, что вы нас поддерживаете. Подписывайтесь на Patreon, канал АТР. Мы всегда будем вместе, и мы обязательно победим, в чем ни я, ни мой гость ни секунды не сомневаемся. И вы, я уверен, что тоже. Смотрите АТР. Ура!